This is me, Sujath. So let us go ahead with our national income topic. Okay. Many concepts are there. That concepts you have to be very much thorough. Okay. National income. Right. First of all, I have to tell you the national income is a imaginary concept. It's a imaginary concept అండి. ఎందుకు సార్ అలా అంటున్నారంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ మనకు రియాలిటీలో కనిపించదు. అంటే దాని గురించి మనం క్వాంటిఫైయబుల్ స్టాటిస్టికల్ టూల్ మన దగ్గర లేదు కూడా. ఇంకా నేషనల్ ఇన్కమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ అది మనం యాక్చువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయం. ఒక మాట కోసం మనం నేషనల్ ఇన్కమ్ చెప్తాం, కానీ అది స్టాటిస్టికల్ టూల్ లేకపోతే మొత్తం అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ సర్వీస్ సెక్టార్లో వచ్చిన మొత్తం డబ్బులు మనం నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇట్లా చెప్పేస్తాం, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ నేషనల్ ఇన్కమ్ అని అట్లా రాయం. అక్కడ విల్ నాట్ రైట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అని మన బుక్స్లో మన 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 డాక్యుమెంట్స్లో అట్లా రాయం. నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇంత ఉంది అని రాయం. ఓకే, ఇట్స్ జస్ట్ ఎ కాన్సెప్ట్, ఒక ఇమాజినరీ కాన్సెప్ట్. నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఇది అట్లా. కానీ రియాలిటీలో ఇట్ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ మెథడ్స్. ఇట్ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ మెథడ్. సో దట్ ఈస్ వై నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఏ ఇమాజినరీ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఫైన్. వాట్ ఈస్ నేషనల్ ఇన్కమ్? It refers to sum total of all goods and services, sum total of all goods and services plus their final value plus time. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, టైం కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఇయర్ అండి, ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఇయర్. Generally, this specific year we call it as financial year. We call it as what? Financial year chapter. Right. So, you can see here, national income refers to the sum total of all goods and services and their final value and in a specific year of time. That is our financial year. Okay. Produced in a country, or you can say produced by a country. By is very very important here. I will tell you what it is. Produced by a country. Okay, sum total of all goods and services and their final values counted in a specific year, that is the financial year, produced by a country. So this is called as national income and national income. So the bookish definition, if I want to give, the bookish definition is like that. Okay, national income refers to the total final value of goods and services, okay, produced by a country in a specific period of time. అండి. This is called as national income. Okay, ఇది మన bookish definition అన్నమాట. But of course I have told you that ఇది imaginary concept only. So what is this definition saying? Definition మనకు ఏం చెప్తుంది? Definition is saying about the sum total of all final goods and services. So goods are produced in two important sectors. What is the two sectors? Agriculture sector lo inka industry sector lo goods are produced in this sector. ikkada manaku produce aina articles manaku kanipistayi, manam touch chesukovachu. We can see its texture soft unda lekapothe rough unda avanni manaku telisipotadi with the help of this goods. Okay, so agriculture sector lo, industry sector lo goods are produced, whereas service sector is what? Where services are produced. Okay, so here you have to understand goods and services ఇది మనం కంప్లీట్ చేసేసినాం, రైట్?
వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ వన్, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మనం కంప్లీట్ చేసేసినాం. నౌ మనకు ఫైనల్ వాల్యూ కావాలి. దిస్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫైనల్ వాల్యూ. ఓకే, దిస్ ఈస్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్. సో how many goods are produced in our country, how much services are produced in our country. I am talking about how many units of goods are produced, ante number of times of goods are produced and number of units of service are produced. Okay, and you can also join in this particular definition the total value of final goods. It is a sum total value of all final goods and services produced by a country in a specific period of time counted only once. ఇది మనం ఎక్స్టెండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, counted only once. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, counted only once, ఒకటేసారి కౌంట్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ we understood that national income లో number of units of goods, how many are producing, number of units of services, how much is producing. Now we want to know this point, final value. Final value means what? Suppose నాకు ఒక టీ-షర్ట్ ఆర్ షర్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలని ఉంది. ఐ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ షర్ట్. ఈ షర్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఐ వాంట్ క్లాత్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఫ్యాబ్రిక్ కావాలి నాకు. ఓకే, నథింగ్ బట్ క్లాత్ కావాలి. ఈ క్లాత్ వాట్ ఎవర్ ద క్లాత్ నా దగ్గర ఉంటుంది కదా, దానికి నేను డైయింగ్ చేయాలి, అంటే కలరింగ్ చేయాలి. కలరింగ్ అండ్ ప్యాటర్న్ వేయాలి, ఈ క్లాత్కి కలరింగ్ అండ్ ప్యాటర్న్ వేయాలి. ఇది వేసిన తర్వాత ఇలాంటి క్లాత్ వస్తుంది మీకు, రైట్. మళ్ళీ నాకు బటన్ కావాలి, బటన్స్. ఓకే, దెన్ మళ్ళీ నాకు ఏం కావాలంటే వాట్ ఐ ఆల్సో నీడ్ ఈస్ దీనికి స్టిచ్చింగ్ కూడా చేయాలి, నేను స్టిచ్చింగ్ కూడా చేయాలి. అండర్స్టూడ్ హియర్? ఓకే, ఫైన్. సో లెట్ సపోజ్ క్లాత్ కొనడానికి, ఓకే, క్లాత్ కొనడానికి నాకు ఒక 200 రూపీస్ అయినాయి. మరి ప్యాటర్న్స్ అవన్నీ వేయడానికి నాకు 150 రూపీస్ అయినాయి. బటన్స్ కొనడానికి నాకు ఒక 50 రూపీస్ ఎక్స్పెండిచర్ చేయాల్సి వచ్చింది. స్టిచ్చింగ్ వాళ్ళు 300 అలా తీసుకున్నారు, రైట్. సో మొత్తం ఇవన్నీ కలిపి నాకు ఒక షర్ట్ వస్తుంది, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఐ విల్ గెట్ ఏ షర్ట్, రైట్ అండి. I will get a shirt here. So is equals to how much? 200, 300, 400, 700. 700 రూపీస్లో నేను ఈ షర్ట్ మార్కెట్లో అమ్ముతాను. I will sell this shirt at the rate of 700 rupees. Right or wrong? Yes. So షర్ట్కి మనం ఏమంటామంటే ఫైనల్ గూడ్ అంటాం, అండ్ ద షర్ట్కి ఉన్న వాల్యూకి ఫైనల్ వాల్యూ అంటామండి. ఫైనల్ వాల్యూ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. కౌంటెడ్ ఓన్లీ వన్స్, గూడ్స్ షుడ్ బి కౌంటెడ్ ఓన్లీ వన్స్. నౌ చాలామంది చూస్తున్న వాళ్ళు దే మే గెట్టింగ్ దిస్ డౌట్, మీకు డౌట్ వస్తుందేమో, సార్ ఇది కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇది కూడా గూడే, ఇది కూడా గూడే, లైక్ దట్ యు ఆర్ సేయింగ్. ఓకే, సపోజ్ ఇవన్నీ క్లాత్ ఒక గూడ్, ఇట్స్ ఎ గూడ్. ఓకే, డైయింగ్ అండ్ ప్యాటర్న్ ఇది ఒక సర్వీస్ ఇస్తారు. బటన్ అగైన్ ఏ గూడ్, అండ్ స్టిచ్చింగ్ ఈజ్ అగైన్ ఏ సర్వీస్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఓకే, సో ఒక క్లాతింగ్ మేక్ చేయడానికి, ఒక షర్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మీకు గూడ్ అండ్ సర్వీస్ రెండు కావాలి, రైట్. సార్ ఇది కూడా ప్రొడ్యూస్ అయినాయి కదా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్, సో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆల్రెడీ. So you may say that, sir, we have to calculate them separately. అంటే చాలా పెద్ద వాల్యూ, చాలా పెద్ద ఐటమ్స్ వస్తాయి మన దగ్గర, అది కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిపోతుంది. ఓకే, ఆ క్యాల్కులేషన్లో చాలా ఇబ్బందిగా అవుతుంది, అందుకే మనం అట్లా చేయం. వీ డోంట్ డూ దాట్ వే. ఓకే,
మళ్ళీ అలా చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మనకు షర్ట్ వచ్చింది కదా, స్టిచ్చింగ్ తర్వాత షర్ట్ వచ్చింది కదా, మళ్ళీ షర్ట్ వాల్యూ మరి ఈ వాల్యూ సేమ్ అయిపోతుంది, రైట్ ఆర్ రాంగ్? షర్ట్ వాల్యూ అండ్ దిస్ వాల్యూ విల్ బికమ్ సేమ్, రైట్? సో ఎలాగైనా షర్ట్కి మనం ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు 700 పెట్టినామంటే అందులో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, దీస్ ఆర్ దేర్. యాక్చువల్లీ ఇవన్నిటికీ మనం ఏమంటామంటే ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్ అంటాం. ఓకే, అంటే ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ రాకముందు వాట్ ఎవర్ ది ప్రొడక్ట్స్ యూ గెట్, ఏదైనా మీకు ముందు ఏదైనా వస్తే అలాంటి అన్ని ప్రొడక్ట్స్కి ఏమంటారంటే మనం ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్ అంటాం. we call them as intermediate goods. సో న్యాచురల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్ గురించి మనం మాట్లాడడం. ఓకే, ఓన్లీ ఫైనల్ గూడ్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఎందుకంటే ఈ ఫైనల్ గూడ్ లోపలే అన్ని ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. సో మళ్ళీ మనం కౌంట్ చేయలేం కదా, డబుల్ కౌంటింగ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ దానికి 700 అనే షర్ట్, ఇన్ని షర్ట్స్ వచ్చినాయి కదా, దీనికి 7 crores, మళ్ళీ ఇలా బటన్ వచ్చినాయి కదా, బటన్కి 500 crores, మళ్ళీ ఇలా పెయింటింగ్ డైయింగ్ వాళ్ళు సర్వీస్ ఇచ్చారు కదా, వీళ్ళకి 300 crores అట్లా ఉండిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ రాంగ్ మెథడ్. బికాస్ ఆల్రెడీ షర్ట్లో ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే షర్ట్కి వేరే విధంగా చూస్తున్నారు, మళ్ళీ దానిలో ఉన్నవి మొత్తం ప్రొడక్ట్స్కి కూడా వేరేగా సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ ది కరెక్ట్ మెథడ్. ద గూడ్స్ షుడ్ బి కౌంటెడ్ ఓన్లీ వన్స్, ఒకటిసారి కౌంట్ చేయాలి. అందుకే ఫైనల్ ప్రొడక్ట్కే మనం చూసుకుంటాం నేషనల్ ఇన్కంలో. ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్ గురించి మనం అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయం. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఆల్సో. Okay, so in calculating national income, we will exclude all the value of intermediate goods and we will include the value of final or finished goods only. Final or finished goods only. In the same way, you can also say that steel and iron will be produced by the companies. This steel and iron and the tires and also what I say is tires are there, steel is there, iron is there, and electronics is there, and audio player is there. All these will be a part of car or not? All these will be a part of car. Okay, మరి దీనికి సపరేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇవి ఇన్ని క్వాంటిటీలో ప్రొడ్యూస్ అయినాయి, వీళ్ళది ఇంత వాల్యూ, మళ్ళీ కార్ ఇంత క్వాంటిటీస్లో ప్రొడ్యూస్ అయినాయి, కార్ది ఇంత వాల్యూ అంటే కార్లో ఆల్రెడీ మనం అది కౌంట్ చేసి ఆయన ప్రైస్ పెట్టిండు. మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మళ్ళీ టైర్కి వేరే విధంగా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఫినిష్డ్ గూడ్లో కూడా టైర్ ఉంది, మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ గూడ్లో కూడా టైర్ ఉంది. టైర్ 2 సార్లు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నారు. ఈ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీలో ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కార్కి యూజ్ అయింది, కార్ మేకింగ్కి యూజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే కార్ వాల్యూ ఒక సపరేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. మరి ఐరన్ అండ్ స్టీల్ వాల్యూస్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయింది ఈ కంపెనీలో అందు ఒక సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ది రైట్ వే. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ డబుల్ కౌంటింగ్. ఎందుకంటే అట్లా మనం కౌంటింగ్ చేసుకుంటే చాలా పెద్ద జీడిపి వస్తుంది, చాలా పెద్ద నేషనల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది, అందరూ హ్యాపీగా మనం వరల్డ్లో నెంబర్ 1 అయిపోతాం నేషనల్ ఇన్కంలో. అట్లా మన పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది అనమాట, బికాస్ రాంగ్ మెథడ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామని. ఓకే, సో ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్ వాల్యూ మొత్తం తీసేయాలి, ఓన్లీ ఫైనల్ గూడ్స్ వాల్యూయే పెట్టాలండి. ఓకే అండి, రైట్. నా మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు? ఐ టోల్డ్ యూ దట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ రిఫర్స్ టు ద ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మనం చూసేసినాం. ఫైనల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి నేను చెప్పేసిన. ప్రొడ్యూస్ బై ఏ కంట్రీ మీన్స్ కంట్రీ ఓన్లీ ప్రొడ్యూస్ ఆల్ ఆఫ్ దస్ అండ్ ఇట్స్ ఏ కంట్రీ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఇంకా 1 year లోపలే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటే April 1st March 31st మధ్యలో ఎన్ని ఐటమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి మన కంట్రీలో, ఎన్ని గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి, ఎన్ని సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. సో ఈజ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ అంతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, వీ విల్ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ ఫర్ 2 yearsకి ఒకసారి, 3 yearsకి ఒకసారి, అట్లా కాదు. ఇయర్లో ఒకటిసారి డెఫినెట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రిమెంబర్ 1 point here. ఓకే, సో స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 year, దట్ ఈస్ ఎ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. కౌంటెడ్ ఓన్లీ వన్స్. ఎందుకు ఓన్లీ వన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం? దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ రీజన్ కూడా నేను ఇచ్చేసిన మీకు, రైట్? ఫైన్. నౌ దిస్ ఇస్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ బై ఏ కంట్రీ. అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. బై ఏ కంట్రీ. By a country is nothing but India is there. No, India has producing lot of goods, okay, and lot of services, right or wrong? Yes sir.
ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ బై ఏ కంట్రీ. ఎందుకు అట్లా చెప్పిన అంటే మనకు నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. మనకు నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వన్ ఈజ్ వాట్ జీడిపి ఉంది, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ జిఎన్పి ఈజ్ దేర్, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎన్ఎన్పి ఈజ్ దేర్, then we are having NDP is there. Majorly these are there. We also have some other, we will discuss in our later class. So national income calculate చేయడానికి ఇవన్నీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. నేను బై ఏ కంట్రీ ఎందుకు రాసిన అంటే బై ఏ కంట్రీ డస్ నాట్ గివ్ యూ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వెదర్ ది గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్సైడ్ ద కంట్రీ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద కంట్రీ. ఓకే, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మై గోల్. ఓకే, ద సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉండాలంటే యూ షుడ్ నాట్ బీ అవేర్ ఆఫ్ దాట్ whether it is within the country or it is outside the country. Okay, that was my intention. That's why I told you that national income exists as an imaginary concept only. In reality లో ఈ మెథడ్సే ఉంటాయి అండ్ రాస్తున్నప్పుడు జీడిపి అలా రాస్తాం మనం. మనకు నేషనల్ ఇన్కమ్ జీడిపి, వేరే కంట్రీస్కి నేషనల్ ఇన్కమ్ జిఎన్పి ఉండొచ్చు, వాళ్ళు జిఎన్పితో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళు ఎన్ఎన్పితో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకప్పుడు మనం కూడా ఎన్ఎన్పితో క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం, ఎన్ఎన్పి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అని. ఎన్సీఆర్టీలో ఎప్పుడు కూడా బుక్స్లో అదే ఉంది. బట్ రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ చేంజ్. 2014లో న్యూ మెథడ్ ఆఫ్ జీడిపి క్యాలిక్యులేషన్ రావడం వల్ల మనం షిఫ్ట్ చేసేసినాం, జీడిపికి వెళ్ళిపోయినాం. But it is a common process. It is a common process. Every country according to its strength, according to its feasibility, వాళ్ళు ఎలాంటి ఏ మెథడ్స్ అయినా వాళ్ళ జీడిపి నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనం మన నేషనల్ ఇన్కమ్ జీడిపితో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో మై ఇంటెన్షన్ వాజ్ బై ఏ కంట్రీ ఎందుకు రాసిన అంటే ఆ గూడ్స్ ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అయినాయా, లేకపోతే వేరే కంట్రీస్లో ప్రొడ్యూస్ అయినాయా, లేకపోతే ఇండియన్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసిందా, లేకపోతే ఫారినర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిందా, లేకపోతే ఇండియన్స్ ఇండియాలో ఉంది ప్రొడ్యూస్ చేసిందా, లేకపోతే ఇండియన్స్ వేరే కంట్రీలో ఉంది ప్రొడ్యూస్ చేసిందా. ఇవన్నీ మనకు మీకు యూ షుడ్ నాట్ నో ఇట్, యూ షుడ్ నాట్ నో ఇట్. ఓకే, మీరు కూడా కన్ఫ్యూజ్గా ఉండాలి. అరే బై ఏ కంట్రీ రాసేసిండ్రు సార్, బై ఏ కంట్రీ రాసేస్తే మరి అది ఇండియాలో అయిందా, బయట అయిందా, ఇండియన్ వాళ్ళు చేసిందా, బయట వాళ్ళు చేసిందా, ఇవన్నీ మీకు ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ హియర్. ఓకే, దట్స్ వై ఐ సే వాట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎ ఇమాజినరీ కాన్సెప్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ బై ఏ కంట్రీతోనే ఉంటుంది. ఇది బై ఏ కంట్రీ. లెట్ సపోజ్ అదే గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ఇండియాలోనే ప్రొడ్యూస్ అయినాయి, జీడిపి అంటాం. లెట్ సపోజ్ ఇండియాలో కూడా ప్రొడ్యూస్ అయినాయి, ఇంకా ఇండియన్ వేరే కంట్రీస్లో పని చేస్తున్నాం కదా, వాళ్ళది కూడా మనం డబ్బులు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, వీళ్ళది కూడా డబ్బులు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ మన ఇండియాలో ఉన్న ఫారినర్స్ది రిమూవ్ చేస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ నేషనల్ ఇన్కమ్. ఐ హోప్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. ఓకే, జనరల్గా నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఓకే సమ్ టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అని చెప్పిన. సో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో మీకు రైస్, వీట్, బార్లీ, మేజ్, ఫ్లవర్స్, ఫ్రూట్స్, మిల్క్, డైరీలో మిల్క్, పౌల్ట్రీ, మీట్, ఫిషరీస్, రైట్. సో నేను జనరల్గా రాసిన చాలా ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అగ్రికల్చర్లో. నేను కొన్ని రాసిన మీకు. సో రైస్ది క్వాంటిటీ ఇయర్లో ఇండియాలో ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయింది, ఇండియాలో రైస్ది క్వాంటిటీ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయింది. లెట్ సపోజ్ ఎక్స్, లెట్ సపోజ్ 1 crore. ఇండియాలో వీట్ క్వాంటిటీ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయింది, వీట్ క్వాంటిటీ వాల్యూ ఎంత, 1 crore. బార్లీ 1 crore, మేజ్ 1 crore, ఫ్లవర్స్ 1 crore, ఫ్రూట్స్ మొత్తం ఇండియాలో ఎన్ని పొమోగ్రానేట్, ఎన్ని సీతాఫల్స్, ఎన్ని మన మ్యాంగోస్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. హౌ మచ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ in 1 year. Milk, how many liters of milk is produced in our country. Poultry, how many kgs of chickens, okay, chicken leg pieces and all has produced in our country. How much kgs of meat, mutton, red meat has been produced in our country. How much kgs of fishes were caught by the farmers and sold in the market.
and sold in the market. How much? ఇండియాలో మొత్తం వీళ్ళందరికీ మనం ప్లస్ 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 మొత్తం కౌంట్ చేసేస్తే మనకు ఏం వస్తుంది అంటే అగ్రికల్చర్లో ఓకే టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ విల్ గెట్ లెట్ సపోజ్ ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ లెట్ సపోజ్ ఎక్స్. మొత్తం అగ్రికల్చర్లో ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయింది? ఎక్స్ వాల్యూ అంటే మొత్తం క్వాంటిటీస్కి మొత్తం సేల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది అది అవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత మనకు ఏం అర్థమైంది? సో ఎక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్, ఎక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ అయిందన్నమాట మన కంట్రీలో. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇండస్ట్రీలో హౌ మెనీ స్మార్ట్ బోర్డ్స్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొడ్యూస్డ్, how many cars has been produced, how many bikes has been produced, how many laptops have been produced, how many mobile phones have been produced, how many cameras has been produced, how much micro ovens are produced, fridges are produced, coolers are produced, okay, and pencils are produced, how much sharpeners are produced, how much erasers are produced, how much furniture is produced, how much furniture, table, etc., chairs, all these projectors are there, etc. Okay, so now మన కంట్రీలో మొత్తం ఇవన్నీ ఎన్ని క్వాంటిటీస్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి, ఎంత క్వాంటిటీస్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి, ఆ క్వాంటిటీకి వాల్యూ ఎంత? దట్ ఈస్ లెట్ సపోజ్ ద వాల్యూ ఇస్ వై. లెట్ సపోజ్ ద వాల్యూ ఇస్ వై. నా సర్వీస్ సెక్టార్లో ఎంతమంది జూ పార్క్స్కి వెళ్ళిండ్రు, టికెట్ తీసుకున్నారు, మ్యూజియంకి వెళ్ళిర్రు, టికెట్ తీసుకున్నారు, థియేటర్కి వెళ్ళిర్రు, టికెట్ తీసుకున్నారు, కన్సర్ట్కి వెళ్ళిర్రు, టికెట్ తీసుకున్నారు, ఎంతమంది పబ్కి వెళ్ళిర్రు, పార్టీ చేసిండ్రు, ఇవన్నీ. ఇంకా హాస్పిటల్స్లో ఎంతమంది కన్సల్టేషన్ తీసుకున్నారు, ఎంతమంది సర్జరీస్ అయింది, ఎడ్యుకేషన్ అంటే స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో ఎంతమంది ఎన్రోల్ అయినరు, వాళ్ళది డబ్బులు ఎంత ఫీజు వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసిండ్రు, బ్యాంక్ వాళ్ళు మనకు సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు, డబ్బులు కట్ చేస్తూ ఉంటారు, అవంతా ఆ సర్వీస్ కోసం ఎంత డబ్బులు మన దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు. ఓకే, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. ఇంకా మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రైల్వే టికెట్స్ మనం ఎన్ని కొన్నాం, ఇంకా ఆర్టీసీ బస్సెస్లో మనం ఎంత తిరిగినాం, ఓకే, గవర్నమెంట్ ఆర్టీసీ బస్సెస్లో ఎంత తిరిగినాం మనం, ఓకే, అండ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్వేస్ ఆ వాల్యూ కూడా, షిప్పింగ్ వాల్యూ కూడా ఎంత? రైట్ ఆర్ రాంగ్? జిమ్లో ఎంతమంది ఫీజు కట్టారు, స్పాలో ఎంతమంది వెళ్ళారు, వాళ్ళది అక్కడ నుంచి వచ్చిన డబ్బులు ఎంత, జిమ్లో నుంచి వచ్చిన డబ్బులు ఎంత, కల్ట్ నుంచి వచ్చిన డబ్బులు ఎంత, గోల్డ్ జిమ్లో వచ్చిన డబ్బులు ఎంత? సో ఏంటంటే నేను మొత్తం అర్థమయ్యేటట్టుగా అన్నీ రాసేసిన అండి. సో ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ తీసుకున్నారు, ఓకే, మొత్తం లెట్ సపోజ్ ఈ క్వాంటిటీస్కి ఎంత డబ్బులు కలెక్ట్ అయింది, జమ అయిందని మాట. లెట్ సపోజ్ దట్ ఈస్ వాట్? వై. సో ఇవన్నీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తే దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అవర్ నేషనల్ ఇన్కమ్. అండ్ స్పెషలీ నేను ఒకవేళ ఇండియాలోనే చేస్తేవి, ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అయినవి అన్నీ మొత్తం చేస్తే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జీడిపి. ఇంకా చెప్తాను మీకు, ఆగండి, జీడిపి గురించి ఇంకా ఉంది. బట్ జనరల్గా ఇండియాలో దిస్ మచ్ క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి అన్ని సెక్టార్స్లో, ఈ క్వాంటిటీస్కి ఎంత వాల్యూ ఉంది, ఇదే మన నేషనల్ ఇన్కమ్. ఇదే నేషనల్ ఇన్కమ్కి మనం జీడిపి అని చెప్పేస్తాం. లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంది చూసేస్తాం, ఆ ఇయర్ కంటే ఇయర్ పెరిగిందా లేదా అని కూడా చూసేస్తాం, అంతే. This is how the GDP is calculated in our country, which is synonymous to our national income and GDP same. So బుక్స్లో రాస్తున్నప్పుడు నేషనల్ ఇన్కమ్ ఒక 100 crores రాయమండి, మనం ఎట్లా రాస్తాం? జీడిపి 100 crores రాస్తాం. అందుకే నేషనల్ ఇన్కమ్ ఒక మైండ్లో ఉన్న కాన్సెప్టే, రియాలిటీలో మనకు కనిపించింది జీడిపి, జిఎన్పి అవే కనిపిస్తాయి. నేషనల్ ఇన్కమ్ అని మనం రాయం, ఓన్లీ చదువుకుంటాం, మైండ్లో పెట్టుకుంటాం. ప్రాక్టికల్ అప్లికేబిలిటీ లేదు. జీడిపి, పిజిఎన్పి అన్నిటికీ ఉంది, కానీ నేషనల్ ఇన్కమ్కి లేదు. చాలామంది డిబేట్ కూడా చేయొచ్చు దీని మీద, కానీ నేను డిబేట్ చేయను. ఓకే, నౌ లెట్ సపోజ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ చూద్దాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి, వెరీ గుడ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. నామినల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి? ఈ నామినల్ ఇన్కమ్కి రియల్ ఇన్కమ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎందుకు
గవర్నమెంట్ రియల్ ఇన్కమ్ పెరగాలి, నామినల్ ఇన్కమ్ పెరగలేదంటే కూడా నడుస్తుంది, అంటే ఎలాగైనా పెరుగుతుంది. కానీ నామినల్ ఇన్కమ్ గురించి మాట్లాడకుండా రియల్ ఇన్కమ్ పెరగాలి అంటే నామినల్ ఇన్కమ్కి మొత్తానికి లైట్ తీసుకుంటుంది గవర్నమెంట్. ఓకే, ఇన్కమ్ పాలసీ మేకర్స్ ఆల్సో లైట్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు. ఎందుకు? వై? నౌ లెట్ us అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as నామినల్ ఇన్కమ్. యువర్ ఫాదర్ హ్యాస్, మీ ఫాదర్ దగ్గర 10,000 రూపీస్, మీ ఫాదర్ శాలరీ ఎంత అండి? 10,000 ఉంది. యువర్ ఫాదర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 10,000 రూపీస్. ఓకే, ఫాదర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 10,000. హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ 3 children. 3 children ఆర్ హ్యావింగ్ వాట్? 3,000 అందరికీ ఇచ్చారు ఆయన. అందరికీ ఇస్తే ఈ 3,000లో హ్యాపీగా బతుకుతున్నారు అందరూ. అంటే వాళ్ళ దగ్గర బైక్లో పెట్రోల్ వేసుకున్నారు అందరూ. ఓకే, ఇంకా బైక్లో పెట్రోల్ వేసుకున్నారు, బయట రెస్టారెంట్లో మంచిగా తింటున్నారు కూడా, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, ఫైన్. బైక్ ఇంకా హోటల్ ఇంకా వాళ్ళది రీఛార్జ్ కూడా అయిపోతుంది, రీఛార్జ్ కూడా చేసుకుంటున్నారు. ఈ 3,000 రూపీస్లో ఈ 3 ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. సో 3 items కొన్నారు వాళ్ళు. They actually purchased how many items? 3 items. Then father income increased to, father income అండి 10,000 to 20,000 అయిపోయింది. ఓకే, 20,000 అయితే ఫాదర్ ఏం చేసిండంటే 3 పిల్లలకి 3,000 ఇవ్వకుండా ఆయన ఏం చేసిండంటే కొంచెం డబుల్ చేసిండు. ఆయనకి డబ్బులు వేస్తే డబుల్ చేసిండు. 6,000. ఈ 6,000నే వాళ్ళు ఈ 3 items ఎలాగైనా మళ్ళీ 3,000 పెట్టి సేమ్ పాత ఉన్న ఐటమ్స్ కొంటారు, బికాస్ దే ఆర్ ఎసెన్షియల్. మళ్ళీ 3,000 వాళ్ళ దగ్గర మిగులుతుంది. ఈ 3,000 వాళ్ళు వాళ్ళ ఏంటంటే వాట్ ఐ సే ఈజ్ వైఫై బిల్ పే చేసుకున్నారు ఈ 3,000లో. ఇంకా వాళ్ళు కొంచెం షాపింగ్ కూడా చేసుకున్నారు. వాళ్ళకి జ్వరం వస్తే కొంచెం మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా చేసేసిండు. ఫైన్. సో ఈ 3,000లో ఏమైందంటే ఇంకా 3 items కొన్నారు అందరూ. సో నార్మల్గా డబ్బులు పెరిగితే మనం ఇంకా మంచిగా బతుకుతాం, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇప్పుడు 3 items డబ్బులు పెరిగినందుకు 6 items కొంటున్నాం. ఎన్ని ఐటమ్స్ కొంటున్నాం? పాత 3 items ఇంకా కొత్త 3,000 ఎక్కువ ఇచ్చారు కదా డాడీ, ఎక్కువ ఇస్తే మనం ఇంకా 3 items ఎక్కువ కొన్నాం. సో ఏమైంది? మన లైఫ్ స్టైల్ కొంచెం మంచి అయింది, రైట్? ఇలాంటి గ్రోత్ కావాలి మన కంట్రీలో ఇలాంటి గ్రోత్ కావాలి. దిస్ గ్రోత్ ఒకవేళ ఉంటే రియల్ ఇన్కమ్ అంటారు. ఇన్కమ్ రియల్గా పెరిగింది. ఎందుకంటే ఇన్కమ్ పెరగడం వల్ల ఏమైందంటే జీవితాలు బాగుపడినాయి అని మాట, జీవితాలు మంచిగా అయిపోయినాయని మాట. రియల్ ఇన్కమ్ పెరిగిందండి. ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్ రియల్ ఇన్కమ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్. ఓకే, కానీ జనరల్గా ఇంకొక ప్రాబ్లం మీకు చెప్తాను ఇక్కడ. ఐ విల్ టెల్ యూ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్. ఓకే, సమ్టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్, ఈ 3 items ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 itemsది నేను ఏమన్నాను? ఈ 3 items మనం 3,000లో కొంటున్నాం, రైట్ ఆర్ రాంగ్? కానీ ఏమైందంటే ఒక నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇది 2020లో మీ ఫాదర్ శాలరీ 10,000, 2021 ఇది ఈ సినారియో 2021. సో 2020 నుంచి 2021 వచ్చే వరకు మీ డాడీ శాలరీ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అయింది, 10,000 నుంచి 20,000 అయిపోయింది. కానీ ఏమైందంటే ఈ 3 ఐటెంలు రేట్ 3,000 ఉండింది కదా, ఈ 3 ఐటెంలు 3,000లో రాకుండా మనకు 2021లో దిస్ 3 items వీఆర్ గెట్టింగ్ ఇన్ వాట్? 6,000. అంటే ఏమైంది? ఈ 3 items ఈ ప్రైసెస్ డబుల్ అయిపోయినాయి, పెరిగినాయి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. అందువల్ల మనకు ఏమైందంటే ఏం బెనిఫిట్ అవ్వలేదు, రియల్ ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న 10,000 రూపీలో 3 items వచ్చినాయి, ఇక్కడ ఉన్న 20,000లో కూడా మనకు 3 items వచ్చినాయి. అంటే ఇక్కడ ఇన్కమ్ రియల్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు. ఉన్న ఇన్కమ్ ఎక్కువ అయింది కానీ నామ్ కోసం ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయింది, కానీ డెవలప్మెంట్ ఇంకా లైఫ్ స్టైల్ ఏం ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు. అందుకే ఇలాంటి గ్రోత్కి ఏమంటారు అంటే నామినల్ ఇన్కమ్ గ్రోత్ అంటారు.
ఇలాంటి ఇన్కమ్ పెరగడంకి ఏమంటారు, నామినల్ ఇన్కమ్ పెరగడం అంటారు. ఒకవేళ నిజంగా మన లైఫ్ స్టైల్ ఇంప్రూవ్ అయితే, మన లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అయితే, మనం కొత్త థింగ్స్ కొంటే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, రియల్గా మన ఇన్కమ్ ఇంప్రూవ్ అయింది అని అంటారు. కానీ నామినల్ రియల్ డిఫరెన్స్ ఏంది, రియల్లో ఇన్ఫ్లేషన్ మీకు కనిపించదు, ఎందుకంటే 3 items 10,000 నెక్స్ట్ ఇయర్, 3 items 3,000 నెక్స్ట్ ఇయర్ 6,000 6 items. అంటే పాత ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ వాల్యూ ఏం పెరగలేదు, అట్లానే ఉంది. కాబట్టి మీకు ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మీరు ఎక్కువ కొన్నారు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. ఓకే. సో రియల్ ఇన్కమ్లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండదు, వెరాజ్ నామినల్ ఇన్కమ్లో ఇన్ఫ్లేషన్తో పాటు మనకు దొరుకుతుంది, రైట్. నౌ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ హియర్ ఈజ్, నామినల్ ఇన్కమ్ గురించి చెప్పిన నేను, అండ్ రియల్ ఇన్కమ్ గురించి కూడా చెప్పిన. నౌ లెట్ us see, సపోజ్ ఇండియాలో నేషనల్ ఇన్కమ్ 2020లో, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ విల్ టెల్ యూ, నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఏ ప్రొడక్షన్ బేస్డ్ కాన్సెప్ట్ అండి. నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఏ ప్రొడక్షన్ బేస్డ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, రైట్, ఇట్స్ ఏ ప్రొడక్షన్ బేస్డ్ కాన్సెప్ట్. సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్, నేషనల్ ఇన్కమ్ అయినా సరే, జీడిపి అయినా సరే, ప్రొడక్షన్ బేస్డ్ కాన్సెప్ట్. ప్రొడక్షన్ ఎంత అయింది అది ఫస్ట్ చూసుకుంటారు. ప్రొడక్షన్ అయిన తర్వాత ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఆర్టికల్స్కి వాల్యూ ఎంత తర్వాత చూసుకుంటారు. వాల్యూ చూసుకొని అన్నీ అంటే హరియప్ చేయరు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ మచ్ ప్రొడక్షన్ హ్యాపెండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ అ సెకండరీ మ్యాటర్. కానీ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ ఇంపార్టెన్స్ గివెన్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్ కంప్లీట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ చాప్టర్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో వాట్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్ యూ దట్ in 2020లో if I tell you మిస్టర్ రాజుకి చెప్తా, నేను మిస్టర్ రాజుకి ఏం చెప్తా అంటే 2020లో ఇండియాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఒక 100 crores ఉందబ్బా అని చెప్తా. మళ్ళీ మంచిగానే చేసిండ్రు మోదీ గారు, 2021లో 150 crores అయింది, 50 crores పెరిగిందిరా భయ్ అని నేను చెప్తా. ఎవరికి? రాజుకి చెప్తా. కానీ రాజు తెలిసినవాడు, అంటే నాలెడ్జ్ ఉన్న ఆయన. సో ఆయన నాకు ఒక క్వశ్చన్ అడిగిండు, అంటే ఈ వాల్యూకి చూసి చెప్పడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని అన్నాడు, నాకు అడిగిండు. వాల్యూకి చూసి ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఉంది, మనం పెరిగినావా లేదా అని ఆయన నాకు ఒక క్వశ్చన్ వేసిండు. అందుకే నేను కూడా ఆలోచించుకొని స్టార్ట్ చేసిన. మరి నాకు ఒక కాన్సెప్ట్ దొరికింది. ఓకే, దట్ కాన్సెప్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. Can anyone, with the help of increase in value, can anyone decide that production ఎక్కువ అయిందా తక్కువ అయిందా అట్లానే ఉందా? Can anyone decide it? By just seeing the value. Last year 100 crores, ఈ year 150 crores. Last year 100 crores, ఈ year 150 crores. ఈ వాల్యూ చూసుకొని can you tell me that ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అయిందా, అంటే క్వాంటిటీస్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయినాయా ఇండియాలో విత్ రిగార్డ్ టు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, ఇండస్ట్రీ, సర్వీస్ సెక్టర్లో ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అవ్వడం వల్ల ఎక్కువ క్వాంటిటీస్ మీకు ఎక్కువ వాల్యూ కనిపిస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ లైక్ దాట్? దెన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ నో అండి, నో. ఓన్లీ వాల్యూ చూసి మనం చెప్పలేం. వీ కెనాట్ సే జస్ట్ బై సీయింగ్ ద వాల్యూ. వీ కెనాట్ సే జస్ట్ బై సీయింగ్ ద వాల్యూ that production has increased or not increased. Production has increased or not increased, we cannot say. Remember one point here. Okay, so then what is the meaning of it? Okay, just like father income increase అయింది 10,000 to 20,000, 3 items నుంచి మనం 6 items కొన్నాం. అంటే క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే రియల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అని మనం చెప్పినాం. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫాదర్ ఇన్కమ్ 10,000 to 20,000 అయితే 3 items రేట్లు పెరిగినాయి కాబట్టి 3 items మనం 20,000లో కూడా మనకు 3 items మనం కొన్నాం. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, ఫాదర్ ఇన్కమ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్. ఓకే, బై జస్ట్ సీయింగ్ ద ఫాదర్ ఇన్కమ్. Okay, last year he earned 2,000, this year 10,000, this year he earned 20,000. By just seeing the increase in income, can anyone tell that how many quantities of items he has bought?
how many quantities of items he have bought? No, right? We cannot say. Why? Because this situation can also happen. This situation can also happen. Literally, with the increase in his income, there's a possibility is there excessive and more quantities he has purchased and literally increase అయిందనమాట. ఓకే, ఆయన లైఫ్ స్టైల్లో. ఓకే, ఆర్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో హ్యాపెన్ దట్ మనీ మాత్రం శాలరీ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అయింది, బట్ దిస్ అ పాసిబిలిటీ ఇస్ దట్ హీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు పర్చేస్ మోర్ ఐటమ్స్. వై? బికాస్ ద 3 items which he purchased before, the same important 3 life surviving basic needs ఉన్నాయి కదా, these 3 items వాల్యూ డబుల్ అయినా వల్ల ఏమైందంటే he is not able to purchase new items. Okay, so this can also happen, this can also happen. That's why by just seeing the value increased or value decreased, whatever it is, we cannot say whether the national income increased or leda. That is why the concept of nominal and national GDP came into existence. Government ఏం చేస్తుందంటే national income 2020లో నథింగ్ బట్ మనకు GDP ఇది. నేషనల్ ఇన్కమ్ 2020లో 100 crores ఉంది. 100 crores లెట్ సపోజ్ 100 crores ఉన్నింది. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు క్వాంటిటీ, మన దగ్గర క్వాంటిటీ తెలిసిన తర్వాతనే మనకు 100 crores వచ్చినాయి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? క్వాంటిటీస్ వచ్చిన తర్వాతనే మనకు 100 crores వచ్చినాయి. ఓకే, క్వాంటిటీస్ మనకు తెలిసిన తర్వాతనే 100 crores వచ్చినాయి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. సో ఆ క్వాంటిటీస్ అనుకోండి 50 యూనిట్స్ అంటే ప్యాడీ అవన్నీ కలిపి 50 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినాం మనం. అంతే, 50 యూనిట్స్కి 100 crores వాల్యూ 2020. అంటే ఇండియాలో 2020లో ఒక 50 ఐటమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయితే ఓన్లీ 50 ఐటమ్సే ప్రొడ్యూస్ అయినాయి అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద 50 ఐటమ్స్ ఈజ్ హౌ మచ్? 100 crores. 2021లో ఏమైందంటే ఈ వాల్యూ 150 crores అయిపోయింది. ఈ వాల్యూ 150 crores అయిపోయింది. ఓకే, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ విల్ సే ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అన్నీ మంచిగానే అయినాయి అనుకుంటారు, వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిందని అనుకుంటారు, కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ వాళ్ళు మర్చిపోతారు. ఓకే, మనం చెప్పాలి ఇప్పుడు. నా గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఓకే వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అయింది, సో నామినల్గా మాత్రం నామ్ కోసం మాత్రం వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సరే, నామినల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, గ్రోత్ రేట్ అయింది, మనకు తెలిసిపోయింది. వెరీ గుడ్. ఓకే, నైస్. అబౌట్ నేషనల్ ఇన్కమ్, రైట్? యా. So with regard to national income, we have seen some features. Now let us go ahead with some other features. That is, what is the meaning of current? What is the meaning of constant? What is the meaning of current prices? What is the meaning of constant prices? Okay, this is also very, very important for you to understand. To know the total chapter of national income. మొత్తం నేషనల్ ఇన్కమ్ తెలవాలంటే ఇవన్నీ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్గా ఉంటే ఈజీగా అయిపోతుంది. సో కరెంట్ ప్రైసెస్ అంటే ఏంటంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఎట్ ది కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్. Okay, this is called as current prices. Means if the national income of a country is calculated in 2021 and the prices of all articles are calculated at this in this year, prevailing year lo unna prices mida mottam. So we have seen the definition of national income andi. డెఫినేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ మనం చూసినాం, ప్రాపర్గా డీకోడ్ చేసి మనం అన్నీ చూసేసినాం. సెకండ్, ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నామినల్ వర్సెస్ రియల్ అని ఏంటి అని చెప్పిన. ఇవాళ నేను మీకు కరెంట్ అండ్ కాన్స్టాంట్ ప్రైసెస్లో డిఫరెన్స్ ఏముంది నేను మీకు చెప్పిన. విత్ ది డిఫరెన్స్ ఓన్లీ మీకు ఏం అర్థమైందంటే జీడిపి ఎట్ కాన్స్టాంట్ ప్రైస్, జీడిపి ఎట్ మళ్ళీ సిపి వస్తుంది కరెంట్ ప్రైస్. ఓకే, సిఓ అంటే కాన్స్టెంట్, సియు అంటే కరెంట్. దట్ ఆల్సో వి హియర్. అండ్ వీ ఆల్సో నౌ అండర్స్టూడ్ దాట్ రియల్ జీడిపి వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. రియల్ జీడిపి గ్రోత్ అయితే వై ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ రియల్ జీడిపిలో మీద ఎందుకు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెడుతుంది అది మనం చూసినాం. రైట్. నౌ లెట్ us see some important features of national income. Features చూద్దాం. నేషనల్ ఇన్కమ్
is not a homogeneous concept అండి. It's not a homogeneous concept. National income is a heterogeneous concept. National income is a heterogeneous concept. National income is not a homogeneous concept, but it is a heterogeneous concept. ఎందుకంటే హోమో ప్రొడక్ట్స్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు మనం, హోమో అండ్ సిమిలర్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి మనం మాట్లాడట్లేదు ఇక్కడ. ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్ వాల్యూ మనం తీసుకోవట్లేదు ఇక్కడ, హోమో కాదు. సిమిలర్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి మనం మాట్లాడట్లేదు. నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే హెట్రోజీనియస్, అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ప్లస్ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ ప్లస్ సర్వీస్ సెక్టార్, ఈ 3 సెక్టార్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన అన్ని ప్రొడక్ట్స్కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి నేషనల్ ఇన్కమ్ చెప్తాం. అందుకే నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఏ హెట్రోజీనియస్ కాన్సెప్ట్. మళ్ళీ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ నాట్ స్టాటిక్ అండి, ఇది స్టాటిక్ కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు. నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఏ ఫ్లో కాన్సెప్ట్. నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఏ ఫ్లో కాన్సెప్ట్ అనమాట. అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆర్ జీడిపి ఒకటే దగ్గర ఉండదు. నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆర్ జీడిపి ఇది తిరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, దస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ envisages సర్కులర్ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ అండి, సర్కులర్ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ, సర్కులర్ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, envisages సర్కులర్ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ, రైట్. సో కొంచెం మనం దీనికి ఒక కాన్సెప్ట్లో వెళ్ళిపోదాం, ఏమంటారు? ఓకే, లెట్ us go into the concept. This is called as 2 sector మోడల్ అంటారు. మన దగ్గర 2 sector 3 sector అన్నీ ఉన్నాయి. జస్ట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు అనలైజ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఒకటే దగ్గర ఎందుకు ఉండదు, అది ఎందుకు తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఇండియాలో ఉన్న డబ్బులు ఒకటి దగ్గర ఉండవు, అది తిరుగుతూనే ఉంటాయి అంట. అంటే మీ దగ్గర నుంచి నా దగ్గర నుంచి బిజినెస్ మ్యాన్ దగ్గర నుంచి గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి పని పీపుల్ దగ్గర నుంచి పని వాళ్ళ దగ్గర, అట్లా తిరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట. సో ఇన్ 2 sector మోడల్ లెట్ us see it very clearly. హౌస్ హోల్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్ అండి. మీరు నేను మనమందరం ఉన్నామా లేదా? ఉన్నాం సార్. వీఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఒక ఫ్యామిలీకి ఎకనామీలో హౌస్ హోల్డ్ అంటారు. ఒక ఫ్యామిలీకి ఎకనామీలో ఏమంటారు? హౌస్ హోల్డ్ అంటారు. మన హౌస్ హోల్డ్కి డెఫినేషన్ కూడా ఇచ్చిండ్రు మన ఎకనామిక్ సర్వే, మన ఎకనామిస్ట్. హౌస్ హోల్డ్ అంటే ఏంటి? హౌస్ హోల్డ్ అంటే ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 5 members అంట అండి. ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 5 members ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? హౌస్ హోల్డ్. ఈ డెఫినేషన్ మార్చేసిండ్రు రీసెంట్లీ. మార్చిన తర్వాత ఏమన్నారంటే ఎనీ వన్ who derives food, anyone who derives food, okay, from the same kitchen, anyone who derives food from the same kitchen, he is considered as what? household చెప్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఎకనామిక్ సర్వే వాళ్ళు, ఎన్ఎస్ఎస్ఓ వాళ్ళు మన ఇంటికి వచ్చిండ్రు, మనం 5 members ఉన్నాం, మన 2 cousins ఉన్నారు మనతో పాటు ఉంటున్నారు అంటే ఈ 7 member హౌస్ హోల్డ్ అంటారు. 5 + వాళ్ళు 2, 7 member హౌస్ హోల్డ్ అంటారు. బికాస్ ఇఫ్ దే ఆర్ డిరైవింగ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ కిచెన్, వాళ్ళు ఒక హౌస్ హోల్డ్ లాగానే కౌంట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో బిఫోర్ 5 members ఉంటే మళ్ళీ చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. కొంతమంది ఇక్కడ ఉంటున్నారు, కొంతమంది ఆంటీ దగ్గర ఉంటున్నారు, కొంతమంది అంకుల్ దగ్గర ఉంటున్నారు, ఇట్లా ఉంటున్నారు, అర్థం అవ్వట్లేదు. సో కాంప్లెక్సిటీ. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, ఎవరు ఎక్కడ ఉంటున్నారో అక్కడికి అందరికీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? A new definition of what? household. Anyone who derives the food from the same kitchen. ఓకే, మళ్ళీ మీ హాస్టల్లో ఉంటాయి కదా, అలా అనుకోకండి. అది హాస్టల్ కాదు, అక్కడ పేరెంట్స్ లేరు కదా. పేరెంట్స్ ఉండాలండి హౌస్ హోల్డ్ అంటే. పేరెంట్స్ అయినా ఉండాలి, లేకపోతే సమ్వన్ ఎల్డర్ అయినా ఉండాలి. ఓకే, సింగిల్ పేరెంట్ ఉంటే కూడా నడుస్తుంది, లేకపోతే ఎల్డర్ బ్రదర్ అయినా నడుస్తుంది. బట్ సమ్వన్ కర్తా షుడ్ బి దేర్. కర్తా, లాలో మనం ఏం కర్తా చెప్తాం? కర్తా ఈజ్ వన్ హూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ. ఓకే, మేము డిస్కషన్ మా కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్లో కర్తా గురించి మాట్లాడు. కర్తా మీన్స్ ద వన్ హూ ఈస్ డూయింగ్ ఆల్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీస్, డిశ్చార్జింగ్ ఆల్ ది డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ, అండ్ హీఈస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. ఇట్స్ ఆల్సో హౌస్ హోల్డ్. అంటే మనం ఉన్నాం, హౌస్ హోల్డ్స్
households are there. Okay, then we are having what? Another category of people are there in our country. Investors are there, who are also called as what? Business units. ఇది అన్ని అందరూ డ్రా చేయాలి, ఎగ్జామ్లో వస్తుందండి. We are also having what? Business units are there. Business units. You can also call them as what? Investors కూడా చెప్పొచ్చు. Investors కూడా చెప్పొచ్చు మీరు. Right. Before knowing this concept, very very important concept one should know. ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉందని తెలవాలి మీకు కూడా. Before knowing this concept, you should know this concept also. This is called as factors of production అండి. We call them as what? Factors of production. Now imagine, ఆలోచించండి మీరు. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఎవరెవరు ప్రొడక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, ఎవరెవరు ప్రొడక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి, మీకు ఒక బిజినెస్ మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఒక కిరాణా షాప్, ఒక సూపర్ మార్కెట్, ఒక జిమ్, ఏదైనా సరే మీరు అది పెట్టాలనుకుంటున్నారు. మీకు ఎవరెవరు కావాలి, ఎవరెవరు కావాలి మీకు? సో రాజు సెడ్, సార్ ల్యాండ్ కావాలి సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అరే సరే కరెక్టే, ల్యాండ్ కావాలి, మరి గాల్లో లేకపోతే ఓషన్లో పెట్టలేం కదా సార్. సరే రాజు, యు ఆర్ రైట్. రాణి చెప్పింది, రాణి ఏ సార్ ఏమైంది? సార్ క్యాపిటల్ కావాలి సార్. ఓకే రాణి, ఫైన్, క్యాపిటల్ కావాలి. మరి నేను అడిగాను క్యాపిటల్ ఎందుకు రాణి? నేను రాణి చెప్పింది, సార్ మళ్ళీ రా మెటీరియల్స్ కొనాలి కదా సార్, అది ప్రొడక్షన్ చేయడానికి రా మెటీరియల్స్ కొనాలి కదా సార్. అరే యాదా ఓకే, రా మెటీరియల్స్ కొనాలి అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ పే చేయాలి, అందరికీ శాలరీస్ ఇవ్వాలి, అందరికీ వేజెస్ ఇవ్వాలి. కాదు, ఇది తర్వాత వస్తుంది. సో రా మెటీరియల్స్ కావాలి, మేజర్గా రా మెటీరియల్స్ కావాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ పే చేయాలి, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫర్నిచర్స్ ఎక్సెట్రా. మళ్ళీ సంజయ్ ఏం చెప్పిండు? సార్ లేబర్ కూడా కావాలి సార్, లేకపోతే ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి సార్, నేను ప్రొడ్యూస్ చేయలేను. ఓకే, లేబర్ కూడా కావాలి సంజయ్ చెప్పిండు. మరి రాజు అండ్ రాణి వాళ్ళు ఇద్దరు ఏమన్నారంటే, వద్దు సార్ అవసరం లేదు, మేమే చేసుకుంటాం, అన్నీ మేము ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాం, మేము ఎక్కువ మెహనత్ చేసుకుంటాం, 24/7 మేము పని చేసుకుంటాం, మేము పని చేసుకొని మేమే మా ప్రొడక్షన్ చేసుకొని మేమే అమ్ముకుంటామని చెప్పారు. చెప్తే నేను ఇట్లా చూసిన, ఇంట్లో పని చేయడానికి రాదు కానీ ఇంటి వాళ్ళ బయట ఒక పని చెప్తే రాదు కానీ మొత్తం చేసేస్తారంట ఇల్లు. ఇట్స్ ఓకే, ఫైన్. సో ఇక్కడ ఏముందంటే, నేను ఒక ల్యాండ్ తీసుకున్నా, ఈ ల్యాండ్కి నేను రెంట్ కట్టాలి, ఒక 10,000, శాలరీస్ ఇవ్వాలి 20,000 అనుకోండి. క్యాపిటల్ నా దగ్గర డబ్బులు తక్కువ అయింది కాబట్టి నేను ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి, ఒక 10,000 అనుకోండి. నా ప్రాఫిట్ కూడా కావాలి 10,000. మొత్తం ఎంత? 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50,000. సో 50,000 నా ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయండి. 50,000 నాకు మినిమం రావాలి ఈ ప్రొడక్షన్తో నాకు మినిమం 50,000 సేల్ అవ్వాలి. మినిమం 50,000 సేల్ అయితేనే నాకు మంచిగా ఉంటుంది. నేను అందరికీ పేమెంట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత నాకు కూడా ఒక 10,000 ప్రాఫిట్ మిగులుతుంది. ఓకే, ఈ 50,000 రావడానికి నాకు ప్రొడక్షన్ 100 యూనిట్స్ చేయాలి. 100 యూనిట్స్ చేయాలి ప్రొడక్షన్. ఎంత చేయాలి? 100 యూనిట్స్ చేయాలి. ఓకే, కానీ ఒక్కడనే పని చేస్తే మంత్లో 100 కావు, 20 అవుతుంది. ఒక్కడనే పని చేస్తే మంత్లో 100 కావు. ఓకే, 20 అవుతుంది. అందరూ పని చేస్తే 100 యూనిట్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఏ బిజినెస్ మోడల్. ఏ పర్సన్ ఆయననే మొత్తం పని చేసుకొని అమ్ముతాడంటే ఆయన మొత్తం లాసెస్లోనే పోతాడు. ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆయనకే పడుతుంది. ఆ మషిన్ నడుస్తుందంటే ఆయననే యూజ్ చేస్తున్నాడు. మళ్ళీ ఆయన బ్రేక్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మరి ఆ మషిన్ ఖాళీగా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆయన పడుకున్నప్పుడు, టైర్డ్ అయినప్పుడు, మళ్ళీ ఆయనకు జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఆయన పని చేయడు. సో దట్స్ నాట్ పాసిబుల్. దట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ నోషన్. రేషనల్ థింకింగ్ కాదండి అది. రేషనల్ థింకింగ్ కాదు. అన్సౌండ్, ఫెనాటిక్, లునాటిక్, పగలు ఉన్న వాళ్ళు అట్లా అనుకుంటారు, నేనే చేసుకుంటాను. అట్లా బిజినెస్ మోడల్ అట్లా పని చేయదు. జనాలు కావాలి పని చేయడానికి. మనకు ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఒక మినిమం ప్రొడక్షన్ లెవెల్లో మనం ఉండాలి. ఒక మినిమం ప్రొడక్షన్ లెవెల్లో ఉంటేనే మనకు ప్రాఫిట్ వస్తాయి. ఆ మినిమం ప్రొడక్షన్ లెవెల్ ఒక్కడనే చేయలేరు. ఓకే, ఫైన్. దెన్ సంజనా సెడ్, సార్ వీళ్ళందరూ పని చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సార్, కానీ వీళ్ళందరికీ మేనేజ్ చేయడానికి ఎవరైనా ఉండాలి కదా.
సంజన చెప్పింది. నేను సరే సంజన యువర్ రైట్. సో ఇంకా ఎవరు కావాలి? ఆంటర్ప్రినర్ కావాలి. సో మనకు ఒక భూమి కావాలి, రైట్, మనకు డబ్బులు కావాలి, క్యాపిటల్ మీన్స్ మనీ, దెన్ వీ వాంట్ లేబర్, దెన్ వీ వాంట్ ఈ మూడింటికి మంచిగా మేనేజ్ చేసిన వాడు కావాలి. హూ ఈజ్ హీ? ఆంటర్ప్రినర్. ఈ 4 మెంబర్స్ తప్ప, ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ తప్ప, ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ తప్ప, ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్స్ తప్ప ఎవరైనా అవసరమా? డూ యూ నీడ్ ఎనీ అదర్ ఆస్పెక్ట్ హియర్? క్యాపిటల్తో అన్నీ కొనొచ్చండి, రా మెటీరియల్ అన్నీ అయిపోయినాయి. ల్యాండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు? ల్యాండ్ మీదనే కదా, భూమి మీదనే కదా. లేబర్ ఉండాలి కదా, పని చేయాలి కదా, మరి నేను ఉండాలి కదా ఇవన్నీ చేయడానికి, రైట్. ఇంకా ఎవరైనా కావాలా? నో, రైట్. సో ల్యాండ్ ఈజ్ గివెన్ బై, ల్యాండ్ ఎవరు ఇస్తారు? ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఇస్తారు. హూ విల్ గివ్ మీ ల్యాండ్? ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఇస్తారు నాకు ల్యాండ్. కాదు సార్ నేను ఇంటర్నే చేసుకుంటా అంటే, ఇంటర్నే చేసుకుంటే జీవితం అంతా ఏం పెరగరు, అక్కడే ఉంటారు, ఒక 1000 రూపీస్ సేల్ చేస్తారు ఇడ్లీ దోశ, అట్లానే జీవితం మొత్తం స్టాండర్డ్ లివింగ్ పెరగదు, అదే జీవితం అట్లనే సాగిపోతుంది. ఓకే, అంటే చౌరస్తా మీద ఉండాలి, రోడ్ మీద ఉండాలి. రోడ్ మీద వెళ్ళాలంటే ల్యాండ్ ఓనర్స్ దగ్గర వెళ్ళి మనం రెంట్లో ల్యాండ్ తీసుకోవాల్సిందే, లేకపోతే ఒక ఫ్లాట్ అయినా తీసుకోవాల్సిందే, లేకపోతే ఒక ఫ్లోర్ అయినా తీసుకోవాల్సిందే, ఓకే, ఎంటీ ల్యాండ్ అయినా తీసుకోవాల్సిందే, రైట్. ఓకే, క్యాపిటల్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బై హూమ్? క్యాపిటల్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బై బ్యాంక్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. Labor, you know that labor is anyhow. Labor is provided by households. Evaru? Households. And entrepreneur is also coming from what? Household nunchi entrepreneur kuda vastadu. Right. Malli ఇది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. వీళ్ళందరికీ మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్కి పేమెంట్ ఇవ్వాలా లేదా? ఇవ్వాలి. ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్స్ ఏంటి? ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్స్, ఫ్యాక్టర్స్కి పేమెంట్ ఇవ్వాలా లేదా? ఇవ్వాలి సార్ చెప్పిండు మీరు. ఎస్. ల్యాండ్ ఓనర్కి ఏమి ఇవ్వాలి సార్? రెంట్ ఇవ్వాలి సార్. ల్యాండ్ ఓనర్కి ఏమి ఇవ్వాలి? రెంట్ ఇవ్వాలి. ఓకే. బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి మేము లోన్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలి సార్? ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలి సార్, రైట్. హౌస్ హోల్డ్స్, లేబర్ సర్వీసెస్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి అన్స్కిల్ ఉంటే, ఎడ్యుకేషన్ లేదు, ట్రైనింగ్ లేదు, పని చేయడానికి ఏం రాదు, ఓకే, అన్స్కిల్ పాపులేషన్ ఉంటే వాళ్ళకి వేజెస్ అని చెప్తాం మనం. స్కిల్ పాపులేషన్ నాలాగా మీలాగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, ఒక డాక్టర్ అందరు స్కిల్గా ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి సాలరీస్ ఇస్తా అని అంటారు. అన్స్కిల్ పాపులేషన్కి ఆ వేజెస్ ఇస్తా అని అంటారు. సో వేజెస్ అండ్ సాలరీస్ ఇవ్వాలి సార్ లేబర్కి. ఓకే, మరి అందరికీ మేనేజ్ చేసిన మనిషి ఎవరు ఇక్కడ? ఆంటర్ప్రెనర్కి ఏమి ఇవ్వాలి? ఆయన కూడా బతకాలి, ప్రాఫిట్. ల్యాండ్ ఓనర్ రెంట్ తీసుకొని బతుకుతున్నాడు మంచిగా ఫ్యామిలీతో పాటు. బ్యాంక్స్లో పని చేసిన వాళ్ళు బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ ఇచ్చి మనకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి మనకు ఎవరికైనా డబ్బులు పంపించాలి, మరి ఎవరి దగ్గర నుంచి డబ్బులు మనకు రావాలి. ఇవన్నీ మనకు ఎప్పుడైనా మనకు ఏటీఎం కార్డు ఇచ్చి ఎప్పుడైనా మీరు డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు, మీ డబ్బులు మా దగ్గర సేవ్ అని అలాంటి సర్వీసెస్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే మా దగ్గర నుంచి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ తీసుకుంటారు, ఫీ అని. ఓకే, అక్కడున్న బ్యాంక్లో ఉన్న అందరూ బ్యాంక్లో ఉన్న అందరూ వాళ్ళు బతుకుతున్నారు ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వాట్? వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ మీద. వేజెస్ అండ్ శాలరీస్, హౌస్ హోల్డ్ వాళ్ళు బతుకుతున్నారు మంచిగా, బేసిక్ నీడ్స్ వాళ్ళు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్? ఓకే, వేజెస్ అండ్ శాలరీస్ అందరూ మంచిగానే బతుకుతున్నారు. మరి ఇవన్నీ చేసిన మనిషి ఎవరు? ఆంటర్ప్రెనర్. సో ఆంటర్ప్రెనర్కి కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా బతకాలి కదా, వాళ్ళకు కూడా పిల్లలు ఉంటారు, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ కావాలా వద్దా? కావాలి సార్. సో ఆంటర్ప్రెనర్కి మనం ఏమి ఇవ్వాలి? ప్రాఫిట్. ఓకే, అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. వీళ్ళకి పేమెంట్ చేస్తే ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్స్ అంటారు. వీళ్ళ మీద ఇన్కర్ అయిన కాస్ట్, ఇన్కర్ మీన్స్ వీళ్ళ మీద నాకు కాస్ట్ ఎంత పడింది అనమాట. హౌ మచ్ కాస్ట్ ఈజ్ incurred on these factors of production. It is called as what? Factor cost అని చెప్తాం. ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఎఫ్సి పేమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్స్, కాస్ట్ పడినప్పుడు ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఫైన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as what? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్.
దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్ అండి. ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్ ఎకనామీలో రన్ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళే. దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్ ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రొడక్టివ్ ఏజెంట్స్. ప్రొడక్టివ్ ఏజెంట్స్ ఇన్ ది ఎకనామీ. Productive agents in the economy. Now the question here to all of you is, వీళ్ళు ఉన్నారు కదా, ఇక్కడ రిస్క్ టేకర్ ఎవరు? Who is the risk taker here? You should know this. Okay, the risk taker here is what? Entrepreneur risk taker. ఆయన కదా మొత్తం చేస్తున్నాడు, ఆయన మేనేజ్ చేస్తున్నాడు, ఆయన కంపెనీ కదా. మళ్ళీ ప్రొడక్ట్ లాంచ్ అయిన తర్వాత ప్రొడక్ట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా, ప్రాఫిట్ వస్తాయా లేదా, అవన్నీ ఆయనకి తెలీదు. కానీ అన్నిటికీ వాళ్ళు ఆయన డబ్బులు మాత్రం ఇచ్చేస్తాడు. శాలరీస్ అవన్నీ ఇచ్చేయాల్సిందే. పని తీసుకున్న తర్వాత డబ్బులు ఇచ్చేయాలి. అది జీవితంలో ఉన్న ఒక ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్, ఒక క్యారెక్టర్లో ఉన్న ఇది ఇంపార్టెంట్ ట్రేట్ అని మాట. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఫర్ ఎవర్. ఓకే, మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి మనం పని తీసుకుంటే మనం అప్పుడే పేమెంట్ చేయాలి. అది తక్కువ ఎక్కువ డిడక్షన్ తర్వాత చూసుకోవాలి, కానీ పేమెంట్ మాత్రం ఆపద్దు. యూ ఇన్బిల్డ్ దిస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ అండ్ మైండ్ ఫర్ ఎవర్ దట్ సార్ అట్లా చెప్పిండ్రు అని. వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ సర్వీస్ పేమెంట్ జరగాల్సిందే. ఓకే, సో వీళ్ళు పని చేసిన తర్వాత వీళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చేయాల్సిందే. మనం ఆంటర్ప్రీనర్ ఇస్తాడు కూడా, ఆయనకు రాలేదంటే ప్రాఫిట్స్ కూడా ఆయన ఒక లో లెవెల్లో బతుకుతాడు కూడా, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, సో రిస్క్ టేకర్ ఇక్కడ ఎవరు? ఆంటర్ప్రీనర్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. So this is a complete concept of factors of production నేను ఇచ్చేసిన మీకు. ఐ హోప్ మీకు దీనిలో డౌట్ ఉండద్దు. మళ్ళీ మనం వెళ్ళిపోదాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్యాక్ టు అవర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది 2 సెక్టార్ మోడల్ దగ్గర వెళ్ళిపోతున్నాం మనం. 2 సెక్టార్ మోడల్. సర్క్యులర్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. డిస్కస్ ది సర్క్యులర్ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ అండ్ ద వేరియస్ మోడల్స్. ఓకే, and various sectoral models. Okay, and various sectoral model question mark. National income refers to, ila rayale meeru, national income refers to the sum total of all final goods and services produced in a country. One of the important characteristic feature of national income, apart from heterogeneity, apart from being dynamic, is the circular flow of money. This circular flow of money will determine the economic growth, will determine the standard of living of the people. Okay, the following are the various sector models, okay, under the circular flow of money are discussed below. మళ్ళీ రివైండ్ చేసుకోండి, మళ్ళీ నేను ఏమేమి చెప్పినా అది మొత్తం రాసుకోండి పేపర్లో. మళ్ళీ ఈ సెక్టరల్ మోడల్స్ మీరు నేను చెప్తున్నప్పుడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తూ ఉంటున్నప్పుడు రాస్తూ ఉండాలి. ఓకే, ఫస్ట్ చెప్పాలి 2 సెక్టర్ మోడల్. As I have told you that 2 sector model lo, one sector is household and another sector is what? Business units. Business start చేస్తున్న వాళ్ళు, బిజినెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళే ఇన్వెస్టర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే సార్, ఓకే సార్. Now here the important thing is that వీళ్ళకి వీళ్ళు కావాలి అంటే ల్యాండ్ ఓనర్స్ కావాలి, ఇంకా వేజెస్ అంటే వాళ్ళు లేబర్ సర్వీసెస్ కావాలి. సో వీళ్ళు ద హౌస్ హోల్డ్ విల్ ప్రొవైడ్ ల్యాండ్, లేబర్, ఓకే, అండ్ క్యాపిటల్ ఆల్సో, బికాస్ షేర్స్ అవన్నీ తీసుకుంటే కూడా క్యాపిటల్ అనుకోవచ్చు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్, ల్యాండ్, లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్. హూ ప్రొవైడ్ దట్? హౌస్ హోల్డ్. And in return they will get what? Wages, salaries, interest. Right or wrong? Yes sir. Fine. మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి మళ్ళీ వాట్ హ్యాపెన్స్, ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్ ఇట్లా వాళ్ళకి సప్లై చేస్తే వాళ్ళు ఏం సప్లై చేస్తారు? హౌస్ హోల్డ్స్కి వాళ్ళు ఏం సప్లై చేస్తారు? గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సప్లై చేస్తారు. వాట్ దే విల్ సప్లై? గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. వాళ్ళే కదా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి అదే కదా మనం కొంటాం. ఎస్ సార్, యు ఆర్ రైట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే మళ్ళీ వాళ్ళు మనకు గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ఇస్తే మనం అది పే చేయాలా, పర్చేస్ చేయాలా వద్దా? సార్ చేయాలి సార్. మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళ గూడ్స్ కొంటాం. ఓకే, పర్చేస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ
సప్లై చేసిన సర్వీసెస్, మనం ఇక్కడ ఇది సప్లై చేస్తే వాళ్ళు మనకు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సప్లై చేసిండ్రు. వాళ్ళు ఇన్ రిటర్న్ మనకు వేజెస్ అండ్ శాలరీస్ ఇచ్చారు, మనం వాళ్ళ ప్రొడక్ట్సే మళ్ళీ కొన్నాం, వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ టూ సెక్టార్ మోడల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? టూ సెక్టార్ మోడల్. ठीक है. బిజినెస్ యూనిట్స్, ఇన్వెస్టర్స్, రైట్ అండి? ఎస్ సార్, వెరీ రైట్. వీ విల్ ప్రొవైడ్ దెమ్ బికాస్ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఓన్లీ నాకు అందరికీ చూపించాలి. నేను 3 సెక్టార్ 4 సెక్టార్ మోడల్ కూడా దీనిలోనే చూపించాలి. ఓకే, రైట్ రైట్. ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తే వీళ్ళు ఏమిస్తారు? వేజెస్, సాలరీస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇస్తారు. మళ్ళీ దే విల్ ప్రొవైడ్ వాట్? గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ దే విల్ పే, దే విల్ పర్చేస్. హౌ మెనీ సెక్టార్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఎకనామీ హియర్? 2. ఒక హౌస్ హోల్డ్ 1 సెక్టార్, బిజినెస్ యూనిట్ అనదర్ సెక్టార్. ఇన్ 3 సెక్టార్ మోడల్లో ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈస్ 2 సెక్టార్ మై డియర్ స్టూడెంట్. దిస్ ఈస్ వాట్? 2 సెక్టార్. రాసుకోండి, ఈ 2 సెక్టార్. నా 3 సెక్టార్ మోడల్లో ఇన్ అవర్ ఎకనామీ మన దగ్గర బ్యాంక్స్ కూడా ఉన్నాయి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? బ్యాంక్స్ కూడా ఉన్నాయి మన దగ్గర. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సార్ ఎస్ సార్, ఉన్నాయి సార్, ఉన్నాయి సార్. బ్యాంక్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. రైట్. ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఎకనామీలో? 1 సెక్టార్, 2 సెక్టార్, 3 సెక్టార్. రైట్, 3 సెక్టార్ ఇస్ దేర్. హౌస్ హోల్డ్స్ బ్యాంక్లో ఏం చేస్తారు? డబ్బులు డిపాజిట్ చేస్తారు సార్. ఎస్, వెరీ గుడ్. బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆ డబ్బులు తీసుకొని ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు లోన్స్ ఇస్తారు. ఎవరికి ఇస్తారు? బిజినెస్ వాళ్ళకి ఇస్తారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి, హౌస్ హోల్డ్స్కి బిజినెస్ వాళ్ళు హౌస్ హోల్డ్స్కి వేజెస్ శాలరీస్ ఇస్తున్నారు. వేజెస్ శాలరీ ఇచ్చిన తర్వాత హౌస్ హోల్డ్స్ దగ్గర ఒక ఇన్కమ్ ఉంది. ఉందా లేదా? ఉంది సార్. ఇన్కమ్ ఈజ్ దేర్ సార్. ఇన్కమ్ ఉంది. ఇన్కమ్లో నా దగ్గర 10,000 ఉంటే నేను ఏం చేస్తా అంటే ఐ విల్ స్పెండ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై ఇన్కమ్. 10,000 ఉంటే ఒక 8,000 నేను స్పెండ్ చేసి ఏం చేస్తానంటే ఇలాంటి గూడ్స్ కొంటాను, పర్చేస్ చేసుకొని వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నా బేసిక్ నీడ్స్ కంప్లీట్ చేస్తాను నేను. కోల్గేట్, సోప్, టు దిస్ వాట్ ఐ సే ఇస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయినా సరే, మరి ప్యాడీ, వీట్, జోవార్, మేజ్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కొంటాను నేను. రైట్ ఆర్ రాంగ్? కానీ నాకు ఇంకొకటి తెలుసు, ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో నేను కొంచెం డబ్బులు పెట్టుకోవాలి. సో 10,000 నా దగ్గర ఉంటే 8,000 నేను ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తాను, 2,000 నేను ఎక్స్పెండిచర్ చేయను. టు మీట్ మై అన్ఫోర్సీన్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ నేను ఏం చేస్తానంటే 2,000 నేను సేవ్ చేసుకుంటా. ఓకే, ఎస్, యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ దట్ మనం కొంచెం సేవ్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ రావచ్చు. రైట్. ద క్వశ్చన్ హియర్ ఈజ్ సేవ్ చేసుకొని ఎక్కడ పెడతారు? జనరల్గా చదువుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అకౌంట్ నుంచి తీయరు, ఎంత కావాలి అంతే తీసుకుంటారు, వేరే అన్ని అకౌంట్లోనే పెడతారు. ఇల్లిటరేట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఓకే, డోంట్ మైండ్ ఫర్ దిస్ యూజింగ్ ద వర్డ్ ఇల్లిటరేట్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూస్, కానీ బుక్స్లో అట్లనే రాసి ఉంది, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అదే చేయాల్సి వస్తుంది నాకు. సో ఇల్లిటరేట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు జనరల్గా ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు, లేకపోతే గోల్డ్ కొంటారు, అవన్నీ పనులు చేసుకుంటారు. అందుకే గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? జన్ధన్ యోజన లాంచ్ చేసింది. ఎందుకంటే మీరు అక్కడ పెట్టకండి ఇంట్లో, అది బ్యాంక్లో పెడితే బ్యాంక్ వాళ్ళు యూస్ చేసుకొని లోన్ ఇస్తారు. లోన్ ఇస్తే కొంత కంపెనీస్, కొత్త ఫ్యాక్టరీస్, కొత్త జిమ్లు, కొత్త కిరాణా షాపులు, కొత్త మెకానిక్ షాపులు అవన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి. కొంచెం మీరు ఆబ్వియస్లీ ఇవన్నీ పే స్లిప్స్ కావాలి, కొలెటరల్స్ కావాలి, మళ్ళీ ఏదైనా ఇల్లు పేపర్స్ పెట్టండి, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. మన లాంటి వాళ్ళకి ఇవన్నీ అడుగుతారు, మళ్ళీ ఐటీలో డాక్టర్స్కి వాళ్ళకి అడగరు ఇవన్నీ. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. సో హియర్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే హియర్ ఈజ్, సో జనరల్గా లోన్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు. సో మన 2,000 రూపీస్ ఏదైనా మన అందరిది సేవింగ్స్ ఎక్కడ పోతాయి?
అందరిది సేవింగ్స్ ఎక్కడ పోతాయండి? ఆఫ్టర్ అవర్ కన్జంప్షన్, మొత్తం కన్జంప్షన్ నీడ్స్ మొత్తం ఫుల్ఫిల్ అయిన తర్వాత, కన్జంప్షన్ అంటే మన ఫిజికల్ కన్జంప్షన్ కూడా, ఫిజియలాజికల్ కన్జంప్షన్ కూడా, మన మెటీరియలిస్టిక్ కన్జంప్షన్ కూడా. మెటీరియలిస్టిక్ కన్జంప్షన్ అంటే వైఫై ఈజ్ ఎ మెటీరియలిస్టిక్ కన్జంప్షన్. వైఫై యూజ్ చేస్తాం కదా, మెటీరియలిస్టిక్ కన్జంప్షన్ అంటే యూజ్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ వైఫై బిల్ పే చేయాలి ఎవ్రీ మంత్. ఓకే, బ్యాంక్స్లో పెడతాం, బ్యాంక్స్లో డిపాజిట్ చేస్తాం, బ్యాంక్స్ వాళ్ళు లోన్లు ఇస్తారు. ఎవరికి కావాల్సిన బిజినెస్ మెన్స్కి ఇస్తారు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ చేస్తారు, మళ్ళీ పే చేస్తారు, మళ్ళీ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత గూడ్స్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, మళ్ళీ కొనాలి, ఇట్లా నడుస్తూనే ఉంటుంది. కానీ సెక్టార్ ఇంకొక ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. విచ్ సెక్టార్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ హియర్? బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. ఓకే, రైట్ సార్, రైట్ సార్, రైట్ సార్. ఓకే సార్, సార్ చాలా కష్టపడి చెప్తున్నారు సార్. మీరు కష్టపడి చెప్పట్లేదు, పర్ఫెక్ట్ చెప్తున్నారు కాబట్టి. కానీ మీరు కొంచెం చాలా ఎక్కువ స్ట్రెస్ పెట్టి మాకు ఎక్కువ నేర్పిస్తున్నారు అన్నమాట. రైట్, నౌ లెట్ us go ahead with another important bubble. Let us see that bubble. Okay, zoom in, zoom out. చిన్నగా చేద్దాం మనం. రైట్, ఓకే. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏముందంటే ఇంకొక సెక్టర్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? గవర్నమెంట్ వచ్చింది మన దగ్గర. గవర్నమెంట్, ఓకే అండి, గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ హియర్. ఫైన్, ఓకే. నౌ సార్, గవర్నమెంట్ది పని ఏంది సార్? యా, అడగచ్చు, అడగాలి కూడా, నేను చెప్తాను కూడా. ఫైన్, రైట్. హౌస్ హోల్డ్స్ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు కదా, కంపెనీ వాళ్ళు, వీళ్ళు మనకు పే చేస్తున్నారు. T1 అకాడమీ వాళ్ళు నన్ను పే చేస్తున్నారు. ఒట్టిగా పే చేస్తున్నారా? కాదు కదా. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే నా శాలరీ నుంచి ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసి నాకు శాలరీ ఇస్తున్నారు. అంటే నా ట్యాక్స్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి పే చేస్తున్నారు. అంటే డబ్బులు సంపాదించిన వాళ్ళకి నాలాగా మీలాగా కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ప్రొడక్షన్ చేసి సర్వీస్ చేసి, జిమ్ ఓనర్స్ అయినా సరే, స్పా ఓనర్స్, మసాజ్ వాళ్ళు అయినా సరే, అందరైనా సరే వాళ్ళు ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నారు. బిజినెస్ చేసి ప్రాఫిట్ సంపాదించుకుంటున్నారు. వాళ్ళ మీద ట్యాక్స్ వేయరా? కానీ మేమంటే వేరే కంపెనీలో పని చేస్తున్నాం, మా మీద మీరు ట్యాక్స్ వేస్తారా? అట్లా ఉండదు కదా. అందుకే బిజినెస్ నుంచి ప్రాఫిట్ వాళ్ళకి, ప్రాఫిట్ ఇన్వెస్టర్స్కి, ఇంకా బిజినెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి ప్రాఫిటే వాళ్ళకి ఇన్కమ్ కదా. మనకి ఇన్కమ్ శాలరీ లాగా ఉంటుంది, వాళ్ళది ఇన్కమ్ ప్రాఫిట్ లాగా ఉంటుంది, ఇంకొక వాళ్ళది ఇన్కమ్ ఇంట్రెస్ట్లో వస్తుంది. సో అంటే ఇన్కమ్ వేరే వేరే సోర్స్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి మనకు వేరే వేరే పదాలు ఉన్నాయి అంతే. సో ఎవరైనా డబ్బులు సంపాదిస్తే వాళ్ళకి మనం ట్యాక్స్ వేయాల్సిందే, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో హౌస్ హోల్డ్స్ ఏం చేస్తారు? నాలాగా పని చేసిన వాళ్ళది అది నేను T1 అకాడమీ అయినా వాళ్ళైనా పే చేయాలి, లేకపోతే వాళ్ళు పే చేయకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ మంచిది మేము పే చేయలేదు, ఆయన మీకు పే చేసుకోవాలని నేనైనా పే చేయాలి, వాళ్ళైనా పే చేయాలి, అల్టిమేట్గా ఎవరైనా పే చేయాలి. ఎవరికి చేస్తాం మనం? గవర్నమెంట్కి. సో గవర్నమెంట్కి మనం ట్యాక్సెస్ పే చేస్తామండి, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. మరి బిజినెస్ యూనిట్స్ వాళ్ళు కూడా ట్యాక్సెస్ పే చేస్తారా లేదా? ఎస్ సార్, వాళ్ళు కూడా ట్యాక్సెస్ పే చేస్తారు. బిజినెస్ వాళ్ళు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఏదేదో పే చేస్తారు. మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ ఏదేదో పే చేస్తాం. మనం కూడా పే చేస్తాం, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మన కంట్రీలో ఉన్న పూర్ పీపుల్కి గవర్నమెంట్ ఆసరా, పెన్షన్ స్కీమ్, ఫీ రీయింబర్స్మెంట్ ఇవన్నీ మనకు మళ్ళీ ఇచ్చేస్తుంది గవర్నమెంట్. ఓకే, మనకు మళ్ళీ ఇచ్చేస్తే మనం మళ్ళీ వీళ్ళకి ఇస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ వెళ్తాయి. ఓకే, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫీస్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హెల్త్ ఎక్స్పెండిచర్స్ గవర్నమెంట్ మనకిచ్చి కట్టుకోమని చెప్తుంది, లేకపోతే వాళ్ళు డైరెక్ట్ అయినా పంపిస్తారు. అండ్ బిజినెస్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఏమి ఇస్తుంది? మళ్ళీ మనం ఇలా ట్యాక్స్ పే చేస్తే వీళ్ళు ఏమిస్తారు? బిజినెస్ వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్, సబ్సిడీ ఇలాంటి మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తారు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్, రైట్. సో మనీ ఎక్కడ ఆగుతుంది? మనీ ఆగట్లేదు. మనీ ఈజ్ రోమింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్లో తిరుగుతూనే ఉంటుంది. మన దగ్గర, లేకపోతే గవర్నమెంట్ దగ్గర, లేకపోతే బ్యాంక్ దగ్గర, మళ్ళీ బ్యాంక్ నుంచి మన దగ్గర నుంచి బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి గవర్నమెంట్ దగ్గర, ఇలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది. దట్స్ వై నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్టాటిక్ కాన్సెప్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లో కాన్సెప్ట్. ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది. ఎట్లా? సర్కులర్గా ఫ్లో అవుతుంది. ద లాస్ట్ ఇది 4 సెక్టార్ మోడల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ 4 సెక్టార్ మోడల్. 2, 3, 4.
Now we are having the last sector model is there, that is called as what? 5 sector model అని చెప్తాం. ఇక్కడ మనకు ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి, ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, that is the power of this smart board. So you can, all these happens in India, right? So here we are having global world. ఇక్కడ మనకు చాలా పెద్ద గ్లోబల్ వరల్డ్ ఉంది. ఓకే, వేరే కంట్రీస్ ఉన్నాయి, అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ దేర్, రైట్? అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ దేర్. ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్, బిజినెస్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళకి అదర్ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. నేను ఇక్కడ రాసేస్తా, ఇక్కడ రాయకుండా పైన రాసేస్తే కిరికిరిపోతుంది కదా. ఫారిన్ కంట్రీస్ అండి, ఫారిన్ కంట్రీస్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం. మన సర్వీసెస్ మన వాళ్ళు కూడా, నా కజిన్ కూడా మొన్ననే లండన్కి వెళ్ళిండు, ఓకే, విప్రో నుంచి. సో ఆయన వేరే కంట్రీలో వెళ్ళి ఆయన లేబర్ సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాడు. ఆయన పోయి లేబర్గా వర్క్ ఫోర్స్ లాగా పనిచేస్తున్నాడు, రైట్? సో మనకు ఇక్కడ హౌసెస్ వాళ్ళు లేబర్ సర్వీస్ ఇస్తారు. ఓకే, వాళ్ళు వచ్చి మన కంట్రీలో ఇస్తారు, మన కంట్రీలో వచ్చి వాళ్ళు ఇస్తారు లేబర్ సర్వీస్. ఓకే, సో మన వాళ్ళు ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అవన్నీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు మనకు ల్యాప్టాప్స్, యాపిల్ ఫోన్ అలా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఒక గ్లోబల్గా కూడా చూసుకుంటే మనం గ్లోబల్ ఎకనామీ ఈజ్ ఆల్సో సర్క్యులర్. ఎవరు పెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళ జేబులో? ఎవరు పెట్టుకోవట్లేదు. ఇట్స్ నాట్ దిస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఓన్లీ సర్క్యులర్, ద గ్లోబల్ ఎకనామీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ సర్క్యులర్. మనం ఎలా సేవ్ చేసుకుంటాం అట్లానే ఆర్బీఐ కూడా ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్ సేవ్ చేసుకుంటుంది. అదే ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఆఫ్ అమెరికా ఆల్సో దే ఆల్సో వాట్ సేవ్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, రైట్? సో ప్లీజ్ డ్రా దిస్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్, యూ విల్ ఫెచ్ good marks. So basically we have learned, as I've told you, national income is homogeneous kaadu, it is hetero. National income is not static, it is dynamic. National income is nothing but circular flow of income. National income will be calculated on what? Nominal is nothing but current prices. National income will be calculated what? Real, nothing but what? Constant prices. These are the characteristic feature of national income. Explain what is national income, explain the characteristic and significance of national income అని అలా అడిగితే మీరు ఇది రాయాలి. ఓకే, నామినల్ అంటే ఏంటి, రియల్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ రాయాలి మీరు, రైట్? ఎస్ సార్ రాస్తాం సార్. ఓకే, fine. Now let us go ahead with the methods of national income. National income could be calculated in the form of some methods called as GDP, GNP, NDP, NNP. మెల్లగా ప్రాపర్గా let us decode one by one decode చేద్దాం. ఏమంటారు? yes sir. GDP refers to, this is very important for the examination purpose. You will get a direct question, my dear student. Explain the various measures to calculate national income. Explain the various measures to calculate what? National income. And in features లో రాసుకోండి, ఇప్పుడు చెప్పిన features ఉన్నాయి కదా, అందులో ఇంకొక పాయింట్ రాసుకోండి. National income calculates only the value of finished goods but not the intermediate goods. Final goods value calculate చేస్తారు. National income should not be calculated, double counting should not be there. It should be only counted only once. National income should be calculated only once in a year, that is financial year, once. This is also 3 important points we have to add in the characteristic of silent features of national income. My dear students, please do that. మొత్తం నేను ఏమేమి చెప్పినా రివైండ్ చేసుకొని రాసుకోండి. GDP means what? gross domestic product అండి. GDP means what? Gross domestic product. Gross అంటే మొత్తం.
whenever you use gross, it means what? Motam. Domestic ante enti mana country. Country lone gross domestic product refers to the final value of goods and services produced in the country. Understood, my dear students? Yes sir, understood. Very good. Awesome. Produce within rally refers to goods and services produced within the boundary of a country. Within the boundary of a country. Remember this point. National income refers to the final value of goods and services produced within the boundary of the country. Boundary of a country. Low. ఎన్ని గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి దాని వాల్యూ ఎంత అంతే. బిఫోర్ నోయింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్, దట్ ఈస్ what is the meaning of geographical territory and what is the meaning of economic territory. To calculate national income, a student should be aware of what is the meaning of geographical territory and what is the meaning of economic territory andi. What is the meaning of economic territory? Geographical territory of a country is nothing but wherever the land boundaries are there. Within the land boundary is called as geographical territory. Like mana mottam India, mottam borders, Andaman Nicobar Islands, Lakshadweep Islands, ekkadakada zameen untadi, ekkadakada land untadi, ade mana boundary andi. Geographical territory ante. That is our boundary. I have told you what it is. But economic territory, national income calculate చేస్తున్నప్పుడు మనం geographical territory మీద కాన్సంట్రేట్ చేయం. Okay, we will concentrate on what? We will concentrate on economic territory. Then sir, tell me what is the meaning of economic territory? Economic territory అంటే India, the Andaman Nicobar, Lakshadweep Islands also territorial waters, 12 nautical miles మనదే. ఓకే, అంటే మన ల్యాండ్ నుంచి ఓషన్ వరకు ఇంతవరకు, ఇంకా ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్స్ 250 అదేదో ఉంది. ఓకే, 250 నాటికల్ మైల్స్ అంటే 1 కిలోమీటర్ అంటే 100 మీటర్స్. 1 కిలోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లైక్ 1.8 కిలోమీటర్కి 1 నాటికల్ మైల్స్ అంటారు. 1.8 కిలోమీటర్కి యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ ఆమ్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఓకే, నాటికల్ మైల్స్ వేరు, కిలోమీటర్స్ వేరు, నాటికల్ అంటే మళ్ళీ వేరు, రైట్? సో ల్యాండ్ బౌండరీ కాకుండా ఎకనామిక్ టెరిటరీలో ఈ వాటర్లో కూడా మనం ఫిషింగ్ అవన్నీ చేసుకుంటే ఏదైనా మనకు మినరల్స్, ఏదైనా మనకు మెటల్స్ దొరికితే కూడా దాని వాల్యూ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం. ఎకనామిక్ టెరిటరీ ఇంక్లూడ్స్ వాట్? నాట్ ఓన్లీ ది జోగ్రఫికల్ టెరిటరీ, ఇట్ ఇంక్లూడ్ జోగ్రఫికల్ టెరిటరీ ప్లస్ టెరిటోరియల్ వాటర్స్ ప్లస్ exclusive economic zones plus okay the airways also plus మళ్ళీ మన షిప్స్ వస్తున్నాయి పోతున్నాయి, వాళ్ళు ఎంత సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు. ఓకే, దుబాయ్ నుంచి ఓకే గూడ్స్ ఇక్కడ వచ్చినాయి. ఓకే, మన దగ్గర అసలు దుబాయ్ నుంచి పోవాల్సింది ఇండోనేషియాకి, కానీ ఇక్కడ ఆగి మళ్ళీ పోతున్నారు వాళ్ళు. ఇక్కడ దుబాయ్ కంపెనీకి రిలేషన్స్ ఉంది ఇండోనేషియాలో. వీళ్ళు దుబాయ్లో ఉన్న కంపెనీ ఇండోనేషియాకి రైస్ పంపించాలంటే దుబాయ్లో ఉన్న ట్రేడర్ ఏం చేసిండంటే ఇండియాలో ఉన్న మ్యానుఫ్యాక్చర్కి ఫార్మర్కి ఏమనంటే, సార్ అది మీరు ఇచ్చేయండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ షిప్ పంపిస్తాను, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళిపోతే నా డీల్ అయిపోతుంది అని వాళ్ళు అట్లా అనుకున్నారు. సో ఇక్కడ ఆగింది. సో మనం ఇక్కడ కూడా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాం కదా, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో దాట్ ఆల్సో షిప్స్ అండ్ మన ఎంబాసీస్ ప్లస్ మన మిలిటరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్. మిలిటరీ ఎంబాసీస్ అంటే యుఎస్లో మన అమెరికాలో ఇండియన్ ఎంబాసీ ఉందా?
ఉంది. అక్కడ ఇండియన్స్ ఉన్నారా? ఉన్నారు. అక్కడ బాబు పిల్లలు పుడుతున్నారు. ఓకే, వాళ్ళకి సిటిజన్స్ ఏ సిటిజన్స్ తీసుకుంటున్నారు? మన వాళ్ళు ఇండియన్ సిటిజన్ తీసుకుంటున్నారు. ఇండియన్ సిటిజన్ తీసుకోవడానికి ఇండియాకి వస్తున్నారా? రావట్లేదు. ఎక్కడ పోతున్నారు వాళ్ళు? అమెరికాలో ఇండియన్ ఎంబాసీకి పోతున్నారు. ఇండియన్ ఎంబాసీకి పోయి వాళ్ళు వాళ్ళ పాస్పోర్ట్ చూపించి వాళ్ళ పిల్లలకి చూపించి వాళ్ళ ఫోటో మొత్తం దిగి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ పిల్లలకి ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ అక్కడ తీసుకుంటున్నారు. సో ఇవన్నీ సర్వీస్ ఉంది కదా, ఇది ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? అమెరికాలో అవుతుంది. కానీ ఏ ఎంబాసీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? అది ఇండియన్ ఎంబాసీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇండియన్ గివింగ్ ద సర్వీస్ దట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ వాట్? మన ఎకనామిక్ టెరిటరీలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో జాగ్రాఫిక్ టెరిటరీ అండ్ మిలిటరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే మనం వేరే ఏదైనా కంట్రీకి మనం వాళ్ళకి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం మిలిటరీ పంపిస్తే వాళ్ళు మనకు డబ్బులు పే చేస్తున్నారు. ఓకే, దే ఆర్ పేయింగ్ అస్ ఫర్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ మిలిటరీ. సో ఆ డబ్బులు కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఎక్కడ? బికాస్ వీఆర్ గివింగ్ వాట్? మిలిటరీ సర్వీస్ ఇస్తున్నామండి, మనం మిలిటరీ సర్వీస్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, మన వాళ్ళు లైక్ మాల్డీవ్స్ ఐలాండ్ దగ్గర వాళ్ళకి తాగడానికి ఫ్రెష్ వాటర్ లేదు. ఆ ఫ్రెష్ వాటర్ మనం ఎయిర్ప్లేన్ నుంచి పంపించినామండి. ఎయిర్ప్లేన్ నుంచి ఫ్రెష్ వాటర్ పంపించిన వాళ్ళకి మొన్న కోవిడ్ కూడా పంపించినాం. సో మన మిలిటరీ ఇన్వాల్వ్ ఉందా లేదా? ఎస్, మన మిలిటరీ ఇన్వాల్వ్ ఉంది. సో మన మిలిటరీకి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్కి కూడా వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకు కూడా వేరే కంట్రీస్ డబ్బులు పే చేస్తున్నారు. ఆ డబ్బులు కూడా మనం ఎకనామిక్ టెరిటరీలో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. ఏంటంటే ఎకనామిక్ టెరిటరీ జాగ్రఫికల్ టెరిటరీ కంటే పెద్దగా ఉంటుంది. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఎకనామిక్ టెరిటరీ ఇస్ బిగ్గర్ దాన్ geographical territory. Geographic territory is only land. Economic territory means ocean kuda, economic territory fish kuda, ships kuda, and vessels kuda, embassies kuda, military establishments kuda. That's why I have written plus. Please also you try to understand this way. Fine. Now let us go ahead with our concept that we were learning. As I told you, GDP, gross domestic product, refers to the final value of goods and services produced in the country within the boundary of the country. ఈ boundary and the economic territory, not geographical territory, my dear students. Economic territory, please remember this point. Okay. సో ఇండియాలో ఏదైనా గూడ్, పెన్సిల్, రబ్బర్, షార్ప్నర్, 2-wheeler, 4-wheeler, ఏదైనా 2-wheeler, వీట్, రైస్, ప్యాడీ, హాస్పిటల్, ఏదైనా వాళ్ళది క్వాంటిటీ ఎంత, ఆ క్వాంటిటీకి ప్రైస్ ఎంత. ఓకే, within the boundary of the country, the boundary is what? Economic territory. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉందండి, అది కూడా చెప్పేస్తా, మళ్ళీ ఫుల్ ఫ్లెష్ క్లియర్ అయిపోతుంది మీకు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెసిడెంట్? రెసిడెంట్ అంటే ఎవరు? సిటిజన్ అంటే ఎవరు? నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్ అంటే ఎవరు? ఎన్ఆర్ఐ ఎవరు? వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. రైట్. రెసిడెంట్ అంటే ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి, రిసైడింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి రెసిడెంట్ అంటారు. అది మనమైనా సరే, ఇండియన్స్ అయినా సరే, అది ఫారినర్స్ అయినా సరే అండి. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఫారినర్స్ ఆల్సో నో ఇష్యూ, ఎందుకంటే అందరూ ఇండియాలోనే ఉంటున్నారు కాబట్టి రెసిడెంట్స్ అంటారు. ఇండియన్ టెరిటరీలో ఉంటే చాలు రెసిడెంట్స్ అంటారు. ఎకనామిక్ టెరిటరీ ఓన్లీ. మన ఎంబాసీలో కూడా ఉంటున్నారంటే అది రెసిడెంట్స్ అంటారు. ఓకే, అండ్ అంటే ఏంటి? సిటిజన్స్ ప్లస్ నాన్ సిటిజన్స్ కదా. మనం సిటిజన్స్ కదా, వాళ్ళు నాన్ సిటిజన్స్ కదా. ఎస్, కానీ అందరూ డిసైడ్ అవుతున్నారు ఎక్కడ? ఇండియాలోనే. అందుకే వాళ్ళకి ఏమంటాం మనం? రెసిడెంట్స్. వి కాల్ దెమ్ యాజ్ వాట్? రెసిడెంట్స్. ఓకే, మీన్స్ సిటిజన్స్ ఆర్ నేషనల్స్ కూడా చెప్పచ్చు, ఒక నేషన్కి చెందిన వాళ్ళు. సిటిజన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ ఇండియన్స్, దోస్ హు ఆర్ హోల్డింగ్ ఇండియన్ పాస్పోర్ట్. వాళ్ళకి ఏమంటారు? ఇండియన్స్ ఆర్ సిటిజన్స్ ఆర్ నేషనల్స్. ఓకే, ఫైన్. సిటిజన్స్ ఆర్ దేర్, నో, దోస్ హు ఆర్ యాక్చువల్లీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్, హోల్డింగ్ వాట్, ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి సిటిజన్స్ అంటారండి. కానీ సిటిజన్స్ ఆఫ్ 2 types. కొంతమంది రెసిడెంట్స్గా ఉంటారు, ఇక్కడే ఉంటారు, సిటిజన్సే ఇక్కడే ఉంటారు, మనలాగా మనం ఇక్కడే ఉన్నాం, మన దగ్గర పాస్పోర్ట్ కూడా ఇక్కడిది ఉంది. కొంతమంది నా కజిన్ లాగా యూఎస్కి వెళ్ళిండు, యూకేకి వెళ్ళిండు, లండన్ వెళ్ళిండు. ఆయన ఇండియన్ సిటిజనే, కానీ రిసైడింగ్ ఎక్కడా?
కానీ రిసైడింగ్ ఎక్కడ, లండన్లో. సో హీ బికమ్స్ వాట్, నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్. He becomes what, non-resident Indian. So citizens inside our country, non-citizens inside our country, right? Citizens ఇండియాలో ఉండొచ్చు, లేకపోతే బయట కంట్రీలో ఉండొచ్చు. బయట కంట్రీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి నాన్ రెసిడెంట్ అంటే ఇండియాలో రిసైడ్ అవ్వట్లేదు, వేరే కంట్రీలో రిసైడ్ అవుతున్నారు, కానీ ఇండియన్సే. సో రెసిడెంట్ ఇండియన్, నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్, రెసిడెంట్ ఇండియన్, నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్, వీళ్ళందరికీ ఒకటే టర్మినాలజీలో మనం పెట్టుకుంటాం. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, నేషనల్స్. నేషనల్స్ చెప్పేద్దాం. నేషనల్, వెదర్ ఇండియన్ లివింగ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇండియన్ లివింగ్ ఇన్ అదర్ కంట్రీ, హీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నేషనల్. హీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, నేషనల్. ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ ఐ టాక్ అబౌట్ రెసిడెంట్ అని చెప్తే మీరు ఏమనుకోవాలి, అరే అది సిటిజన్స్ అయినా ఉండొచ్చు, నాన్ సిటిజన్స్ అయినా ఉండొచ్చు, సిటిజన్స్ అయినా ఉండొచ్చు, ఫారినర్స్ అయినా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే సార్ రెసిడెంట్ అన్న ఇక్కడ రిసైడ్ అయితే చాలు రా భయ్, ఇండియాలో ఉంటే వాళ్ళు చాలు రెసిడెంట్ అని అంటారు. ఓకే. ఒకవేళ నేషనల్ చెప్పినామనుకోండి, నేషనల్స్ అలా ఒక పదం అలాంటి వాడితే నేను మీరు ఏమనుకోవాలి, సార్ నేషనల్స్ అంటే ఇండియన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అంటే సిటిజన్స్ ప్లస్ మన సిటిజన్స్ వేరే కంట్రీలో పనిచేస్తున్నారు. అంటే ఇండియాలో ఒకవేళ 100 crore పాపులేషన్ ఉంటే, ఇండియాలో ఒకవేళ 100 crore పాపులేషన్ ఉంటే 99 crore పాపులేషన్ ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ హోల్డర్స్ ఆర్ దేర్. అంటే 99 crore సిటిజన్స్ ఉంటే 1 crore నాన్ సిటిజన్స్ ఉంటే నేను ఒకవేళ నేషనల్ అని చెప్తే మీరు ఏమర్థం చేసుకోవాలి, ఓకే సార్ 100 crores 99 crores గురించి మాట్లాడుతున్నారు, 1 crore గురించి మాట్లాడలేదు. వై? బికాస్ నేషనల్స్ అంటే సిటిజన్షిప్ హోల్డర్. నేషనల్స్ ఎవరు, సిటిజన్షిప్ హోల్డర్. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్? మీన్స్ ఇండియాలో ఒకవేళ నేను నేషనల్ అని పదం వాడితే మీరు ఏమనుకోవాలి, ఓకే ఇండియాలో ఉన్న సిటిజన్సే, ఇంకా బయట ఉన్న మన వాళ్ళే. కానీ ఇండియాలో ఒకవేళ ఫారినర్స్ ఉంటే వాళ్ళ గురించి సార్ మాట్లాడలేదు, వాళ్ళకి మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి, వాళ్ళ వాల్యూ మొత్తం డిడక్ట్ చేయాలి అట్లా. ఎందుకంటే సార్ ఈజ్ యూజింగ్ వాట్, నేషనల్ ఇయర్. నేషనల్ అంటే సిటిజన్షిప్ హోల్డర్. సో ఇండియాలో సిటిజన్షిప్ హోల్డర్స్ కూడా ఉన్నారు, నాన్ సిటిజన్షిప్ హోల్డర్ కూడా ఉన్నారు. సో నేను నేషనల్ ఒక పదం వాడితే మీరు సిటిజన్షిప్ హోల్డర్ గురించే మీరు ఆలోచించుకోవాలి, దానికంటే ఎక్కువ ఆలోచించద్దు. Understood my point here? Now you will understand the concept of GDP and all very clearly. Let us go ahead. As I have told you that GDP means definition matram అయిపోయింది. Okay. Important thing that you have to remember in GDP is gross domestic product లో within the boundary ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ అయితే వాళ్ళది వాల్యూ, ఆ ఐటమ్స్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, GDP. అది ఎకనామిక్ టెరిటరీ అండి. మళ్ళీ ఎకనామిక్ టెరిటరీయే చదువుకుంటాం మనం అన్నిటికీ. ఓకే. మళ్ళీ మీరు జోగ్రాఫిక్ టెరిటరీ విత్ ఇన్ ద బౌండరీ అంటే సార్ బౌండరీ అని జోగ్రాఫిక్ టెరిటరీ అన్నారు, మళ్ళీ ఎకనామిక్ టెరిటరీ అన్నారా లేదా, మళ్ళీ దానిలో కన్ఫ్యూజన్ కాదు. ఎవ్రీథింగ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఎకనామిక్ టెరిటరీయే మనం చూసుకుంటాం, వేరే టెరిటరీ చూసుకోం. ఓకే. విత్ ఇన్ ద బౌండరీ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఈజ్ GDP. నా ఇప్పుడు చూడండి, ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ఇన్ ద బౌండరీ, గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ఇన్ ద బౌండరీ. నా సినారియో వన్ ఉంది. జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెస్, you know very well about her. She is a Sri Lankan citizenship ఉంది ఆమె దగ్గర. ఆమె ఇండియాలో వచ్చింది, సల్మాన్ ఖాన్ కిక్ మూవీతో ఆమె హిట్ అయింది, రైట్ ఆర్ రాంగ్. మళ్ళీ ప్రభాస్ మూవీలో కూడా ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఉంది, మీకు తెలుసు అది, ఓకే, సాహోలో, రైట్ ఆర్ రాంగ్. సో ఆమె ఇండియాలో వచ్చి, ఓకే, షీ హ్యాస్ గివెన్ హర్ యాక్టింగ్ సర్వీస్ ఇచ్చింది ఆమె, అండ్ డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళకి ఆమెకి పే చేసిండ్రు. ఇప్పుడు ఈ అమౌంట్ నేను ఎక్కడ రాయాలి, జీడిపిలో రాయాలా వద్దా, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. జీడిపిలో రాయాలా వద్దా, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసుకోండి. చాలామందికి ఆల్రెడీ ఆన్సర్ వచ్చిందేమో, రైట్. సో ఎస్ రాయాలి. ఎందుకు? సినారియో 1లో ఎస్ రాయాలి. ఎందుకంటే ఆమె ఇండియాలో వచ్చి సర్వీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఆమెది ఇస్తుందన్నమాట. సో ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ, ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ అయిందా లేదా? ఎస్. ఎందుకంటే జీడిపిలో వాళ్ళు సిటిజన్, నాన్ సిటిజన్ ఇవన్నీ మాట్లాడలేదు. విత్ ఇన్ ద బౌండరీ ఆఫ్ ది కంట్రీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ రెసిడెంట్ కాన్సెప్ట్.
ఇట్ ఈస్ ఏ రెసిడెంట్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఇండియాలో సిటిజన్స్ అయినా సరే, నాన్ సిటిజన్స్ అయినా సరే, ఇండియన్స్ అయినా సరే, ఫారినర్స్ అయినా సరే, వాళ్ళు ఇండియాలో ఉంటే, వాళ్ళు ఇండియన్ టెరిటరీలో ఉంటే చాలు. ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, వాళ్ళ డబ్బులు మనం జీడిపి కింద రాసుకోవచ్చు. ఎస్. సినారియో టూ రైట్. విప్రో కంపెనీ మన హైదరాబాద్లో ఉన్న విప్రో కంపెనీ వాళ్ళు యూఎస్కి సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు. యూఎస్ కంపెనీకి సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. ఎక్కడ రాయాలి నేను? విప్రో కంపెనీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఈజ్ గివింగ్ సర్వీస్ టు వాట్? యూఎస్ఏ. ఎక్కడ రాయాలి ఇది నేను? ఓకే, యూ విల్ సే మీ క్లియర్లీ సార్, విప్రో కంపెనీ ఇండియాలో ఉంది కదా సార్. నేను చెప్పిన ఎస్ సార్, ఇండియాలో ఉంటే జీడిపిలోనే రాయాలి సార్, ఎందుకంటే ఇండియన్ టెరిటరీ కదా. సర్వీస్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ అవుట్ సైడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ది ఇండియా, బై ఏ ఇండియన్. whereas here service is produced all in inside by a foreigner. బట్ రెండు చూసుకోండి, ఈ సర్వీస్ విప్రో కూడా ఇండియాలోనే ఉంది అండ్ జాక్లైన్ ఫర్నాండెస్ ఇండియాలోనే వచ్చి ఆమె యాక్టింగ్ స్కిల్ సర్వీస్ ఇచ్చింది మనకు. రైట్. సినారియో 2 అండర్స్టూడ్ హియర్. నౌ ఎస్ రాయాలి, ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ. సినారియో 3 టాటా కంపెనీ వాళ్ళు ఒక ఫ్రాన్స్ కంపెనీతో కలిసి జాగ్వార్ కార్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, టాటా కంపెనీ ఇక్కడ ఉన్న జాగ్వార్ కంపెనీలో డబ్బులు పెట్టినరు. ఓకే, డబ్బులు ఇచ్చిన ఫ్రాన్స్లో జాగ్వార్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు. షల్ ఐ క్యాల్కులేట్ దిస్ అమౌంట్ ఇన్ ద జీడిపి? మళ్ళీ రాజు, రాణి, సంజయ్, సంజన వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, సార్ ఫస్ట్ మీరు ఒకటి మాట చెప్పండి సార్ మీకు. ఐ సెడ్ వాట్? ఈ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎక్కడైతుంది సార్ అది చెప్పండి అని మీకు అడిగిండ్రు నాకు. నేనన్నా ఓకే, కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఫ్రాన్స్లో జరుగుతుంది, కానీ టాటా వాళ్ళది డబ్బులు ఆ కంపెనీలు ఉన్నాయి. సార్ టెరిటరీ బయట కదా సార్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, జీడిపిలో రాయం మేము. ఎస్, యు ఆర్ రైట్. ఇది మన ఇండియన్ టెరిటరీ బయట ప్రొడ్యూస్ ఉంది కాబట్టి మనం రాయలేం. సో జీడిపి క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నప్పుడు మన డబ్బులైనా సరే, ఎవరి డబ్బులైనా సరే, అది మన టెరిటరీ దాటితే చాలు, మనం అలాంటి క్యాల్కులేట్ చేయం. అది ఇండియన్ డబ్బులు అయినా సరే మనం క్యాల్కులేట్ చేయం. దట్స్ వై ఐ ఆల్వేస్ సే యూ దాట్ జీడిపి ఈజ్ ఏ ప్రొడక్షన్ కాన్సెప్ట్. జీడిపి ఈజ్ ఏ ప్రొడక్షన్. ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది గూడ్ అండ్ సర్వీస్, అక్కడ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, దో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మనీ ఆఫ్ ఇండియన్స్, we will not calculate. Please remember this point. Okay andi? Yes, fine. Right, this is all about GDP. You have learned it? Very good. NDP is equals to GDP minus depreciation. NDP is equals to GDP minus depreciation. Now depreciation ante enti? Fall in the value of goods and services, especially goods. Fall in the value of fixed assets. This is the proper definition. Ide gurtupettukondi, ide correct. Fall in the value of fixed asset. స్మార్ట్ బోర్డ్ ఉంది కదా, నేను వచ్చినప్పుడు మంచిగా నడుస్తుంది. ఇది ఇట్లా చేస్తే మంచిగా రబ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో అప్పుడప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, నేను వాడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్లా ఓపెన్ అయిపోతున్నాయి. రైట్, ఇంకా అప్పుడప్పుడు స్లైడ్ గాయబ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ దాన్ని క్లోజ్ చేసి ఏమవుతుందంటే మెల్లమెల్లగా ఈ అసెట్ ఉంది కదా, ఫిక్స్డ్ ఉంది కదా, ఇది మూవ్ అవ్వదు కదా, ఇక్కడే ఉంటుంది. ఫిక్స్డ్ అసెట్ కొన్నప్పుడు 5 lakhs, మెల్లమెల్లగా ఇది కొంచెం అంత ప్రొడక్టివ్లో లేదు, నాకు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది. అంటే ఏమవుతుంది, ఈ ఫిక్స్డ్ అసెట్కి వాడుతూ ఏమవుతుందంటే ఈ వాల్యూ తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే ప్రొడక్టివిటీ, దాని పనిలో మార్పులు, పనిలో డీగ్రేడేషన్, అది మంచిగా పని చేయట్లేదంటే మెల్లమెల్లగా అది ఆ పర్ఫార్మెన్స్ మెల్లమెల్లగా తగ్గుతూ ఉంటే డబ్బులు కూడా తగ్గుతాయి కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డిప్రిసియేషన్. ఏమంటారు? డిప్రిసియేషన్.
ఫాల్ అంటే తక్కువ అవ్వడం, వాల్యూ, ఫాల్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వాట్, ఫిక్స్డ్ అసెట్, ఫాల్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డిప్రిషియేషన్. మళ్ళీ దీనికి రిపేర్ చేసుకోవాలి, రైట్ ఆర్ రాంగ్, రిపేర్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ కొత్త స్క్రీన్ పెట్టాలి, కొత్త డిస్ప్లే పెట్టాలి, లేకపోతే వాళ్ళకి పిలవాలి, వీళ్ళు పిలిచి చెప్పాలి ఇది మంచిగా చేయండి చెప్పాలి. సో ఏమవుతుందంటే వెనెవర్ డిప్రిసియేషన్ హ్యాపెన్స్, వాట్ ఈజ్ దట్ అవుట్కమ్, డిప్రిసియేషన్ అయినప్పుడు ఓకే మనం రిపేర్ అయినా చేయాలి, ఖరాబ్ అయితే రిపేర్ చేయాలి, ఉన్నదానికి మనం మెయింటైన్ చేయాలి, డబ్బులు మెయింటెనెన్స్. Also depreciation will be removed with the help of what, repair and maintenance, with the help of what, repair and maintenance, right or wrong? Yes sir, you are right. Okay, fall in the value of fixed asset. So suppose ఇండియాలో జీడిపి మొత్తం 100 crores వచ్చిందండి, 100 crores వచ్చింది. Now the question here is, ఈ 100 crores మొత్తం అందరి దగ్గర ఉన్నాయా to create new products, మొత్తం 100 crores ఉన్నాయి ఇండియాలో అంటే బ్యాంక్ దగ్గర అందరి దగ్గర కలిసి 100 crores ఉన్నాయి. ఈజ్ ఇట్ ఆల్ అవైలబుల్ టు గో ఫర్ న్యూ ప్రొడక్షన్, మొత్తం డబ్బులు ఉన్నాయా మా దగ్గర ప్రొడక్షన్లో పెట్టడానికి అంటే ద ఆన్సర్ ఈజ్ నో అండి, ద ఆన్సర్ ఈజ్ నో. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ సార్ వై నో. ఇప్పుడు చూడండి, జనరల్గా చూడండి, 2-3 months అయిపోయింది, 2-3 months అయిపోయిన తర్వాత మీ ఇంట్లో ఏమంటారంటే సరే బైక్కి సర్వీసింగ్ ఇవ్వాలి, కార్కి సర్వీసింగ్ ఇవ్వాలి, అలా చెప్తారా లేదా? చెప్తారు, రైట్ ఆర్ రాంగ్. మళ్ళీ ఒక 1 year అయిన తర్వాత మీరు పెయింటింగ్ కూడా చేసుకుంటారు, కొత్త పెయింటింగ్ ఇంటికి. మళ్ళీ వింటర్ సీజన్ పోయిన తర్వాత సమ్మర్ సీజన్ వచ్చినప్పుడు ఏసీస్ ఉన్నాయి కదా, ఏసీకి డస్ట్ తీయడం అవన్నీ ఏసీ రిపేర్ అయినకి పిలుచుకుంటాం. లేకపోతే మనం టీవీ వాడుతూ నేను ఒక క్రోమా టీవీ తీసుకున్నా ఒక 2 years బ్యాక్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే బిగ్ టీవీ ఉంది, ఇంత టీవీ ఉంది, క్రోమా టీవీ, మాదాపూర్ నుంచి తీసుకున్నాను నేను. సో 2 years తర్వాత ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఐపీఎల్ అది మన ఐసీసీ T20 కప్ ఉంది కదా, సో అది నడుస్తున్నప్పుడు ఈ సైడ్ మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది, ఇంతే కనిపిస్తుంది. సో మళ్ళీ వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే రిపేర్కి ఇచ్చినాం, రైట్ ఆర్ రాంగ్. నా ఇవన్నిట్లో నేను చెప్పడం ఏముందంటే నా శాలరీ ఉంది 10,000 అండి, నా శాలరీ ఉంది 10,000. మొత్తం శాలరీ నా దగ్గర ఉందా స్పెండ్ చేయడానికి అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నో. ఎందుకంటే కొంచెం డబ్బులు అందులో రిపేర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్కి వెళ్ళిపోతాయి. ఇది కాకపోతే అది కాకపోతే అది కాకపోతే ఇది కాకపోతే అది పంక్చర్ అయినా ఉంటుంది, అది ఏదైనా ఉంటుందండి, ఏదైనా ఉంటుంది. అంటే సపోజ్ 10,000 శాలరీ ఉంటే ఒక 500, 700, 800 or 1,000 rupees విల్ గో ఫర్ వాట్, మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్ ఆఫ్ యువర్ అసెట్స్. ఉన్న దానికే మనం రిపేర్ మెయింటెనెన్స్ చేసుకుంటాం. సో అంటే ఏంటి, 9,000 నేను కొత్త ప్రొడక్ట్స్ కొనొచ్చు అంటే డిమాండ్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఓన్లీ ఫర్ 9,000 బట్ నాట్ ఫర్ 10,000, రైట్ ఆర్ రాంగ్, నాట్ ఫర్ 10,000. ఓకే, సో నౌ ద రిలేషన్ మీరు అనుకోండి, డిప్రిషియేషన్కి ఎకనామిక్ గ్రోత్కి నేను రిలేషన్ చెప్తాను మీకు. డిప్రిసియేషన్కి ఎకనామిక్ గ్రోత్కి రిలేషన్ ఉంది ఇక్కడ. సో 9,000 rupees నేను తీసుకెళ్ళి సూపర్ మార్కెట్ పోతాను, మూవీస్కి పోతాను, థియేటర్కి పోతాను. ఎందుకంటే నా దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి, 9,000 ఉన్నాయి. 1,000 ఐ యూజ్ ఫర్ అబౌట్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్. సో ఐ కెన్ క్రియేట్ 9,000 rupees ఆఫ్ డిమాండ్ ఓన్లీ. లెట్ సపోజ్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, 2 years వరకు నేను రిపేర్ మెయింటెనెన్స్ చేయాలని లేదు నాకు, అన్నీ మంచిగానే ఉన్నాయి అంటే ఐ కెన్ క్రియేట్ ది డిమాండ్ ఫర్ 10,000 ఆర్ నాట్. నేను కొత్త డిమాండ్ క్రియేట్ చేసి అందరూ మనం ఎక్కువ అడగడం, ఎక్కువ కొనడం స్టార్ట్ చేస్తే ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా. ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవ్వాలంటే కొత్త కంపెనీస్ వస్తాయి కదా, కొత్త కంపెనీస్ వస్తే మళ్ళీ కొత్త మందికి చాలా మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది కదా, రైట్, ఆ సైకిల్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో జనరల్గా ఇక్కడ ఏముందంటే మనం ఎన్డీపీ ఎందుకు తీస్తామంటే అసలు డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయి స్పెండ్ చేయడానికి, అంటే కంట్రీలో డబ్బులు ఎంత ఉంది, రైట్. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ 100 crore జీడిపి ఉంటే 100 crore మన దగ్గర ఉండదు టు గో ఫర్ న్యూ ప్రొడక్షన్, బికాస్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్రోర్స్ విల్ గో ఫర్ వాట్, రిపేర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. సో అది మొత్తం డిప్రిషియేషన్ వాల్యూ మొత్తం తీసిన తర్వాత మన దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్. అంటే
ఎక్కువ దగ్గర నుంచి కొంచెం తీస్తేనే నెట్ వస్తుంది కదా. సంథింగ్ షుడ్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ నెట్ అని పదం అప్పుడే వాడతారు మీరు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో జీడిపి మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ వాట్? ఎన్డిపి అండి. ఓకే సార్, ఎన్డిపి ఎందుకంటే మనకు తెలవాలి కదా ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి, యాక్చువల్గా ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి అది తెలవాలి. దట్స్ వై డిప్రిసియేషన్. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ సార్ డిప్రిసియేషన్ మీరు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు సార్? కెమెరాకి డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది, 2 వీలర్కి ఉంటుంది, 4 వీలర్కి ఉంటుంది, ఫ్యాన్కి ఉంటుంది, హెవెల్స్ ఫ్యాన్కి ఉంటుంది, దానికి డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది కదా సార్. మరి ఎవరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఇవన్నీ? అంటే ఒక సెట్ స్టాండర్డ్ ఉండాలి కదా. అంటే ఎస్ అండి, సెట్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ దేర్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఫ్యాన్ ఒక ఇయర్లో 10% డిప్రిషియేట్ అవుతుంది, ఒక లారీ 1 ఇయర్లో 10% డిప్రిషియేట్ అవుతుంది. అంటే ఒక లారీ లెట్ సపోజ్ ఈ ఇండియాలో 5 లారీస్ ఉన్నాయి, 5 లారీస్ కొత్త ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. ఇండియాలో 5 లారీస్ కొత్త ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. 5 లారీస్ ది వాల్యూ 5 crore. 5 లారీస్ ది వాల్యూ 5 crore. లెట్ సపోజ్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సైడ్లో పెట్టండి. ఇది విన్న తర్వాత దానికి మనం లింక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇండియాలో మనమందరి దగ్గర కలిసి 5 crores ఉన్నాయి. మనందరి దగ్గర కలిసి ఏమంత ఉన్నాయి? 5 crores. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇలాంటి స్మార్ట్ బోర్డ్, ఇలాంటి 2 వీలర్ 4 వీలర్ మన దగ్గర ఉన్నాయా లేదా? ఎస్ ఉన్నాయి. అంటే పాత కొనేవి అన్ని వస్తువులు మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఉన్నది మన ఇన్కమ్ ఎంత? మొత్తం అందరిది నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎంత? 5 crores ఉంది. 5 crores ఉంది. సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఏమని చెప్పారంటే, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసా లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్లో అంటే ఆటోమొబైల్లో ఎంత ప్రొడక్షన్ అయింది అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి జీడిపి ఉందా లేదా తెలుసు. 2020లో ఎంత జీడిపి ఉంది వాళ్ళకి తెలుసు. ఎంత జీడిపి ఉంది అంటే ఎంత ప్రొడక్షన్ అయింది కూడా వాళ్ళకి తెలుసు. ఎంత ప్రొడక్షన్ అయింది, ఎంత యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అయింది కూడా వాళ్ళకి తెలుసా లేదా తెలుసు. ఓకే, అందుకే వాళ్ళకి జీడిపి కూడా తెలుసు. 2020లో ఏమేమైంది అన్నీ తెలుసు. సో గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఏం చెప్పిందంటే, లారీ 10% డిప్రిషియేట్ అవుతాయి. అంటే 2020లో ఒక 100 లారీస్ ప్రొడ్యూస్ అయితే 10% డిప్రిషియేట్. 10% అంటే 5 lakh. సపోజ్ అప్పుడు ఒక్కొక్క లారీ 5 lakhలో కొన్నాం, 10% డిప్రిషియేట్ అయింది. లెట్ సపోజ్ 1 lakh అది. ఓకే, లెట్ సపోజ్ 1 lakh డిప్రిషియేట్ అయింది. 1 lakh డిప్రిషియేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఉన్న 5 crores వచ్చినాయి కదా, ఈ 5 crores ఆ 1 lakh తీసిస్తారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న 5 crores ఆ 1 lakh పాత ఉన్న లారీకి మెయింటైన్ చేయడానికి వెళ్ళింది. అట్లానే అన్ని లారీస్కి ఎంత పోతాయి, అట్లానే అన్ని ఫ్యాన్స్కి ఎంత పోతాయి, అన్ని కెమెరాస్కి ఎంత పోతాయి, మళ్ళీ ఇయర్ ఫోన్స్, మళ్ళీ మొబైల్ రిపేర్, అవన్నిటికీ ఎంత పోతున్నాయి డబ్బులు, అవన్నీ మొత్తం ఇప్పుడున్న 5 crores ఒక సెట్ లాగా 10%, 2%, 10%, 2% మొత్తం ఆ క్వాంటిటీకి ఎంత డబ్బులు పోతాయి మొత్తం తీసేస్తారు. అప్పుడు మనకు ఎన్డిపి వస్తుంది. దెన్ యూ విల్ గెట్ టు నో వాట్? ఎన్డిపి, నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్. ఫైన్. నేను ఒక కార్, మై ఫేవరెట్ కార్ ఈజ్ బలెనో. ఇండియాలో బలెనో కార్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. ఒక కంపెనీ బలెనో కార్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్ సార్, దట్ ఈస్ రైట్. సో బలెనో కార్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆంటర్ప్రెనర్ అందరికీ డబ్బులు ఇవ్వాలి. అందరికీ డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ బలెనో కార్ ప్రైస్ 8 lakhs అనుకోండి. ఎంత? 8 lakhs. నా ద క్వశ్చన్ హియర్ ఈస్, ఆయన మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత ఏం చేసుకుంటాడు? ఇంట్లో పెట్టుకుంటాడా? కాదు కదా. ఓకే, సో 8 lakhs rupees ఉంది. నా ద క్వశ్చన్ ఈస్, క్యాన్ హీ సెల్ his Baleno car in 8 lakhs in the market or not? అంటే 8 lakhsలో వాళ్ళు బలెనో కార్ అమ్మితే అందరికీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్కి అందరికీ ఇన్కమ్ వచ్చేస్తుంది. ల్యాండ్ ఓనర్కి రెంట్, మళ్ళీ లేబర్కి వేజెస్ అండ్ శాలరీస్, క్యాపిటల్ డబ్బులు తీసుకున్న దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్, అండ్ నేను కూడా పెట్టుకున్నా ప్రాఫిట్, నా కంపెనీ అనుకోండి. సో మొత్తం ప్రాఫిట్స్ అండ్ మొత్తం క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత నాకు 8 lakhs రూపీస్లో అమ్మితే అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు. నాతో క్వశ్చన్ ఈజ్, క్యాన్ ఐ సెల్ మై బలెనో కార్, ఓకే, మ్యానుఫ్యాక్చర్ బలెనో కార్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఆన్ 8 lakh rupees? Many of you are right. No sir, no. Then I am asking why?
మరి ద క్లేవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ సేయింగ్ సార్ మార్కెట్లో ఏదైనా అమ్మాలంటే ప్రాఫిట్ మీరు చేసుకుంటున్నారు, వేజెస్ శాలరీస్ వాళ్ళు ఇన్కమ్ వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తున్నాయి చాలామందికి, ఇన్కమ్ అందరూ సంపాదిస్తున్నారు, గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఖాళీగా ఊరుకుంటుందండి సార్, వాళ్ళకి మనం ట్యాక్స్ కట్టాలి కదా అంటే యు ఆర్ వెరీ రైట్, మనం ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎందుకంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కదా, జిఎస్టీ కట్టాలి. జిఎస్టీ 2 lakhs అనుకోండి. సో జిఎస్టీ ఎంత కట్టినా 2 lakhs. Now the answer is 8. Can I sell this in 10 lakhs లో నేను అమ్మచ్చా? 10 lakhs లో నేను అమ్మచ్చా? You are all right? No sir. Why? సార్ సబ్సిడీస్ తీయాలి కదా సార్. ఓకే అండి, మైనస్ సబ్సిడీస్. లెట్స్ సపోజ్ సబ్సిడీస్ 1 lakh rupees తీయాలి, 1 lakh rupees తీసేయాలి. ఓకే, 8 lakhs ప్లస్ 2 lakhs 10 lakhs, 10 lakhs నుంచి 1 lakh తీస్తే మొత్తం కలిపి మనకు 9 lakhs. ఇవన్నీ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం ఏ ఇయర్లో? ఇప్పుడు ఇయర్లో 2021లో చేస్తున్నాం మనం. సార్ క్యాన్ ఐ సెల్ దిస్ ఇన్ 9 lakhs? ఐ విల్ సే ఎస్, యూ కెన్ సెల్. ఓకే, సబ్సిడీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వెన్ మనకు గవర్నమెంట్ కొంచెం మనకు బెనిఫిట్స్, కొంచెం ట్యాక్స్లో కొంచెం కన్సెషన్ ఇచ్చింది, లేకపోతే ఎలక్ట్రిసిటీ సరే 100 units వరకు మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ లేదు. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే మీరు ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటే మీకు మేము ఒక 10,000 ఇస్తారు. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటి? సబ్సిడీస్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. అది మొత్తం తీయాలి, అందరికీ దొరుకుతాయి. ఓకే, ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉందండి ఇక్కడ, చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సపోజ్ I will tell you very clearly because these are very important for a student to know. There are 4 manufacturers are there. 4 manufacturers are producing car. అందరూ కార్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. అండ్ 4-wheeler సేమ్ సిగ్మెంట్లో వాళ్ళు కార్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. సేమ్ సిగ్మెంట్లో ఇక్కడ మన దగ్గర బలెనో ఉంది, మన దగ్గర i10 ఉంది, ఓకే, మన దగ్గర జాజ్ ఉంది, ఓకే, మన దగ్గర మిక్రా ఉంది. ఓకే, సేమ్ 4-wheeler సేమ్గా ఉన్నాయి, ఫీచర్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్గా ఉంటాయి, కానీ కంపెనీ వేరు, స్టైల్ కొంచెం డిజైన్ చూసుకొని మనం కొంటాం అంతే. బట్ సేమ్ సిగ్మెంట్ అని అంటాం, 4-wheeler అంటే 4-wheeler. ఓకే, నా కన్స్యూమర్ ఏం చేస్తాడు? కన్స్యూమర్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ వాట్? బెస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి? ఎంత తక్కువలో ఎంత ఎక్కువ ఆయనకి దొరుకుతుంది. కన్స్యూమర్ అదే ఆలోచించుకుంటాడు, నాకు బెస్ట్ ప్రైస్లో కావాలి, ఎంత తక్కువలో ఆయనకు దొరికితే ఎంత ఎక్కువ మంచిగా దొరికితే ఆయన హ్యాపీగా బెస్ట్ ప్రైస్లో కొంటాడు. రైట్, నౌ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. అందరిది టెక్నాలజీ సేమ్ అండి, సేమ్ టెక్నాలజీ ఉంది, టెక్నాలజీలో ఫరకే లేదు. అందరిది సేమ్ స్పేస్ ఉంది, సేమ్ స్పేస్ కూడా అందరిది కాన్స్టెంట్ ఉందండి, అందరిది కాన్స్టెంట్ స్పేస్ ఉంది. డిజైన్స్ కూడా విపరీతంగా అందరి దగ్గర డిజైన్స్ ఉన్నాయి, అందరికీ అన్నీ నచ్చుతాయండి. డిజైన్స్ కూడా కాన్స్టెంట్ ఉన్నాయి, అందరిది ఉంది. నా ప్రైసింగ్ కొంచెం తేడాగా ఉంది. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే మొన్న ఫోర్డ్ కంపెనీ ఇండియా నుంచి వెళ్ళిపోయింది, హార్లీ డేవిడ్సన్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళిపోయింది, ఇంకొక కంపెనీ ఇండియా నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో కొన్ని ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇండియా నుంచి. ఎందుకు అని అడిగితే సార్ వీళ్ళు కొనట్లేదు, మాకు లాసెస్ వస్తున్నాయి, ఇక్కడ అంత ఇన్కమే లేదు, ఇక్కడ జనాలకి అంత డబ్బులే రావట్లేదు, వాళ్ళు ఏం కొంటారు సార్ అని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు. ఓకే, హార్లీ డేవిడ్సన్ 3.5 lakh 4 lakh నుంచి మనకు బైక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. హైదరాబాద్లో 100 కూడా సేల్ అవ్వలేదంట లాస్ట్ ఇయర్. వాళ్ళు ఎట్లా బతకాలండి? మరి కష్టం కదా. మళ్ళీ దానికి పోస్ట్ సేల్ సర్వీస్ కూడా ఉండాలి, ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయడానికి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేయడానికి, ఎంప్లాయీస్కి పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళకి ఎట్లా నడుస్తుంది? నడవదు. ఎక్కువ సేల్ అయితే వాళ్ళకి ప్రొడక్టివిటీ, మ్యాన్ పవర్ ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, చాలామంది చాలా టైం పని చేస్తూనే ఉంటారు, వాళ్ళకి సరిపోతుంది. అట్లా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినరు. ఓకే ఫైన్. నా అని చెప్పేసిన మీకు నేను ప్రైసింగ్లో తేడా ఉండండి. నా గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే వాళ్ళు ప్రైసింగ్ పెట్టుకున్నారు 5 lakhs. ఓకే, అందరూ 5 lakhs అందరూ ఈ 4-wheeler 5 lakhsలోనే అమ్ముతున్నారు. ప్రైసింగ్లో తేడా ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు వస్తుంది 5 lakhs. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే ఆటోమొబైల్ సెక్టార్లో మీకు ఇంజన్ ఇంపోర్ట్ మీద ఒక 10% సబ్సిడీ ఇస్తాం.
ఇండియన్ ఇంపోర్ట్ మీద మీకు 1 lakh రూపీస్ సబ్సిడీ ఇస్తాం. ఇండియన్ ఇంపోర్ట్ మీద 1 lakh రూపీస్ సబ్సిడీ ఇస్తాం. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. 1 lakh రూపీస్ సబ్సిడీ ఇస్తే అంటే వీళ్ళకి 5 lakhs పడింది. అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వీళ్ళది ఎంత 5 lakhs. గవర్నమెంట్ 1 lakh వాళ్ళకి వాపస్ ఇచ్చేస్తుంది. సో అందరూ అమ్మాలి ఎంత 4 lakhsలోనే అమ్మాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎందుకంటే అన్నీ సేమే ఉన్నాయి కదా, 4-wheeler ఉంది, సేమ్ టెక్నాలజీ, సేమ్ స్పేస్ ఎక్సెట్రా. సో గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి 1 lakh బెనిఫిట్ ఇస్తే ఆ బెనిఫిట్ వాళ్ళు మన మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. యాక్చువల్గా అందరూ 4 lakhs మీద అమ్మాలి కదా. ఎస్ సార్, యు ఆర్ రైట్, అమ్మాలి సార్, అది ఎథికల్ సార్, అది ఎథిక్స్ సార్ అని అన్నారు మీరు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ? నౌ వాట్ హ్యాపెన్ హియర్ ఏ చాలా గ్రీడీ పర్సన్. ఆయన ఏమన్నాడంటే నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేయను, ఆయన కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయను. అంటే వీళ్ళకి ఇక్కడ 5 lakhsలో వచ్చిన ప్రాఫిట్, ఇంకా గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన సబ్సిడీ కూడా, అది కూడా ఒక ప్రాఫిట్. 2 ప్రాఫిట్స్ కావాలంట వీళ్ళకి. కానీ వీళ్ళు అస్సలు వినలేరు. కానీ ఏం చేసిందంటే అరే వాళ్ళు ఎలాగైనా నాకు 1 lakh రూపీస్ సబ్సిడీ వస్తుంది, అది నాకు ఆల్రెడీ 5 lakhలో నాకు ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ వస్తున్నాయి, గవర్నమెంట్ నాకు 1 lakh ఎక్కువ ఇచ్చిస్తుంది. రైట్. సో నేను ఒక 50,000 తక్కువ చేస్తా, సో కస్టమర్స్ అందరూ నా దగ్గర వస్తారని వీడు ఏం చేస్తాడంటే 4,50,000 అమ్మడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అంటే ఏం చేసిండంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన 1 lakh సబ్సిడీలో 50,000 సబ్సిడీ జనాలకి ఇచ్చేస్తే అందరూ ఆయనదే కొంటున్నారు. ఓకే, 4-wheelers, ఎందుకంటే అన్నీ సేమే కదా. అది ఏబీసీకి తెలిసిపోయింది. ఏబీసీ వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు, వాళ్ళు టక్ 40-50,000 చేసిండ్రు. 50,000 చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేసిండంటే అరే నా సేలే అవ్వలేదు, నాకు ఇంకా 50,000 గ్యాప్ ఉంది కదా. ఏం చేసిండంటే మొత్తం 1 lakh సబ్సిడీ ఇచ్చేసిండు. మళ్ళీ అందరూ ఆయన ఈజ్ లైక్ 5 lakhsలో అమ్ముతున్నాడు, 5 lakhsలోనే అమ్ముతున్నాడు. 1 lakh సబ్సిడీ కన్స్యూమర్స్కి, అన్ని కస్టమర్స్ ఏకి వెళ్ళిపోయినాయి. అది చూసి వీళ్ళు ఏం చేసిండ్రు, బీసీడీ వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్క 1 lakh సబ్సిడీ మొత్తం జనాలకి ఇచ్చేసిండ్రు, పీపుల్కి ఇచ్చేసి అందరూ మళ్ళీ బేస్ ప్రైస్ 5 lakhsకి ఇచ్చేసిండ్రు. ఓకే, సబ్సిడీ ఎంత 4 lakhsకి ఇచ్చేసిండ్రు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? 4 lakhs కంటే తక్కువ చేయలేరు. 4 lakhs వీళ్ళు అమ్ముతున్నారు, 1 lakh గవర్నమెంట్ వీళ్ళకి ఇస్తుంది. 5 lakhs కదా వాళ్ళైతే రాబట్టి. సో దానికంటే తక్కువ వాళ్ళు అమ్మలేరు, ఎందుకంటే అందరికీ లాసెస్ అవుతాయి. ఎందుకంటే అన్ని కంపెనీస్ హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాయి, అన్ని కంపెనీస్ హైదరాబాద్లో ల్యాండ్ రేట్స్ కూడా ఇంచుమించు అట్లనే ఉంటాయి. అన్ని కంపెనీస్ హైదరాబాద్ నుంచి వేరే దగ్గర నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ఇంచుమించు అది కూడా రా మెటీరియల్ కాస్ట్ కూడా అంతే ఉంటుంది, లోన్ రేట్స్ కూడా అంతే ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్న పని చేసిన వాళ్ళది శాలరీస్ కూడా ఇంచుమించు సేమ్గా ఉంటుంది, సిమిలర్గా ఉంటుంది. కాబట్టి అందరికీ ఏంది ఎక్కువ ఎడ్జ్ లేదు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అందరికీ సేమ్ ఉంటుంది. ఎడ్జ్ లేదు, ఎఫిషియన్సీ ఏం లేదు. ఏదైనా టెక్నాలజీ కూడా మొత్తం కాన్స్టెంట్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఏమైందంటే అందువల్ల దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంప్లైడ్, ఇట్ ఈస్ నోన్, ఇట్ ఈస్ ష్యూర్ దట్ సబ్సిడీస్ తీయాల్సిందే. ఇలా తీస్తారు, మార్కెటే వాళ్ళకి తీసినట్లుగా చేస్తుంది. వీ విల్ రన్ దెమ్. సో మైనస్ సబ్సిడీస్ చేయాల్సిందే. ఓకే, మైనస్ సబ్సిడీ చేస్తే సార్ ఈ సబ్సిడీస్ మైనస్ చేసిన తర్వాత క్యాన్ ఐ సెల్ అంటే ఎస్, ఇప్పుడు మీరు సెల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లెట్ సపోజ్ ఇండియాలో 10 items ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ 2021లో 10 items ప్రొడ్యూస్. ఈ 10 items ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అయినాయి కదా. సో జీడిపి ఎంత ఉంది, 100 crores ఉంది. 10 itemsకి ఎంత, 100 crores. ఇప్పుడు నడుస్తున్న ప్రైసెస్ కదా, అందుకే జీడిపి అట్ కరెంట్ ప్రైస్ చెప్తాం. జీడిపి అట్ కరెంట్ ప్రైస్. ఓకే, జీడిపి అట్ కరెంట్ ప్రైస్, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, దీని గురించి ఇంకా కొంచెం సేపు తర్వాత మాట్లాడదాం. నౌ యూ రిమెంబర్ దాట్ జీడిపి, నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీడిపి ఈక్వల్స్ టు వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ C plus I plus G. Okay, minus x minus y plus x minus y plus x minus y. I'll explain you this, don't worry. Consumers, మనం కన్జ్యూమ్ చేసిన అన్ని ఐటమ్స్, ఇన్వెస్టర్స్ వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేసిండ్రు అలాంటి ఐటమ్స్. అంటే మనం కన్జ్యూమ్ చేసిన చాక్లెట్స్, వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేసిండ్రు ఏంటి, మషీన్స్. వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేసిండ్రు ఏంటి, మషీన్స్. సో వాళ్ళు ఇక్కడ డబ్బులు కన్సంప్షన్ చేసిండ్రు. కన్జ్యూమర్స్ బాట్ ఇట్, కన్జ్యూమర్స్ కన్జ్యూమ్డ్, ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ గవర్నమెంట్
అండ్ గవర్నమెంట్ అందరూ ఏమేం ప్రొడక్షన్ చేసుకున్నారు. గవర్నమెంట్ ప్రొడక్షన్, గవర్నమెంట్ మనకు బర్త్ సర్టిఫికేట్, లైసెన్స్, గవర్నమెంట్ మనకు అన్ని సర్వీసెస్ ఇస్తాయి. అన్ని సర్వీసెస్ డబ్బులు ఎవరు ఎంత? ఇన్వెస్టర్స్ వాళ్ళు ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు? లైక్ T1 సర్వీస్ ఇస్తుంది ఎడ్యుకేషన్, వీళ్ళ డబ్బులు ఎంత? ఇంకా కన్జ్యూమర్స్ ఎలాంటి సర్వీసెస్ లైక్ మిర్చి, పకోడీ, బజ్జీ అవన్నీ మనం కూడా ఇస్తున్నాం కదా. సో మొత్తంది ఇండియాలోనే ప్రొడ్యూస్ అయింది కదా. అది ఫారినర్స్ అయినా సరే, ఇండియన్ అయినా సరే, అందరూ ఇక్కడే కదా ప్రొడక్షన్ చేసుకున్నారు. అది మొత్తం వాల్యూ. ఇంకా వీళ్ళు బయట నుంచి కూడా తీసుకొస్తున్నారు కొన్ని యాపిల్ ఫోన్లు, ఇవన్నీ బయట నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినవి ఇక్కడ వస్తున్నాయి కదా. ఇది మొత్తం మైనస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదు. దిస్ విల్ షో దట్ ఇండియాలో ఎలాంటి కంపెనీస్ లేవు, ఎలాంటి ఇండస్ట్రీస్ లేవు, ఎలాంటి డిమాండ్ ఆఫ్ గూడ్స్ బయట నుంచి ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ మన ఇండియాలో వస్తున్నాయి. ఎక్కువ వస్తే మనం అలాంటి ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. గవర్నమెంట్ అలాంటి పాలసీస్, అలాంటి ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వచ్చు అలాంటి ఇండస్ట్రీకి. సో దట్ అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ మనం బయట నుంచి కాకుండా ఇక్కడే ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి గవర్నమెంట్కి తెలుస్తుంది. హౌ మచ్ ఈస్ కమింగ్, హౌ మచ్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ అంటే ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నామని. And how much value of goods we are exporting also. Government will know we are good in exports or we are good in imports. Mana exports takkuva unnai, imports ekkuva unnai ante mana countrylo industries avanni chaala production chaala takkuva undani mata, diversification chaala takkuva undani mata. Very country companies very ga chaala diversified అవ్వట్లేదు, different ga levu ani mata. Adi government తెలుసది. So GDP resident concept kada. GDP resident concept ఇంకా territorial concept only. రెసిడెంట్ అండ్ టెరిటోరియల్. బయట ప్రొడ్యూస్ అయినవి ఏదైనా మనం కొంటే మనం అవన్నీ తీసిస్తాం. అందుకే X - Y ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి ఇంపోర్ట్ తీసేయాలి. ఇంకా మనం ఏమేమి కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం, ఏమేమి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ GDP అంటాం. రైట్. నౌ వి విల్ సీ ది కాన్స్టాంట్ అండ్ కరెంట్ ప్రైసెస్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్. Okay, it is more of a mathematics class, right? Because I am using more of numbers, but that is how you have to understand. See, as I have told you that 3 Jaguars produced, let's suppose 3 Jaguars produced, 3 Jaguars, 3 crore rupees. Let's assume that GDP is 3 crore rupees. And when we are seeing GDP at current prices means okay, fine. This is called as GDP at current prices. ఎందుకంటే 2021లో 3 జాగ్వార్ కార్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి మన కంట్రీలో. 3 జాగ్వార్స్ కార్స్ది 3 crore rupees. మన జీడిపి ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడున్న ప్రైసెస్ మీద ఎంత? జీడిపి ఎట్ కరెంట్ ప్రైసెస్ ఇస్ వాట్? 3 crores. ఓకే, నార్మలీ హౌ వి విల్ రైట్, ఎలా రాస్తాం మనం ఇది? జీడిపి ఎప్పుడైనా కరెంట్ ప్రైసెస్ ఉంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే జీడిపి ఎట్ కాన్స్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ రాసేయాలి. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది కార్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఫ్యాక్టరీలో ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆంటర్ప్రెనర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ రాయాలి. ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే ఎంత మనది? లెట్ సపోజ్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ 2,50,00,000 రూపీస్ ఉంది. ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 2,50,00,000. మళ్ళీ దీని మీద మనం అమ్మచ్చా అంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ లెర్న్ నో, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, నథింగ్ బట్ GST హియర్, రైట్? ఓకే, GST లెస్ సపోజ్ 50 lakhs. సో మొత్తం కలిపి ఎంత మనకు? 3 crores అయిపోయినాయి. 3 crores. కానీ మైనస్ సబ్సిడీ చేయాలని ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం, మైనస్ సబ్సిడీ. ఓకే, సో ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్లో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ GST యాడ్ చేసి మళ్ళీ మనం సబ్సిడీస్ తీసేస్తే మనకు ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఆ ప్రైస్లో అమ్ముతున్నాం. సో GST ఎట్ కరెంట్ ప్రైసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్, ఇక్కడ కరెంట్ అంటే ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ రాసేయాలి అంతే. ఓకే, సో కరెంట్ అంటే మార్కెట్ కూడా అంటారు, MP మార్కెట్. మార్కెట్లో వెళ్ళింది ప్రొడక్ట్, మార్కెట్లో వెళ్తే ఫ్యాక్టరీ నుంచి మార్కెట్లో వెళ్ళింది, ఫ్యాక్టరీలో ఉన్న కాస్ట్ ఎంత, మార్కెట్లో వెళ్తే గవర్నమెంట్కి డబ్బులు ఇవ్వాలి, సబ్సిడీస్ తీయాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ GDP ఎట్ మార్కెట్ ఆర్ కరెంట్ ప్రైసెస్ అని చెప్తామండి. మార్కెట్లో ఉన్న ప్రైసెస్ మీద క్యాల్కులేట్ చేసినాం. నౌ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్, ఇప్పుడు GDP ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ రాయాలి. GDP ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ రాయాలి.
అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మార్కెట్, ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఉంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్కెట్ ప్రైస్ రాసేయాలి. జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆర్ కరెంట్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్ ఆర్ కరెంట్ ప్రైస్. ఓకే, ఫస్ట్ అది రాసేయాలి, ఎప్పుడన్నా ఉల్టా రాసేయాలి. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఎంత కాస్ట్ ఉంది, జీడిపి ఎంత ఉంది ఫ్యాక్టరీ దగ్గర కనుక్కోవాలి. జీడిపి ఫ్యాక్టరీ దగ్గర కనుక్కోవాలంటే ట్యాక్సెస్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తాం మనం? ట్యాక్సెస్ ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తాం? మార్కెట్లో వెళ్తే. మనం మార్కెట్లో కదా మార్కెట్లో మనం కనుక్కోవట్లేదు కదా, మనం ఫ్యాక్టరీ దగ్గర కనుక్కుంటున్నాం. సో ఫ్యాక్టరీ దగ్గరే కనుక్కుంటున్నాం అంటే అది ఫ్యాక్టరీ లోపలే ఉన్నాయి కార్స్ మొత్తం. సో వాళ్ళు అమ్మట్లేదు. సో అమ్మట్లేదు అంటే ఇండస్ట్రీ ట్యాక్స్ ఎందుకు పే చేస్తారు? పే చేయరు. దట్స్ వై ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అవుతుంది. మళ్ళీ సబ్సిడీస్ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తుంది కదా. ఓకే, ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్సిడీ, రిబేట్స్ అవన్నీ ఫస్ట్ వచ్చేస్తాయి కదా వాళ్ళకి, లోన్స్ అవన్నీ. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్లో సబ్వెన్షన్ స్కీమ్స్ అవన్నీ సబ్సిడీస్ ముందుగానే వచ్చేస్తాయి. కొన్ని సబ్సిడీస్ ముందు ఉంటాయి, కొన్ని సబ్సిడీ తర్వాత ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. అన్ని సబ్సిడీస్ జనరలీ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇచ్చేస్తారు, ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు సబ్సిడీ ఇచ్చేస్తారు. ఇన్సెంటివ్స్ ప్రొడక్షన్ అయిన తర్వాత ఇస్తారు. ఓకే అండి, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ a standard definitions అండి. This is a standard definition of GDP. మళ్ళీ జస్ట్ GDP is equal to C plus I plus G plus X minus Y. ఇది కూడా నేను మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసేసిన. So I have clearly discussed with you what is the meaning of GDP at current prices, what is the meaning of GDP at factor prices, అది ఎలా తీయాలి, ఎట్లా రాయాలి అన్నీ నేను డిస్కస్ చేసేసిన మీకు. మళ్ళీ అట్లానే మనం NDPకి కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎన్డిపి అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీడిపి మైనస్ డిప్రిసియేషన్. ఓకే, మళ్ళీ ఎన్డిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి? ఎన్డిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జీడిపి ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ సబ్సిడీస్. మళ్ళీ ఎన్డిపి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? జీడిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆర్ కరెంట్ ప్రైస్ మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ నథింగ్ బట్ జిఎస్టీ ప్లస్ సబ్సిడీస్. ఇవన్నీ మారిపోతాయండి, ఎందుకంటే 2014లో కొత్త క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇవన్నీ ఏమి ఉండదు, ప్రొడక్షన్ ట్యాక్సెస్, ప్రొడక్షన్ సబ్సిడీస్ ఉంటాయి. అది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. Okay, but this is the old method, one should know about it. Indirect taxes of for all countries has been excise duty, surcharges, service cess, inga service taxes, luxury tax, entertainment tax, ఇవన్నీ సబ్అజ్యూమ్ చేసేసిండ్రు, ఇవన్నీ మర్జ్ చేసేసి ఒకటే ట్యాక్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కి. మ్యాక్సిమం మర్జ్ చేసేసిండ్రు జిఎస్టీలో. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సే ఈజ్ సబ్అజ్యూమ్డ్ అయినాయి. మ్యాక్సిమం ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ సబ్అజ్యూమ్ అండర్ జిఎస్టీ. జిఎన్పి చూద్దాం. The sum total of final value of all goods and services. The sum total of final value of all goods and services produced by, very very important word I am going to write here, by nationals. By nationals. Remember this point. Very important point. It means what? Anyone, any citizen living in India, citizen, and any NRI, non-resident Indian. ఇండియనే ఉండాలి కానీ వేరే దగ్గర పని చేస్తున్నారు. ఇంకా మనం సిటిజన్స్ ఇండియాలోనే. రెసిడెంట్ కూడా ఉండాలి, రెసిడెంట్ ప్లస్ సిటిజన్ అండ్ నాన్ రెసిడెంట్ ప్లస్ సిటిజన్, నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్ ప్లస్ సిటిజన్. అంటే ఇండియన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారనేసి, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు సరిపోతుంది. ఎక్కడైనా సరే, ఇండియాలో బయట అయినా సరే, వాళ్ళు ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎన్ఆర్ఐ. ఫైన్. నౌ సినారియో చూద్దాం. సినారియో సేమ్. సినారియో 1, శ్రీలంక, జాక్వెలిన్ ఫర్నాండెస్ మన ఇండియాలో వచ్చి ఆమె ఇక్కడ కిక్ మూవీలో, ప్రభాస్ మూవీలో ఆమె యాక్టింగ్ చేస్తుంది. ఆమెకి డబ్బులు పే చేసినాం మనం. ఆమెకి వచ్చిన డబ్బులు విల్ వీ క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆర్ జిఎన్పి ఆర్ నాట్? విల్ వీ క్యాలిక్యులేట్ అండర్ జిఎన్పి ఆర్ నాట్? ఆల్ ఆఫ్ యువర్ రైట్? నో సార్. ఎందుకు?
సార్ జిఎన్పి ఈజ్ ఎ నేషనల్ కాన్సెప్ట్, ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రొడక్షన్ కాన్సెప్ట్ హియర్. జిఎన్పి ఈజ్ వాట్? నేషనల్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఇండియన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అదే క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది జిఎన్పి. ఫారినర్స్ ఎక్కడైనా సరే లేకపోతే వేరే దగ్గరైనా సరే ఏదైనా వాళ్ళు ఎంత వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, జిఎన్పి విల్ నాట్ క్యాల్కులేట్ దాట్. అంటే ఇండియాలో జాకలిన్ ఒక ఫారినర్ లాగా ఉంది, రైట్ ఆర్ రాంగ్, అండ్ ఆమెకి డబ్బులు వస్తున్నాయి బై యాక్టింగ్, ఆమెకి డబ్బులు వస్తున్నాయి బై యాక్టింగ్, రైట్, బట్ షీ ఈజ్ నాట్ అవర్ సిటిజన్. సో జిఎన్పి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ సిటిజన్స్ ఇండియాలో అయినా సరే వేరే కంట్రీలో అయినా సరే కానీ ఇండియన్స్ సిటిజన్షిప్ ఉన్న వాళ్ళదే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇన్ ద జిఎన్పి. హూ ఎవర్ కమ్స్ ఇన్ ఇండియా ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ సిటిజన్, అంటే ఇండియాలోనే ఉన్నారు కానీ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ వాళ్ళకి లేదు, వాళ్ళు ఎంత గూడ్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఆర్ ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయం. వీ డోంట్ క్యాలిక్యులేట్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నో ఇన్ ది సినారియో నో. మళ్ళీ విప్రో ఉంది కదా, అడాబ్ ఫోటోషాప్ తెలుసా మీకు? అడాబ్ ఫోటోషాప్ లేకపోతే రష్ ప్రీమియర్ లేకపోతే మీరు ఏదైనా ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్కి డబ్బులు ఇస్తారు కదా, రైట్. సో అది అమెరికాలో ఉన్నాయి, సో మీరు ఇండియాలో ఉంది, అలా మీరు ల్యాప్టాప్ నుంచి కొంటున్నారు. ఇది నేను రాయాలా వద్దా జిఎన్పిలో? సార్ ఇది కూడా రాయలేరు సార్, ఎందుకంటే సర్వీస్ అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇక్కడ కాదు. సర్వీస్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? అక్కడ కూర్చొని ఆ కంట్రీలో వాళ్ళు సర్వీస్ ఇస్తున్నారు, మనం వాళ్ళకి పే చేస్తున్నాం. నో, యూ కెనాట్ రైట్ ఇన్ వాట్? జిఎన్పి. సెకండ్ సినారియో 2 నో, సినారియో 2 నో. మళ్ళీ సినారియో 3. ఓకే, as I have told you that Ratan Tata has invested in Jaguar company in the France, and ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ అయిన తర్వాత ఆయనకి వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ క్యాన్ ఐ క్యాల్కులేట్ ఇన్ జిఎన్పి? క్యాన్ ఐ క్యాల్కులేట్ ఇన్ జిఎన్పి? దెన్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఎస్ సార్. ఎందుకంటే రతన్ టాటా మన వాళ్ళు సార్, ఆయన మన ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ సార్. ఆయన ఎక్కడైనా సరే ఏముంటుంది, ఆయన మన సిటిజన్షిప్, ఎవరైనా మన సిటిజన్షిప్ ఉంటే చాలు, మనం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అది క్యాల్కులేట్ చేస్తుంటాం. ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రియాంక చోప్డా, షీ ఈజ్ ఇన్ యుఎస్, షీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఏ క్వాంటికో వెబ్ సిరీస్ అండ్ షీ ఈజ్ getting lot of money from that. Should we calculate her income also in our GNP? Sir, why not sir? She is our Indian citizen. ఆమె మన ఇండియన్ సిటిజన్ ఉంది, డెఫినెట్గా మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఐ హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్. సో జిఎన్పి ఈజ్ నాట్ ఏ రెసిడెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇండియాలో రిసైడ్ చేస్తే అందరిది క్యాల్కులేట్ చేయం మనం. జీడిపి ఈజ్ ఎ రెసిడెంట్ కాన్సెప్ట్, ఓకే, వెరాజ్ జిఎన్పి ఈజ్ ఎ నాన్ రెసిడెంట్ కాన్సెప్ట్. జిఎన్పి ఈజ్ ఎ నాన్ రెసిడెంట్ కాన్సెప్ట్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. దెన్ ఇన్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ జిఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీడిపి రాయాలా లేదా? సరే రాసేయాలి సార్, ఎందుకంటే ఇండియాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేద్దామంటే ఇండియాలో మొత్తం ప్రొడ్యూస్ అయిన ఇన్కమ్ మనం రాసేద్దాం సార్, రాసేసినాం. మైనస్ నెట్ ఫారెన్ ఇన్కమ్ earned from abroad. What is this? Net foreign income earned from abroad. Here also we are using a word called as what? Net. అంటే ఏంటంటే జీడిపి నుంచి ఫారినర్స్ వాళ్ళు ఇండియాలో ఉంది, ఫారినర్స్ ఎంత సంపాదిస్తున్నారు అది మైనస్ చేయాలా లేదా? The foreigners who are living in our country, they are also earning profits, income, interest or not? Doha Bank is there or not? Citibank is there or not? Duchess Bank is there or not? Foreign banks are kada? Yes sir. వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ మీద బ్యాంక్ నడిపిస్తున్నారా? ఎస్ సార్. ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళది ఇన్కమ్ అండ్ ప్రాఫిట్ కదా? ఎస్ సార్, రైట్. సో ఫారినర్స్ వాళ్ళు ఇంత ఎర్న్ చేస్తున్నారు మన కంట్రీలో. ఓకే, సో మన జీడిపి అంటే ఏంటి? ఇండియన్స్ అండ్ ఫారినర్స్ మొత్తం కలిపి మన జీడిపి కదా. జీడిపి అంటే రెసిడెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇండియాలో ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయి మొత్తం మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఆ డబ్బులు ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, సర్వీస్ ఎవరు ఇస్తున్నారు మనకు సంబంధం లేదు. జీడిపి అంటే ఇండియాలో ఉంటే చాలు, ఇండియన్ ఎకనామిక్ టెరిటరీలో ఉంటే చాలు, మనం మొత్తం క్యాల్కులేట్ చేసేస్తాం. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్, మనం క్యాల్కులేట్ చేసేసినాం. కానీ జిఎన్పిలో ఫారినర్స్ది ఇన్కమ్ మనం తీసుకోవద్దు. సో మైనస్
ఫారినర్స్ అర్నింగ్ ఇన్ ఇండియా, ఆ డబ్బులు మొత్తం తీసేయాలి. ప్లస్ ఇండియన్స్ అర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఫారెన్ కంట్రీస్, అంటే మన ఇండియన్స్ రతన్ టాటా, ప్రియాంక చోప్రా, మళ్ళీ అక్షయ్ కుమార్, మళ్ళీ సల్మాన్ ఖాన్, వాళ్ళు బయట వెళ్ళి దుబాయ్లో ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళు అక్కడ డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తున్నారు. సో మన ఇండియన్స్ ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు వాళ్ళని మొత్తం ప్లస్ చేయాలి. ఓకే, మొత్తం ప్లస్ చేయాలి. సో వీళ్ళది మైనస్ చేయాలి, వీళ్ళది ప్లస్ చేయాలి. అందుకే మనం ఏం రాస్తున్నాం ఇక్కడ, నెట్. వాట్ వీఆర్ రైటింగ్ హియర్, నెట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ GNP. GNP is equals to GDP minus net foreign income from abroad. The income earned by factors of production employed in other countries minus the income earned by foreigners ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. మన ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడెక్కడ ఏ కంట్రీస్లో పని చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు అది ప్లస్ చేయాలి. ఫారిన్ కంట్రీస్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇండియాలో ఎంత సంపాదిస్తున్నారు అది మైనస్ చేయాలి. ఓకే, సో ది ఇన్కమ్ earned బై ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ అదర్ కంట్రీ and minus the income earned by factors of payments deployed in our country by the foreigners. ఇది కూడా ఒక డెఫినేషన్ ఉంది, రెండు డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి చెప్పేసిన మీకు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what GNP. NDP, NNP at factor cost and market prices. Along with that, we'll also study about personal disposable income, what is the meaning of disposable income, so and so forth. Right. So as you all know, GNP is nothing but all Indians earning nothing but their income earned across the world. Indians here I am meaning nationals. It means what? The income earned by all nationals across the world including India also. So I am talking about national concept. అంటే ఇండియన్స్ ఇండియాలో అయినా సరే వరల్డ్లో ఎక్కడైనా సరే వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఎంత డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు. దట్ గివ్స్ యూ ద concept of what? Gross national income. Okay. Then we are having NNP, net national income. What is it? Just like how we have already learned GDP and NDP. GDP we already know that whatever is produced within the territory of the country, within the boundary of the country, goods and services, whatever are produced, how much quantity lo produce ainayi goods and services Indian territory lo, that is economic territory lo, that is called as what? GDP. NDP ante GDP minus depreciation మనం ఇలా నేర్చుకున్నాం, అట్లానే ఇక్కడ NNP కూడా అట్లానే ఉంటుంది. GNP ante I have given you the complete information about its definition. So if you want to write this in a formula, you can write GNP is equals to GDP minus net factor income from abroad. Okay, so remember this point here. ఇది మైనస్లో అయినా రావచ్చు, ప్లస్లో అయినా రావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఇన్ ద సేమ్ వే NNP మీన్స్ GNP మైనస్ డిప్రిసియేషన్కి NNP అంటారండి. NNP minus depreciation is called as NNP. GNP minus depreciation is called as what? NNP. గ్రాస్ నుంచి ఏదైనా తీస్తేనే మనకు నెట్ వస్తుంది. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో గ్రాస్ నుంచి మనం ఏం తీయాలి, ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ తీయాలి. అంటే మన దునియాలో మొత్తం ఉన్న ఇండియన్స్ ఎక్కడెక్కడ సంపాదిస్తున్నారు, ఇండియాలో వాళ్ళు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు, ఆ డబ్బుల్లో ఎంత డబ్బులు రిపేర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్కి వెళ్తుంది.
రిపేర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ దర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్కి ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ వాళ్ళు చేస్తున్నారనమాట. అవన్నీ తీసిన తర్వాత మిగిలిన డబ్బులకి మనం ఎన్ఎన్పి అంటారు. ఒకవేళ అది ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే అది ఆ డబ్బులు కూడా మనం తీయకుండా అది కూడా యాడ్ చేసుకుంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్ జిఎన్పి అంటారు, రైట్. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్ జిఎన్పి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ అంటే ట్యాక్సెస్ యాడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రొడక్ట్ మార్కెట్లో వెళ్తుంది కాబట్టి మార్కెట్లో వెళ్తున్నప్పుడు ట్యాక్సెస్ పడతాయి ప్రొడక్ట్ మీద, సేల్ చేస్తున్నప్పుడు ట్యాక్సెస్ పడతాయి ప్రొడక్ట్ మీద, సర్వీస్ మీద. సో జిఎన్పి మార్కెట్ ప్రైసెస్ అంటే జీడిపి ప్లస్ నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ సబ్సిడీ. దెన్ యూ విల్ గెట్ వాట్ జిఎన్పి. ప్రాపర్గా రాద్దాం. జిఎన్పి మీన్స్ యాజ్ యూ ఆల్ నో జీడిపి ప్లస్ నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్, నథింగ్ బట్ ఫారినర్స్ ఇండియాలో ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నారు, ఫారినర్స్ ఇండియాలో ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నారు ఆ డబ్బులు మొత్తం తీసేయాలి అంతే. ఇంకా ఫారినర్స్ ఎంత సంపాదిస్తున్నారు ఆ డబ్బులు మనం తీసేస్తే ఇండియాలో ఇండియన్స్ ఎంత సంపాదిస్తున్నారు, ఎంత సంపాదించిండ్రు అది మనకు తెలుస్తుందా లేదా? ఎస్, తెలుస్తుంది. సో ఇండియన్స్ ఎంత సంపాదిస్తున్నారు ఇండియాలో, ఓన్లీ ఇండియన్స్, అండ్ బయటికి వెళ్ళి ఎంత వాళ్ళు సంపాదిస్తున్నారు ఆ మొత్తం డబ్బులకి జిఎన్పి అంటారు. ఇండియన్స్ది మనది ఇండియాలో మైనస్ ప్లస్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళది మనం క్యాల్కులేట్ చేయం కదా. అంటే జీడిపి నుంచి మనం ఫారినర్స్ ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నారు ఇండియాలో అది మొత్తం తీసేయాలి. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్. Then if I tell you that GNP at market prices as you know that it is also called as current prices, right or wrong? Current prices కూడా చెప్తామండి మనం, రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తామంటే ఓకే జీడిపి ప్లస్ సేమ్ టు సేమ్ నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్, ఓకే, ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, ఇది ఇప్పుడు మనకు జిఎస్టీ లాగా ఉంది, మైనస్ సబ్సిడీ అని చెప్తామండి. దిస్ ఈజ్ అవర్ GNP at market price. In the same way NNP GNP at factor cost అంటే అపోజిట్ రాయాలని చాలాసార్లు చెప్పినా మీకు నేను, అపోజిట్ రాయాలి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో GNP at factor cost, మళ్ళీ నేను GNP at market prices, ఇది మార్కెట్ ప్రైసెసే అండి. GDP at మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఇది, ఓకే, కరెంట్ ప్రైసెస్. ఓకే, ఎంపీ రాస్తున్నప్పుడు ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ రాసేయాలి, ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ రాస్తున్నప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ రాసేయాలి అట్లా. ఓకే, దిస్ హోల్ థింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఉన్నప్పుడే మనకు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ యాడ్, అంటే ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఉన్న వాల్యూకి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ సబ్సిడీస్ మేనేజ్ చేస్తేనే కరెంట్ వాల్యూ వస్తుంది, కరెంట్ ప్రైసెస్ వాల్యూ వస్తుంది, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. జిఎన్పి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే దానికి అపోజిట్గా మనం రాయాలి. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం ప్రొడక్ట్ సేల్ చేయట్లేదు, ప్రొడక్ట్ సేల్ చేయట్లేదంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మన మీద, మన ప్రొడక్ట్స్ మీద పడదు, అందుకే తీసేయాలి. ప్లస్ మనకు సబ్సిడీస్ వాళ్ళు, గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏమేమి సబ్సిడీస్ ఇస్తారో ఆ సబ్సిడీస్ మనం యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ జిఎన్పి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్, జిఎన్పి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్, జిఎన్పి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇన్ ద సేమ్ వే యూ ఆల్సో హ్యావ్ ఫర్వర్డ్, ఇన్ ద సేమ్ వే అట్లనే మీకు ఎన్ఎన్పి కూడా అట్లనే ఉంది. Okay, as you know, I have already told you NNP net national product is nothing but what? GNP నుంచి డిప్రిసియేషన్ తీయాలి. ఓకే, అండ్ జిఎన్పి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, జిఎన్పి మనం ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు, రైట్. జీడిపి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ రాసి మనం మైనస్ డిప్రిసియేషన్ కూడా చేయొచ్చు, నౌ ఎన్ఎన్పి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఇప్పుడు ఏం రాయాలి? ఎన్ఎన్పి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్కి ఎన్ఎన్పి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్ రాసి, ఎన్ఎన్పి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్, ఫ్యాక్టర్ ఉంటే మార్కెట్ రాసేయాలి. ఓకే, సో ఫ్యాక్టరీ దగ్గరే మనం కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి ట్యాక్స్ మన మీద పడదు, మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ నథింగ్ బట్ జిఎస్టీ ప్లస్ సబ్సిడీ సేమ్గా ఉంటాయండి, ఇంకేం డిఫరెన్స్ ఉండదు, ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్గా ఉంటాయి. ఎన్ఎన్పి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్ చెప్తే చాలు, మనం ఏం రాయాలి? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ రాసేయాలి ఇక్కడ, అంతే. మార్కెట్లో ఉన్నప్పుడు ట్యాక్సెస్ యాడ్ అవుతాయి కదా, యాడ్ అవుతాయి,
మనకు అదే ట్యాక్సెస్కి మనం జీడిపి చెప్తున్నాం. మార్కెట్లో వెళ్ళిన తర్వాత ప్రొడక్ట్కి మనం సబ్సిడీస్ మైనస్ చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి నేను ఇన్ అవర్ లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పిన. దోస్ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం ముందు నా కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోండి, మీకు అన్నీ అర్థమవుతుంది, లేకపోతే అర్థం కాదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్. వెరీ ప్రాపర్లీ, వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ ఐ హ్యావ్ పిక్చరైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ. ప్లీజ్ లెర్న్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. కాన్సెప్ట్స్ ఇట్లానే నేర్చుకోవాలి. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ త్రూ దిస్ ఎట్ వన్స్, ఒక్కటేసారి అర్థం అవ్వట్లేదంటే మళ్ళీ చూడండి అర్థమవుతుందండి. ఇట్స్ నాట్ ఏ హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్. ఓకే, ఏదో నేను సంథింగ్ విచ్ ఇస్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ అలాంటి ఏం చేయట్లేదు ఇక్కడ. సో డోంట్ వరీ. ఓకే అండి, రైట్. నౌ ఐ వాంట్ టు నో పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అండి. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మనం చూడలేదు. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెఫినేషన్ ఇంపార్టెంట్, రాసిద్దాం. ది యావరేజ్ ఇన్కమ్ earned by an individual in a country. The average income earned by an individual in a country, right? Average income అందరికి యావరేజ్గా ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయి అన్నమాట మన కంట్రీలో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అని చెప్తామండి మనం. ఓకే, ఎస్, దట్ ఈస్ ట్రూ. నౌ వాట్ షుడ్ బి డూ హియర్? మనం ఏం చేద్దాం ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఈజ్ దిస్ ఇన్కమ్ ఈజ్ నాట్ ది డస్ నాట్ షో. ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు క్లియర్గా ఈ స్టేట్మెంట్ చూపించదు. దిస్ కాన్సెప్ట్ డస్ నాట్ క్లియర్లీ షోస్ హౌ మచ్ ఇన్కమ్ is earned by an individual. Okay, it just give you what? Average. It just give you what? Average, right? So family is there. Family of 5 members unnaru. A is earning 10,000, B is earning 20,000, C is earning 15,000, D is earning 20,000 and E is earning 50,000. అందరూ డిఫరెంట్గా ఎర్న్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ శాలరీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్ సార్, దిస్ ఈజ్ ట్రూ. యావరేజ్ తీయాలంటే ఏం చేయాలి? యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ చెప్పుకోండి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ చెప్పు, మీ ఇష్టం. ఇక్కడ జనాలు ఉన్నారు కాబట్టి నేను పాపులేషన్ చెప్పినా, లేకపోతే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చెప్పొచ్చు. సమ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. సమ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఎంత? 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 lakh, 1,10,000, 1,15,000 by 5 members, by 5. So here you will get 5 to the 10, 5 to the 15. So 23,000 అందరూ ఆన్ అన్ యావరేజ్గా ఎర్న్ చేస్తున్నారంట. నౌ యూ సీ, డస్ A is earning 22,000? No. B is earning? No. C is earning? No. D is earning? No. So that's why the average income will never give you what? Will not clearly show how much is earned by all individual. It will just give you what? Okay, average istadi manaku. It will just give you what? An average. Remember this point. Okay, so per capita income definition should be written as, okay, sum total of national income by total number of population. This is called as per capita income, right? Yes, this is done. This topic is over. So let us now also see about GDP deflator. GDP deflator is calculated as real GDP by nominal GDP into 100. ఇట్లా మనం చేస్తే మనకు ఇన్ఫ్లేషన్ తెలుస్తుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ ద కాన్సెప్ట్ హ్యావ్ బీన్ లర్న్. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ ద ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్స్. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ యూ విల్ గెట్ ఇట్. రియల్ జీడిపి ఎంత వచ్చింది అది రాసుకోండి. ఓకే, రియల్ జీడిపి ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఉన్న అన్ని ఐటమ్స్ ఏవేవే ప్రొడ్యూస్ అయినాయి మన కంట్రీలో, ఆ ఐటమ్స్కి బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ మనం కోరిలేట్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్.
రియల్ జీడిపి. సో దెన్ నామినల్ జీడిపి. ఇప్పుడు వచ్చిన విత్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత, వితౌట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత. సపోజ్ విత్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ 100 crores, వితౌట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ 200 crores. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్? పర్సంటేజ్ వైజ్ చూసుకుంటే 50% ఇంక్రీజ్ అయిందన్నమాట. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? ప్రైసెస్ 50% ఇంక్రీజ్ అయిందన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ డన్ అండ్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్? జీడిపి డిఫ్లేటర్. This is the concept of what? GDP deflator. Right. Now, I have to tell you this, a very important one. Factors of production ఏంటండి? Land, labor, capital, entrepreneur. These are all what? Factors of production or not? Yes. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్కి మనం ఇన్కమ్ ఇస్తాం, డబ్బులు ఇస్తాం కదా. ల్యాండ్ ఓనర్కి రెంట్ ఇవ్వాలి, లేబర్కి మనం వేజెస్ శాలరీస్ ఇవ్వాలి, క్యాపిటల్ మన డబ్బులు బ్యాంక్ లోన్ క్యాపిటల్ ఎవరి దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటే వాళ్ళకి మనం ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలి, ఆంటర్ప్రెనర్కి మనం ప్రాఫిట్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో హియర్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ బై ఎన్ ఆంటర్ప్రెనర్ ఆన్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఆంటర్ప్రెనర్కి వాళ్ళ మీద ఎంత డబ్బులు స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది, దట్ ఈస్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ద కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ ఆన్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. Income received by all factors of production is called as what? Factor income antam. Factor income antam. This is technically called as what? National income andi. Andarki vachina dabbulke manam national income kuda cheptam. This is another way of like income method of. What is this? This is income method. This is what? Income method. Then on the basis of factor cost or cost incurred on factors of production, market price of a product is fixed or not? Yes. As a entrepreneur, ఆయన వీళ్ళ మీద ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నాడు, ఆ ఎక్స్పెండిచర్ మొత్తం వచ్చిన ప్రొడక్ట్, ప్రొడ్యూస్ అయిన ప్రొడక్ట్, మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన ప్రొడక్ట్ మీద ఆయన ఇంక్లూడ్ చేస్తాడా లేదా? ఎస్. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విల్ హ్యావ్ ఎ బేరింగ్ ఆన్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఎస్. సో ఈ స్మార్ట్ పెన్ ఆర్ స్మార్ట్ బోర్డ్ ఇది 3 lakhsలో ఉందంటే, okay, this cost of this smart pen is based on what? How much money the entrepreneur has spent on land, labor and capital, right or wrong? Yes. Okay, so if these prices goes up, if the factors of production prices goes up, automatically what will happen to the prices of the smart board ki prices etla aitayi? Adi kuda increase aitayi, right or wrong? So factors of production, the change in the prices of factors of production automatically will create what? Increase in the prices of goods and services. Nothing but we call it as technically as national inflation అని చెప్తాం మనం. ఏం చెప్తాం? Inflation. Now let us see this. A very interesting chart is there. Okay, directly taken from NCERT. This is gross domestic product, total value of goods and services within the boundary of a nation in a 1 year. GDP is equal to quantity into price. I have already told you. మళ్ళీ మార్కెట్లో వెళ్తే ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ సబ్సిడీస్, మార్కెట్లో వెళ్ళలేదంటే మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ సబ్సిడీస్. దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, జీడిపి మైనస్ డిప్రిషియేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్. జిఎన్పి నేను ఏం చెప్పినా మీకు ఆల్రెడీ నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ 100 సార్లు చెప్పినా మీకు, రైట్. నెట్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ సేమ్ లైక్ దిస్ వన్ ఓన్లీ, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. ఓకే, net national product is actually considered as our national income according to NCERT. This is our national income. Remember this point. Now here what we have to learn, we have to learn this concept. These concepts are important here. Personal income ante enti idi manam chudali. Personal income, all income received by all Indians, the income received by all the people of a nation is called as personal income. మీకు, నాకు, డాడీకి, మమ్మీకి, సిస్టర్కి, బ్రదర్కి, రిలేటివ్స్కి, ఫ్రెండ్స్కి, అందరికీ వాళ్ళ ఎంత సంపాదించుకున్నారు, ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? నేషనల్ ఇన్కమ్. సో హియర్ యాజ్ ఏ, నా ఇంట్లో మా డాడీకి బిజినెస్ ఉంది, ఆయన ఇన్కమ్ ప్రాఫిటే ఆయన ఇన్కమ్ అన్నమాట. ఆయనకు డబ్బులు, ఆయన బతకడానికి డబ్బులు, ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. నేను ఇక్కడ పని చేస్తున్నాను T1లో, నాకు వీళ్ళు ఇస్తారు, రైట్. సో సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వేరే వేరేగా ఉన్నాయి, వేరే వేరే ఫామ్లో ఉన్నాయి. డాడీ ప్రొడక్షన్ చేసి, సేల్ చేసి
ప్రాఫిట్స్ అంటే ఇన్కమ్ అని చేస్తున్నారు, నేను ఇలా లెక్చర్స్ ఇచ్చి ఇన్కమ్ అని చేస్తున్నారు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఆల్ ద ఇన్కమ్ రిసీవ్ బై ఆల్ ఇండివిజువల్స్ అంటే హౌస్హోల్డ్లోనే ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఉంటాడు, హౌస్హోల్డ్లోనే ఒక కన్జ్యూమర్ ఉంటాడు, హౌస్హోల్డ్లోనే ఒక లేబర్ ఉంటాడు. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్? లైక్ మై మామ్ ఈజ్ దేర్, షీ ఈజ్ ఎ హౌస్ వైఫ్, షీ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ కన్జ్యూమర్. ఓకే, then you can understand in this way that the total income received by all the people of a country, generally it is called as personal income. Personal income ఎందుకు చెప్తామంటే ఓకే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, I will just tell you. So in personal income what happens is net transfer payments also happens. What is the meaning of net transfer payments? Net transfer payments are nothing but, for that you should know the concept of transfer payments. Okay, transfer payments. Okay, whatever the payment I have got, నాకు T1 అకాడమీ నుంచి శాలరీ ఎంత వచ్చింది, ఆ శాలరీ నుంచి సుజాత్ సార్ ఏం చేసిండ్రంటే గవర్నమెంట్కి కొంచెం పేమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిండ్రు, అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. మరి ఏమైందంటే గవర్నమెంట్ నాకు ఎల్పిజిలో మన గ్యాస్ సిలిండర్లో నాకు సబ్సిడీ కూడా ఇచ్చింది. సో గవర్నమెంట్ కూడా నాకు ఒక ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది అనమాట. సో ఇది ప్లస్ ఇక ఇది మైనస్ చేయాలి కదా నేను. ఎస్. సో అందరికీ ఇట్లనే అవుతుంది, అందుకే నెట్ అని ఒక పదం వాడతాం మనం, నెట్ అని ఒక పదం వాడతాం. అండర్స్టూడ్? రైట్. నెట్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అంటాం ఇవన్నీ. సో ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ given to the population living under below poverty line. Financial assistance given to the population living under below poverty line. Remember this point here. So personal income అంటే నేను ఎంత సంపాదించాను, నా శాలరీది ప్లస్ ఓకే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్, నా శాలరీ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్? పర్సనల్ ఇన్కమ్. సో ఇక్కడ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇచ్చారు, నేషనల్ ఇన్కమ్ బై పాపులేషన్ చేస్తే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ నెట్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ విల్ గివ్ మీ మై పర్సనల్ ఇన్కమ్ నాకు ఇస్తారు అట్లా. ఓకే, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఎస్ పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. ఇప్పుడు నేను మీకు డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తీసేయాలని చెప్పినా కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్, అంటే నాకు శాలరీ వచ్చిందండి, ఓకే, పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్పోజిషన్ మీన్స్ వాట్? డిస్పోజిషన్ అంటే ద అమౌంట్ విచ్ ఐ am having to do expenditure. The amount which I am having to do what? Expenditure. That is called as disposition. Nothing but disposable amount అంటారు. What do we call it as? Disposable amount. నాకు T1 అకాడమీ నుంచి శాలరీ వచ్చింది. ఓకే, డస్ దిస్ రియలీ శాలరీ నా దగ్గర మొత్తం శాలరీ ఎక్స్పెండిచర్ చేయడానికి ఉందా? వాళ్ళు నాకు ఏం రాసిండ్రు సిటీసీలో, పర్ మంత్ మీకు ఇలా 50,000 ఇస్తారని రాసిండ్రు. ఆ 50,000 మొత్తం నాకు వస్తున్నాయా? రావట్లేదు. జనరల్గా ఆలోచించండి, అట్లా రాదు. ఎందుకు రాదంటే వాళ్ళు ఇస్తున్నప్పుడు ఆన్ మై బిహాఫ్ T1 అకాడమీ గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ కడుతుంది. ఓకే, 50,000 నుంచి 5,000 కట్, మళ్ళీ ఇన్సూరెన్స్లో 5,000 కట్, మళ్ళీ పెన్షన్లో 2,000 కట్, ఇట్లా కట్ అయిపోయి ఇంచుమించు నాకు 42-43 అట్లా వస్తాయి. రైట్, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ఏ నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ నాట్ రియల్లీ హ్యాపెన్స్ హియర్, బట్ నేను మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం చెప్తున్నా. ఓకే, సో హియర్ వాట్ హ్యాపెండ్, వాట్ యూ అండర్స్టూడ్ ఇస్ ఎంత నేను ఎర్న్ చేస్తున్నా అంత డబ్బులు నా దగ్గర ఉండవు. యాక్చువల్లీ డిస్పోజ్ చేయడానికి దానికంటే తక్కువ ఉంటుంది. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. అండ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది పర్సనల్ ఇన్కమ్ విచ్ క్రియేట్స్ డిమాండ్, ఇట్స్ ది పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్కి చూసి మనం డిమాండ్ ఎంత ఉంది మనం కనుక్కోవచ్చు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంటర్లింక్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, in 1876 Dadabhai Naoroji was the first person to prepare estimates of national income. ఆయన ఫస్ట్ టైం నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేట్ చేశాడు, ఎంత ఉండొచ్చు అని అలా చేశారు.
Okay. For the year 1867 to 68, Dadabhai Naoroji estimated that national income 340 crores వచ్చింది, పర్ క్యాపిటల్ ఆయనకి 20 రూపీస్ వచ్చింది. అప్పుడు మొత్తం నేషనల్ ఇన్కమ్ 340 క్రోర్స్ అండి. ఇప్పుడు 75 lakh crore వరకు వెళ్ళిపోయింది మనం నేషనల్. 75 lakh crore అంటే ఇట్స్ టూ హ్యూజ్. అంత దూరం ఉంది. ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2.8 3.1 ట్రిలియన్ ఎకనామీ అయిపోయినాం మనం. 1 trillion ఎకనామీ, 300 lakh crores అప్పుడు అట్లా అయిపోయినాం. సో అప్పుడు 1867 వెరీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అవర్ ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ 1857 రివాల్ట్ దగ్గర ఉన్నాం మనం. ఓకే, 1867లో మొత్తం చూస్తే మన ఇండియాలో నేషనల్ ఇన్కమ్ 340 crores అండ్ 340 బై టోటల్ పాపులేషన్ అప్పుడు చేసుకుంటే అందరి దగ్గర మినిమం 20 రూపీస్ వచ్చిందంట. ఓకే, అండ్ వాట్ ఎవర్ ది మెథడ్ దట్ హీ హెస్ యూస్డ్ దట్ ఈస్ వెరీ కన్వెన్షనల్, వెరీ ట్రెడిషనల్, నార్మల్గా ఆయన చేసిండు. ఒక స్టాటిస్టికల్ మెథడ్గా ఒక ఇలాంటి హెడ్డింగ్స్లో అన్నీ రాయాలి. ఓకే, ల్యాండ్ ఓనర్స్కి ఇంత డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఇది సపరేట్ చేయాలి. లేబర్స్కి ఇంత డబ్బులు వచ్చినాయి, ఇది సపరేట్ చేయాలి. అగ్రికల్చర్లో ఇంత డబ్బులు వచ్చినాయి, ఇది సపరేట్ చేయాలి. అట్లా ఏం చేయలేదు ఆయన ఉన్న రిసోర్సెస్, ఉన్న సర్వేస్, ఉన్న డేటాని నుంచి ఆయన తీసేసిండు. ఓకే, నార్మల్గా చేసిండు ఆయన. Professor V.K.R.V. Rao, okay, also you might have learned he is also called as what? V.K.R. Rao, a very famous person with regard to the dam construction and very good administrator also. V.K.R.V. Rao estimated national income for the year 1931 to 32. Okay, అప్పుడు మన నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎంత పెరిగిందంటే 1689 crore. ఇక్కడ 340 ఉన్నింది. ఆఫ్టర్ 100 years it became what? Triple. Not even triple, quadruple, 4 times పెరిగింది. ఓకే, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ టు వాట్? ట్రిపుల్ టైమ్స్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ హియర్? మీరు చూస్తున్నారా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎట్లా పెరిగినాయి? రైట్ ఆర్ రాంగ్? నేషనల్ ఇన్కమ్ 340 crore. ఓకే, 3 6 18, 3 5 15. సో నేషనల్ ఇన్కమ్ 1867 1967 కూడా కాదు, ఇది 1931 ఓన్లీ, మీన్స్ నాట్ ఈవెన్ 100 years. సో 80 yearsలో ఏమైంది? నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 340 to 1689 crores, అంటే 5 times పెరిగింది నేషనల్ ఇన్కమ్. కానీ అదే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ చూడండి మీరు, 2 నుంచి 62 అయింది. 3 times ఓన్లీ. 3 times 2 3 6, 3 times ఓన్లీ. సో ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరిగింది కానీ పర్ క్యాపిటల్ తగ్గిందని దానికి అర్థం ఏముంది? ఇన్ఈక్వాలిటీస్ పెరిగినాయి అన్నమాట. అంటే క్యాపిటలిస్ట్, ఇండస్ట్రియలిస్ట్, డబ్బులున్న వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ వచ్చేసినాయి. అందుకే మనకు నేషనల్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తక్కువ కనిపిస్తుంది. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ ఎస్టిమేటెడ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎట్ 6,234 rupees. ఓకే, 6,234 crore rupees and per capita according to them are 198 rupees. 198 rupees for 1945 to 1946. Presently, who will do the national income calculation methods? GDP ఇవన్నీ ఎవరు క్యాల్కులేట్ చేస్తారంటే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన నేను, దట్ ఈస్ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్, CSO, సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇట్ వర్క్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ వాట్? Ministry of Statistics and Program Implementation. Ministry of Statistics and Program Implementation. Right. Now let us see the estimates of national income. చూద్దామండి. Estimates of national income. Methods to calculate national income కూడా చెప్తాం మనం దీనికి. Methods to calculate national income. First one is expenditure method, ఇంకొకటి income method, ఇంకొకటి gross value added method. Directly you will get the question in the examination. Explain what is national income and the various methods to calculate national income అని అడుగుతాడు వాళ్ళు. అడిగినప్పుడు you have to first write the definition రాయండి. National income refers to a sum total of final value of all goods and services produced within the boundary of the country is called as national income. It is measured by various methods like GDP, GNP, NDP, NNP అట్లా రాయండి. Okay, so national income will also give you what? Per capita income by dividing the total national income by total population. The following are the various methods to calculate what? National income. అలా మీరు ఒక ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇది ఇవ్వాలి. అన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత కంక్లూజన్లో మీరు ఏం రాయాలంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ దో
though shows the growth of the economy, the increase in national income represents the increase in the growth of economy, but it is not so in our country because national income is getting concentrated into the hands of few people, leading toward inequalities and various other regional imbalances and various other regional imbalances and inaccuracies in calculating the national income because of what? Excessive informal sector. చాలా మంది మెకానిక్స్, చాలా మంది సూపర్ మార్కెట్లో, చాలా మంది సలూన్లో, చాలా బ్యూటీ పార్లర్లో పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళది ఇన్కమ్, వాళ్ళ బ్యూటీ పార్లర్స్, ఇంకా సలూన్, ఇంకా మెకానిక్ షాప్స్, దే ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్డ్. ఇంకా వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ ఈజ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ కనుక్కోవాలంటే రిజిస్టర్డ్ ఉన్న కంపెనీస్లో ఎంత ప్రొడక్షన్ అయింది, వాళ్ళు ఎంత పే చేసిండు అదే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. రిజిస్టర్డ్ లేని కంపెనీస్కి క్యాలిక్యులేట్ చేయరు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్లో వెరీ కామన్. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎవరెవరు మనం క్లాసిఫై చేస్తే గ్రూప్స్కి క్లాసిఫై చేసేద్దాం, మనకు ఈజీగా అయిపోతుంది. గ్రూప్స్ అంటే పాపులేషన్ గ్రూప్స్కి క్లాసిఫై చేసేద్దాం, లేకపోతే ఒక డిసిమిలర్ ఫీచర్స్ మీద క్లాసిఫై చేసేద్దాం. ఫస్ట్ ఈజ్ వాట్? ఎక్స్పెండిచర్ ఎవరు చేస్తారు? గవర్నమెంట్ చేస్తుందా లేదా ఎక్స్పెండిచర్? యూ విల్ సే yes sir, government will do. రీసెంట్లీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ వాజ్ ఆల్సో డూయింగ్ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ ఎక్సెట్రా. సో ఇవన్నీ వాళ్ళు వేరే విప్రోకి జిఎస్టీ కోసం విప్రోకి హైర్ చేసుకున్నారు, మళ్ళీ పాస్పోర్ట్ సర్వీసెస్ కోసం టాటాకి హైర్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళు ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నారు. అండ్ గవర్నమెంట్ ప్రొడ్యూసర్స్ రబ్బర్ పెన్సిల్ షార్ప్నర్, నో రైట్. సో వాళ్ళది స్టేషనరీ మొత్తం వాళ్ళు పర్చేస్ చేసుకుంటారు, ఫర్నిచర్ మొత్తం వాళ్ళు పర్చేస్ చేసుకుంటారు, కోర్టులో ఆఫీసర్స్లో ఉన్న ఏసీస్ మొత్తం వాళ్ళు పర్చేస్ చేసుకుంటారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇఫ్ ఎనీథింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈవెన్ ఆన్ సర్వీస్. ఓకే, ఈవెన్ ఆన్ సర్వీస్. సో అక్కడ ఉన్న పని చేసిన వాళ్ళకి అందరికీ, ఇంకా హౌస్ కీపింగ్కి, స్వీపింగ్ చేసిన వాళ్ళకి, డ్రైనేజ్ క్లీన్ చేసిన వాళ్ళకి అందరికీ గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది అది. సో అది ఒక గవర్నమెంట్, ఇంకా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ డబ్బులు ప్లస్ చేయాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా సరే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా సరే, అందరూ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, అది పిఓ అయినా సరే, ఆఫీసర్ అయినా సరే, సిఎండి అయినా సరే, సిఇఓ అయినా సరే, రైట్, వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వస్తుందా లేదా? ఎస్, వాళ్ళందరి ఇన్కమ్ మనం యాడ్ చేసేయాలి. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, ఈవెన్ పొలిటికల్ పార్టీస్లో ఉన్న వాళ్ళకు ఎవరెవరికి గవర్నమెంట్ నుంచి డబ్బులు వస్తున్నాయి యాజ్ ఏ జాబ్, యాజ్ ఏ శాలరీ, వాళ్ళందరిది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు? మిగిలిన వాళ్ళు మీలాగా నాలాగా ఉన్నారు. ఇక T1 అకాడమీలో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కాదు వాళ్ళు. ఓకే, సో నాకు కూడా ఇన్కమ్ వస్తుంది, వీళ్ళు ఇస్తారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? వీళ్ళు ఇస్తారు, ఆఫ్ కోర్స్. సో అవన్నీ ఇన్కమ్ తీసుకోవాలి, అన్ని ఇన్కమ్ తీసుకోవాలి. ఓకే, నాలాగా ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్కమ్ తీసుకోవాలి. మళ్ళీ ఆంటర్ప్రీనర్స్ ఉంటారు కదా, మా చైర్మన్ సార్ రవి సార్ ఉన్నారు, ఆయనకి డబ్బులు వస్తాయి కదా ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత. అలాంటి ఆంటర్ప్రీనర్స్ ఎవరెవరో డబ్బులు, టాటా, బిర్లా, అంబానీ, నారాయణ మూర్తి, ఇవన్నీ అజీం ప్రేమ్జీ, వాళ్ళందరిది ఆంటర్ప్రీనర్స్ కదా, వాళ్ళది మొత్తం ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేయాలి. వాళ్ళ ప్రాఫిట్, మన శాలరీస్, మన వేజెస్, వాళ్ళ ప్రాఫిట్, మన శాలరీస్, మన వేజెస్, ఇంకా గవర్నమెంట్ ఇస్తున్న శాలరీస్ అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తే ఇంకా ఎవరు ఉన్నారంటే చాలామంది ఆంటర్ప్రీనర్స్, బ్యాంక్ కూడా వచ్చేస్తుందండి. తర్వాత ల్యాండ్ ఓనర్స్ కూడా ఒక సెక్షన్ ఉంది. ల్యాండ్ ఓనర్స్కి కూడా డబ్బులు వస్తాయి. ఎట్లా? రెంట్. అవన్నీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తే వి విల్ గెట్ వాట్? విల్ గెట్ ది ఇన్కమ్ మెథడ్. Means what? All factors of production andi. All factors of production like land, labor, capital, entrepreneur ki profit, capital అంటే బ్యాంక్లో ఎవరెవరు ఫైనాన్షియల్, నాన్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్, లేబర్కి వేజెస్ అండ్ శాలరీ, ల్యాండ్ ఓనర్కి రెంట్. ఓకే, లేబర్కి వేజెస్ అండ్ శాలరీ అంటే గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ వాళ్ళైనా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి శాలరీ ఇస్తారు, లేకపోతే మా T1 అకాడమీలో మా రవి సార్ ఉన్నారు కదా, చైర్మన్ సార్, వాళ్ళైనా ఇస్తారు. అలాంటి బిజినెస్ మెన్స్ ఇస్తారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? వీళ్ళు మనకు శాలరీ ఇస్తారు. మరి వీళ్ళ ప్రాఫిట్ ఎక్కడుంది? సో ఈ సెక్షన్ అయిపోయింది, ఇంకా మనలాగా సెక్షన్ అయిపోయింది. ఇంకా ఏం సెక్షన్ మిగిలింది? ఇక్కడ లేబర్ సర్వీస్ ఇచ్చి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు, ఇది ఒక సెక్షన్ ఉంది. వీళ్ళు ల్యాండ్ ఓనర్స్ వాళ్ళ ల్యాండ్ ఇచ్చి లీజ్ మీద, రెంట్ మీద ఇస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి రెంట్లు వస్తుంది. తర్వాత డబ్బులు ఇస్తున్న వాళ్ళకి డబ్బులు ఎట్లా వస్తాయి? బై ఇంట్రెస్ట్ వస్తాయి. సో ఇవి అందరిది ఇన్కమ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తే, if we calculate the income of all of them, we will get the income method of national income వస్తుంది. Income method of national income we will get. Remember this point here. తర్వాత let us go towards the expenditure method కి వెళ్తాం. అట్లానే
గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తుందా లేదా అండి? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తుంది, రైట్. సో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే మనం రాసేయాలి ఏంటి, గవర్నమెంట్ డస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, దట్స్ వై జీ. మళ్ళీ పర్సనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్, గవర్నమెంట్ తర్వాత ఎవరు ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తారు? మనం ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తాం, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో పర్సనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ మనది సి. గవర్నమెంట్ ఒక క్లాస్, మనం ఒక క్లాస్. ఓకే, వాళ్ళు బుల్డోజర్స్ కొంటారు, గవర్నమెంట్ సిమెంట్ కొంటారు, ఇవన్నీ కొంటారు, మనం కూడా కొంటాం. ఓకే, సో మనం వాళ్ళ కొన్నది మనం కొనట్లే కదా, డూప్లికేషన్ అవుతుంది. వాళ్ళు 10 kgs కొంటే మనం వేరే 10 kgs కొంటున్నాం, రైట్. సో వాళ్ళు కూడా కొంటారు, మనం కూడా కొంటాం. ఇంకా ఇన్ ద సేమ్ వే ఎక్స్పెండిచర్ బై ప్రైవేట్ బిజినెస్ మెన్. టీమన్ అకాడమీలో సార్ కూడా ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఈ కెమెరాస్ ఉన్నాయి కదా, సార్ తీసుకొచ్చిండు. స్మార్ట్ బోర్డ్ సార్ తీసుకొచ్చిండు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఆఫ్ సార్ ఆర్ నాట్? బుల్డోజర్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి, సార్ కూడా కొంటారు, గవర్నమెంట్ కూడా కొంటుంది. మీకు కావాలంటే మీరు కూడా కొనండి. సో యూనిట్స్ మాత్రం ఎక్కువ అవుతాయి కదా, డూప్లికేషన్ ఇక్కడ ఏం అవ్వట్లేదు, సేమ్ ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు. సో కొత్త యూనిట్స్ కొంటున్నారు, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. సో ఇన్వెస్టర్ది వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ఇంటర్మీడియట్ తీసుకోవద్దు, ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్ తీసుకోవద్దు, ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్ తీసుకోవద్దు. ఓకే, సో అందరిది మనం ఎక్స్పెండిచర్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ ఆఫ్ నోయింగ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. ఇంట్లో 5 members ఉన్నారండి, నేను ఒక 10 rupees ఎక్స్పెండిచర్ చేసినా, మీరు ఒక 10 rupees చేసారు, మీరు ఒక ఇంకా 5 members అందరూ 10 rupees, అందరూ కుర్కురే తీసుకున్నారు అనుకోండి, అందరూ కుర్కురే కొన్నారు. సో 1 2 3 4 5 units కుర్కురే కదా, నేను నా కుర్కురే వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు, వాళ్ళ కుర్కురే నాకు ఇవ్వట్లేదు కదా. సో 5 కుర్కురే ప్రొడ్యూస్ అయినాయి మాట, 5 కుర్కురే అందరూ 10 rupees పెట్టి 5 కుర్కురేస్ ఒక్కొక్క కుర్కురే కొన్నారు. సో 5 కుర్కురేస్ కొన్నారు అందరు కలిసి. సో 5 కుర్కురేస్ ఒక కుర్కురే 10 rupees అంటే 50 rupees. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్లో ఎంత ఉంది నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే 50 rupees. అట్లానే ఇక్కడ కూడా గవర్నమెంట్, ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ మనం ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నాం, ఆ ఎక్స్పెండిచర్ మొత్తం మనం చూసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. C + I + G + X - M. X - M కూడా చేయాలి. నేను ఈబే నుంచి ఏదైనా ఆర్డర్ చేసుకున్నా, ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ నుంచి, లేకపోతే అడాప్, రష్, ప్రీమియర్, ఇవన్నీ నేను ఎక్స్పెండిచర్ చేసిన టిండర్ యాప్లో. ఓకే, సో అలాంటి డేటింగ్ వెబ్సైట్ యాప్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ యాప్స్కి కూడా నేను పే చేసిన, రైట్. విచ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు అవర్ కంట్రీ, బిలాంగ్ టు సమ్ అదర్ కంట్రీ, రైట్. సో అది నాది, మనది, నేషనల్ది ప్లస్ చేయాలి, ఇంకా వేరే వాళ్ళు మనది మైనస్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం వాళ్ళకి పే చేస్తున్నాం, ఆ డబ్బులు మన దగ్గర లేవు, మన దగ్గర లేని డబ్బులు మనం మాట్లాడొద్దు, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొద్దు. సో మనం పే చేసిన మొత్తం డబ్బులు మనం మైనస్ చేయాలి, మనకు పే చేస్తున్నారు కదా ఫారినర్స్, ఓకే, ఆ డబ్బులు మనం ప్లస్ చేయాలి. ఓకే, దట్ బికమ్స్ అవర్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది ఇండియాలో, అది మనకు కనిపిస్తుంది. దట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్? ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్లో మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే అండి, రైట్. సో I have told you income method, I have told you expenditure method, right or wrong? Yes. గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ మెథడ్ ఇక్కడ నేను రాసినా కదా, ఈ మెథడ్కే గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ మెథడ్ అంటారు. సేమ్ మెథడ్, అవుట్పుట్ మెథడ్కే గ్రాస్ వాల్యూ మెథడ్ అంటారండి. దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ దట్. ఓకే, నా చూడండి, ఒక షర్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉన్నాడు, షర్ట్. ఓకే, ఆయన ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆంటర్ప్రినర్. ఆయన ఏం చేసిండంటే ఆంటర్ప్రినర్ కదా, ఆయన ఏం చేసిండంటే ల్యాండ్ కొన్నాడు, లేబర్ కొన్నాడు. ఓకే, లేబర్ సర్వీసెస్కి లేబర్కి హైర్ చేసిండు, శాలరీస్, వేజెస్ ఇస్తామని వాళ్ళు కూడా వచ్చిండు. మళ్ళీ క్యాపిటల్, ఆయన డబ్బులు కూడా బ్యాంక్ నుంచి లోన్ అవన్నీ తీసుకున్నాడు. ఇవన్నీ పెట్టి ఆయనకి షర్ట్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చిందంటే 500 rupees వచ్చిందండి. షర్ట్ కాస్ట్ 500 rupees వచ్చింది. ఈ 500 rupees షర్ట్ కాస్ట్ ఏమైందంటే, హోల్సేలర్ ఉన్నాడు కదా, హోల్సేలర్ ఇది షర్ట్ కొన్న తర్వాత హోల్సేలర్ మళ్ళీ ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆయనది కూడా ఒక ఆఫీస్ ఉంది. హోల్సేలర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఆంటర్ప్రినర్. ఆయన కూడా ఆ బిజినెస్ అంటే నా దగ్గర నుంచి బల్క్గా తీసుకుంటాడు కదా, ఆయన దగ్గర కూడా డబ్బులు తక్కువ అయితే ఆయన బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకుని వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్. సో సరే, ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ రాసుకుంటాం, పే చేయలేదంటే ఇంట్రెస్ట్ రాయం, అంతే. 10 members-లో 5 members ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు, 5 members చేయరు. వీ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తే రాసుకుంటాం, అంతే. ఓకే, సో వాళ్ళు కూడా ఇవన్నీ చేసి ఏం చేసిండంటే ఆ షర్ట్ ప్రైస్ 700 చేసిండు హోల్సేలర్. అంటే
ఢిల్లీలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన షర్ట్కి ఆయన మనకి ఇవ్వాలి కదా 700 రూపీస్. ఆయనకి ఎంత పడింది మొత్తం కాస్ట్ ఇవన్నీ కొని మళ్ళీ ఇక్కడ ఆయన గోదాంలో పెట్టడానికి ఎంత పడింది 700. ఈ 700లో ఎవరు కొంటారు? రీటైల్ వాళ్ళు కొంటారు, రీటైలర్స్ కొంటారు. 700లో మన రీటైలర్స్ కొంటారు ఎవరు? రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ వాళ్ళు కొంటారు, వెస్ట్ సైడ్ వాళ్ళు కొంటారు, బిగ్ బజార్ వాళ్ళు కొంటారు. మళ్ళీ వాళ్ళది కూడా ఒక షాప్ ఉంది, మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర కూడా జనాలు పని చేస్తున్నారా లేదా? పని చేస్తున్నారు, వాళ్ళకు కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ అవన్నీ ఉన్నాయి. సో వాళ్ళు అన్ని ఖర్చులు పోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే 900 రూపీస్లో 200 రూపీస్ యాడ్ చేసిండ్రు. అంటే ఒక్కొక్క షర్ట్ మీద 200 రూపీస్ వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా వస్తే వాళ్ళు ప్రాఫిట్ చేసుకోగలరు, అందరికీ డబ్బులు పేమెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో 900, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ 900. ఓకే, సో వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ హియర్? సపోజ్ నేను ఇప్పుడు షర్ట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది, మళ్ళీ హోల్సేలర్ డబ్బులు ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ప్లస్ చేస్తే 900 + 700 ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్ 14, 15, 16 + 20 100 అవుతుందండి. కానీ దిస్ ఈజ్ ఎ రాంగ్ క్యాల్కులేషన్. ఎందుకంటే 700 ఆల్రెడీ 500 ఉంది, మళ్ళీ 900లో ఆల్రెడీ 500 and 200 ఈజ్ దేర్. అంటే ఇది మళ్ళీ డబుల్గా వచ్చిందన్నమాట. ఓకే, 2100 షర్ట్ లేదు ఇక్కడ, 2100 షర్ట్ యాక్చువల్గా లేదు. సో మీరు ఏం చేయాలంటే టోటల్ సేల్ ఎంత, మొత్తం సేల్ ఎంత అయింది? ఇక్కడ సేల్ అయింది, ఇక్కడ సేల్ అయింది, ఇక్కడ సేల్ అయింది, మొత్తం సేల్ 2100 మైనస్ చేయాలి. మైనస్ ఏం చేయాలి? ఇంటర్మీడియట్ కాస్ట్ అంటే 500, 700 తీయాలి. 500, 700 తీసి 1200 తీసేయాలి. 1200 తీసిన తర్వాత మిగిలిన డబ్బులు 1200 లైక్ 900లో మనకు వచ్చింది. 900లో మనకు వస్తుంది, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఫైనల్ వాల్యూ, దిస్ వాల్యూ సేమ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మొత్తం టోటల్ సేల్ వాల్యూ మైనస్ ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ మనకు తీసేస్తే మనకు యాక్చువల్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అవుట్పుట్ మెథడ్లో వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ మెథడ్. ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే నేషనల్ ఇన్కమ్లో డబుల్ కౌంటింగ్ ఉండదు కదా. 900 ఇవన్నీ 500, 700, 900కి మొత్తానికి యాడ్ చేస్తే డబుల్ కౌంటింగ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే 700లో ఆల్రెడీ 500 క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం, మళ్ళీ 700, మళ్ళీ 900 2-3 టైమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. అట్లా ఉండొద్దు, ఒకటేసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏదైనా ప్రొడక్ట్కి ఒకటేసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అలా అయినా ఇట్లా అయినా చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మనం ఇంకొకటి చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏం లేకుండా అడిషన్ ఎంత? 500. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ అడిషన్ ఎంత? 200, రైట్? మళ్ళీ ఇక్కడ అడిషన్ ఎంత? 200. 5, 6, 7, 8, 9, మళ్ళీ మనకు 900 వచ్చిందా లేదా? అంటే మొత్తం వన్ ప్రొడక్ట్ తీయడానికి, వన్ ప్రొడక్ట్ బయటికి సెల్ చేయడానికి వాల్యూ అడిషన్ ఎంత అయింది ఎవ్రీ స్టేజ్లో? ఓకే, ఇక్కడ 0 ఉన్నింది, 0 నుంచి 500 వాల్యూ యాడ్ చేసినాం. వాల్యూ అంటే సేలబుల్, ఏదైనా ఆర్టికల్కి సేల్ చేయడానికి అలాంటి ఫీచర్ ఉంటే వాల్యూ అని అంటారు. సో 500, దిస్ షర్ట్ విల్ హ్యాజ్ ఏ సేలబుల్ వాల్యూ. వాల్యూ ఎంత యాడ్ చేసినాం? 500. 500 తర్వాత ఎంత వాల్యూ యాడ్ చేసిండు హోల్సేలర్? 200. వాల్యూ అంటే ఇట్ కెన్ బి క్వాలిటీ, ఇట్ కెన్ బి డ్యూరబిలిటీ, ఇట్ కెన్ బి వాట్ యాక్సెసిబిలిటీ, ఇట్ కెన్ బి వాట్ ఎఫోర్డబిలిటీ. వాల్యూ ఏదైనా ఉండొచ్చు అండి. వాల్యూ అంటే మళ్ళీ ప్రైస్ కాదు. ఇప్పుడు హోల్సేలర్స్ వాల్యూ యాడ్ ఏం చేస్తున్నాడు? ఏం చేయట్లేదు. కానీ ఆయన సప్లైలో ప్రొడ్యూస్ అయిన మొత్తం బట్టలకి మన దగ్గర అవైలబుల్ చేస్తున్నాడా లేదా? ఎస్, ఆయనది వాల్యూ అడిషన్ అంతే, అదే వాల్యూ అడిషన్. మళ్ళీ వాల్యూ అడిషన్ అంటే ఎప్పుడైనా ప్రైస్ మనీ అలా ఉండద్దు. వాల్యూ ఈజ్ అ వెరీ 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 వైడర్ వర్డ్. సో వాల్యూ మీన్స్ వాట్? క్వాలిటీ ఉండొచ్చు, డ్యూరబిలిటీ ఉండొచ్చు, యాక్సెసిబిలిటీ ఉండొచ్చు, ఎఫోర్డబిలిటీ ఉండొచ్చు, పోర్టబిలిటీ ఉండొచ్చు, స్ట్రెచబిలిటీ ఉండొచ్చు, మేలిబిలిటీ ఉండొచ్చు, డక్టిలిటీ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో వాల్యూ ఈ కెన్ బి ఎనీవేర్. ఓకే, మళ్ళీ ఆయన వాల్యూ ఎంత యాడ్ చేసిండు? 200 యాడ్ చేసిండు. సో ఇంటర్మీడియట్ అంటే వాల్యూ అడిషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అంత వస్తుంది, లేకపోతే టోటల్ సేల్ మైనస్ ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ చేస్తే కూడా మీకు అదే రావాలి. కానీ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ ఉన్న ఇలాంటి షర్ట్ కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ అయ్యి ఉండాలి, హోల్సేల్ కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ అయ్యి ఉండాలి, అంటే గవర్నమెంట్లో యాక్ట్లో రిజిస్టర్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, సో యూ ఆల్ ఆర్ దేర్, 100 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. నా దగ్గర మీరందరూ నాకు మీ పేర్లు ఇస్తే నేను రాసుకుంటా. ఓకే, రాసుకున్న తర్వాత
మీరు ఎంత మీ దగ్గర అందరి దగ్గర 10,000 రూపీస్ నేను ఇచ్చిన, మీరు ఎక్కడెక్కడ ఏమి ఎక్స్పెండిచర్ చేసిండ్రు నాకు తెలుసదా లేదా? తెలుస్తుంది, రైట్. కానీ సపోజ్ 100 మెంబర్లో 20 మెంబర్ది మీరు రిజిస్టర్ చేయలేదు, నాకు ఎప్పుడైనా తెలుసదా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? తెలియదు. ఇన్ ద సేమ్ వే మన స్ట్రీట్ వెండర్, పానీపూరి బండి వాళ్ళ, మిర్చి పకోడీ, ఇవన్నీ సలూన్ పర్సన్ అండ్ హెయిర్ కట్ పర్సన్ అండ్ మెహందీ డిజైనింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వీళ్ళు ఎప్పుడు రిజిస్టర్ లేదు గవర్నమెంట్కి. సో వాళ్ళ దగ్గర ఎంత ఇన్కమ్ వచ్చింది ఎవరికి తెలియదు. దట్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ బాక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో వాళ్ళ ఇన్కమ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం, వాళ్ళ వాల్యూ అడిషన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం. సో రిజిస్టర్డ్ ఉన్న కంపెనీస్కే మనం అన్నీ చేసుకోవచ్చు. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్? ఎస్ 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 ఎస్. లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా. లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ వాట్? నేషనల్ ఇన్కమ్ estimation in India. Okay, the output of non-monetary sector is totally excluded. Very very common. Okay, suppose my mom is working in my home. Okay, she is preparing food. సో దానికి వాల్యూ లేదు, ఆమె సర్వీస్ ఇస్తుంది కానీ వాల్యూ లేదు దానికి, అది మానిటైజ్గా కన్వర్ట్ అవ్వలేదు. మానిటైజ్ అంటే ఏదైనా థింగ్కి మానిటరీ వాల్యూ యాడ్ చేయాలి. ఏదైనా థింగ్కి, ఏదైనా ఆర్టికల్కి, ఏదైనా సర్వీస్కి మనం మానిటరీ వాల్యూ యాడ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? మానిటైజేషన్ అంటారండి. మనం ఏమంటాం? మానిటైజేషన్ అంటాం. ఇప్పుడు మై మామ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద కిచెన్ అండ్ గివింగ్ ఫుడ్ టు అస్, సర్వింగ్ ఫుడ్ టు అస్. సో her activity, her service for 2 hours or 1 hour she is doing, no, that is not monetized. So instead of that what happened, anyhow we are having a maid. So maid అదే పని చేస్తే maidకి మనం డబ్బులు ఇస్తున్నాం, అదే మమ్మీ పని చేస్తే మనం ఇవ్వట్లేదు. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? అంటే మన గార్డెన్లోనే మనమే గార్డెనింగ్ చేసుకుంటే, ఓకే, మన బండికి మనమే డ్రైవ్ చేసుకుంటే, okay, so that is called as what? These are the services, these are the products which actually have to be monetized, కానీ monetize అవ్వట్లేదు. So these non-monetized are actually excluded. అంటే ఒక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది, ఒక ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది, కానీ ఇన్కమ్ మాత్రం రావట్లేదు. ఓకే, సో the output of non-monetized sector is totally excluded. A difficulty arises in finding out the imputed value of the produce of the non-monetized sector. It is very very important. ఓకే, ఇప్పుడు మా ఇంట్లో అందరూ జిలేబీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. జిలేబీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే కాలేజ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మేమందరం ఏం చేస్తున్నామంటే జిలేబీకి ప్యాకింగ్ చేస్తున్నాం, బ్రాండింగ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, కానీ డాడీ మమ్మీ ఏం చేసిండ్రంటే మేము ఇచ్చిన సర్వీస్కి ప్రైస్ పెట్టట్లేదు జిలేబీకి. ఓకే, మేము 2-3 అవర్స్ వర్క్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి డాడీ మమ్మీ ఏం చేస్తున్నారంటే జిలేబీ అట్లా సెల్ చేయట్లేదు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎంత, రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత, ఇంకా లేబర్ ఎంత పని చేస్తున్నారు, ఇంకా మనకు ఇంత ప్రాఫిట్ కావాలి చూడండి, అంటే మన ఇంటిని నడవడానికి ఇంత ప్రాఫిట్ కావాలని ఆ ప్రాఫిట్ తీసుకొని అవన్నీ చేసుకొని అమ్ముతున్నాం. కానీ మేము ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మేము కూడా బ్రాండింగ్లో మేము కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ హెల్ప్కి మానిటైజ్ చేయట్లేదు ఇంట్లో వాళ్ళు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇంప్యూటెడ్ కాస్ట్. లోపల ఉన్న కాస్ట్ మనకు అసలు బయటికి రావట్లేదు. ఓకే, నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డేటా అండి, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ కామన్. చాలా కంపెనీస్, చాలా చిన్న కంపెనీస్, బిజినెస్ మెన్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ ది ప్రాపర్ డేటా. సో వాళ్ళు ప్రాపర్ డేటా చేయరు, వాళ్ళు ప్రాపర్ రిపోర్టింగ్ చేయరు, రికార్డింగ్ ఆఫ్ డేటా చేయరు, ఏమీ చేయరు వాళ్ళు. ఓకే, సో ల్యాక్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇన్ ఎకనామిక్ ఫంక్షన్స్. ల్యాక్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్, ఒక కంపెనీ వేరే విధంగా పంపిస్తుంది డేటా, ఇంకొక కంపెనీ వేరే విధంగా పంపిస్తుంది డేటా. సో దిస్ లాట్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ దేర్, లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఎకనామిక్ ఫంక్షన్స్. absence of data on income distribution, that is also very common. ఎవరికి ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఎవరు ఏం సంపాదిస్తున్నారు అది గవర్నమెంట్కి తెలియట్లేదు. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఐటీ సెక్టార్లో పని చేస్తున్నా, నాకు ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయి తెలుసు, కానీ ఈవినింగ్ వెళ్ళి నేను జిమ్లో కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నా, ఈవినింగ్ వెళ్ళి నేను ఏంటంటే వాట్ ఐ సే ఈజ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ కూడా చేస్తున్నా. సో ఇవన్నీ గవర్నమెంట్కి తెలియట్లేదు. ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఇన్కమ్ వస్తుంది, ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. ద ఇల్లీగల్ ఇన్కమ్ ఆల్వేస్ రిమైన్స్ అన్రిపోర్టెడ్. ఇంకా బ్లాక్ మనీ జనరేషన్, ఓకే, ఈజ్ ఆల్వేస్ వాట్? నాట్ రిపోర్టెడ్ ఎట్ ఆల్. నా దగ్గర ఇన్కమ్ వస్తుంది కానీ అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు టెల్ టు ది గవర్నమెంట్, నాట్ ఏబుల్ టు కంటెంట్ టు ద గవర్నమెంట్. ఇట్ మీన్స్ ఐఎమ్ ఎర్నింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ లీగల్లీ ఏ కరెక్ట్ థింగ్. ఓకే, సో ఇల్లీగల్ ఇన్కమ్ కూడా చాలా మంది దగ్గర వస్తూ ఉంటుంది, but they will not show it. These are some of the limitations of national income. ఎగ్జామ్లో వాళ్ళు అడగచ్చు మీకు, explain the various implications of what national income, disadvantages of what national income. Okay, national income will not give you what? Price rise. National income will not give you
వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ రిలేటెడ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉండవు. నేషనల్ ఇన్కమ్ విల్ నాట్ గివ్ యూ ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ హౌ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్. సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంది చెప్పరు. నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ లాట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అండ్ omissions. Thank you for hearing to me. Do subscribe to the Telugu One channel. We'll continue more awesome lectures in our next class. Bye bye. Take care. All the way. Good morning to all of you. I hope that you're all doing well. This is me, Sujath. So let us go ahead with our national income topic. Okay. Many concepts are there. That concept you have to be very much thorough. Okay. National income. Right. First of all, I have to tell you the national income is a imaginary concept. It's a ఇమాజినరీ కాన్సెప్ట్ అండి. ఎందుకు సార్ అలా అంటున్నారంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ మనకు రియాలిటీలో కనిపించదు. అంటే దాని గురించి మనం క్వాంటిఫైయబుల్ స్టాటిస్టికల్ టూల్ మన దగ్గర లేదు కూడా. ఇంకా నేషనల్ ఇన్కమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ అది మనం యాక్చువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయం. ఒక మాట కోసం మనం నేషనల్ ఇన్కమ్ చెప్తాం, కానీ అది స్టాటిస్టికల్ టూల్ లేకపోతే మొత్తం అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ సర్వీస్ సెక్టార్లో వచ్చిన మొత్తం డబ్బులు మనం నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇట్లా చెప్పేస్తాం, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ నేషనల్ ఇన్కమ్ అని అట్లా రాయం. అక్కడ విల్ నాట్ రైట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అని మన బుక్స్లో మన 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 డాక్యుమెంట్స్లో అట్లా రాయం. నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇంత ఉంది అని రాయం. ఓకే, ఇట్స్ జస్ట్ ఎ కాన్సెప్ట్, ఒక ఇమాజినరీ కాన్సెప్ట్. నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఇది అట్లా. కానీ రియాలిటీలో ఇట్ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ మెథడ్స్. So that is why national income is a imaginary concept. Okay, fine. What is national income? It refers to sum total of all goods and services, plus their final value, plus time. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, టైం కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఇయర్ అండి, ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఇయర్. జనరలీ దిస్ స్పెసిఫిక్ ఇయర్ we call it as financial year. We call it as what? Financial year చెప్తా. Right. So you can see here national income refer to the sum total of all goods and services and their final value and in a specific year of time. That is our financial year. Okay. Produced in a country, or you can say produced by a country. By is very very important here. I will tell you what it is. Produced by a country. Okay. Sum total of all goods and services and their final values counted in a specific year, that is the financial year, produced by a country. So this is called as national income and national income. So the bookish definition, if I want to give, the bookish definition is like this. Okay. National income refers to the total final value of goods and services, okay, produced by a country in a specific period of time. అండి. This is called as national income. Okay, ఇది మన bookish definition అన్నమాట. But of course I have told you that ఇది imaginary concept only. So what is this definition saying? Definition మనకు ఏం చెప్తుంది?
Definition is saying about the sum total of all final goods and services. So, goods are produced in two important sectors. Goods are produced in two important sectors. What is the two sectors? Agriculture sector lo, inka industry sector lo. Goods are produced in this sector. Ikkada manaku ప్రొడ్యూస్ అయిన ఆర్టికల్స్ మనకు కనిపిస్తాయి, మనం టచ్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ సీ ఇట్స్ టెక్స్చర్ సాఫ్ట్ ఉందా లేకపోతే రఫ్ ఉందా అవన్నీ మనకు తెలిసిపోతుంది విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ గూడ్స్. ఓకే, సో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో, ఇండస్ట్రీ సెక్టార్లో గూడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్, వేర్ ఆర్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఈజ్ వాట్, వేర్ సర్వీసెస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, so here you have to understand goods and services ఇది మనం కంప్లీట్ చేసేసినాం, రైట్? వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ వన్, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మనం కంప్లీట్ చేసేసినాం. నౌ మనకు ఫైనల్ వాల్యూ కావాలి. దిస్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫైనల్ వాల్యూ. ఓకే, దిస్ ఈస్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్. సో హౌ మెనీ గూడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, how much services are produced in our country. I am talking about how many units of goods are produced, ante number of times of goods are produced and number of units